The process of understanding is very simple. The process is, as I explained last time, I explained more in detail. We are created out of the rays within the center of the universe. In interaction and reduction in strength and division by the strength in certain strength fields, in collection of the totality of the expansion of the universe, some energies, some dynamic fields have come together. Over billions of years, these fields lead to the creation of what we call the sun. Where the plasma gathers together. The same process repeats again because the sun is the same as the energy center of the universe. Now, the heavier, the larger amount of the energy which is collected in this span of the universe, called the sun, that irradiates out, does the same thing again. Radiates its fields out, and in interaction with itself, with the fields of itself, leads to creation of planet. In that process of the creation of planet, the same process happens again. In the interaction of the fields of the earth with its environment and cooling and exchange with the strength of the other things in the environment of the space of the solar system, leads to creation of man, cell, matter state. And that itself, in coming together and slowing down in certain ways, as we call, leads to another sun. We call the soul of the man. This is the truth about the life and creation of the man. But if the soul of the man can understand and absorb and be correct with his conduct, he can become the strength of the fields and carry the strength of the field of the planet which came to his creation. And if the soul can understand with the same process, can interact, can be correct, can absorb with itself the totality of the strength of what it needs, it shall become the sun. And then the same soul has the energy that it can absorb within the solar system, within the galaxy, shall become the center of the universe. Earth, we call it the rain, come from and goes back to. In the solar system, we call it planetary system. We come from the rays, we become the planet, and we go back to the mother. The same thing happens with the galaxies.
with the solar systems which they get absorbed back in and they chewed up back into the universe. The life, the process of existence in the universe is the same. It doesn't matter what exchange and what extent. So, what is the man fighting for? Why do we fight for something which has come from the point of the creation, and in the process it goes back to the creation? The soul of the man, as the energy of the earth, gives the face of the man, the face of the earth, and that process is the same for the soul of the man. Our soul, in reduction in strength, in interaction with the emotion of the field of the environment, leads to manifestation of the existence of the man. But once it's completed, does it need the face? Or can it be and becomes free from it, what we call the soul of the man, be free and detached from its existence? Our soul is part of the process of the creation. The key to one question for man shall be in the future to be answered. As we saw the sun became the earth, and as we saw the earth became man's soul, what will be the destiny of the soul of the man now becomes free at the point of departure from physicality? Would it become the sun for creation of another life, or many lives, or correction of lives? This shall be, and this is how it happens. When you create a soul which is not correct, which is misconduct by itself, cannot give, you lead to the creation of this next cycle of creation, which has started the wrong way, the wrong strength. This is one thing the man has never understood. You become the creator of another universe, another cycle. And this is what you have to judge within the structure of the soul of the man. What would I like that cycle to be? In the physical life, we create children. In the dimension of the life of the soul of the man, what that soul will create. If man has thought up to now, that's it, my end, my point, when I die is finished, there's as much fallacy that when the sun is destroyed in any shape or form, there shall be nothing left. But we know the part of the sun becomes part of the galaxy and becomes part of new life. So shall be the soul of the man. The judgment of the man has to be according to what he sees the future his soul can conduct to be. The day of judgment is for the man, not in front of the Creator. That what my soul judges to be and what shall create. Man never understood and shall never understand till can solve this dilemma within itself. The reality is very, very, very real. And that is, as we've seen, the energy of the galaxy become the sun, the energy of the sun has become the earth, and the energy of the earth has become the soul of the man. So shall be the soul of the man, which is the energy itself,
another cycle of life. How can you change when you don't understand? How can you change the process of understanding if you do not understand the process of the creation? Do we need to extend the understanding of the man that what is the future he brings? We care about our children, what education they get, what they wear, how happy they'll be, where they sleep. Now the man has to be careful and consider, what life shall my soul create? Because those are the children of your soul. As we see, the rays of the sun has become a planet and 7 billion children of it. 7 billion unlimited, which is growing. So the soul of the man will go through the same process. How many billions and subdivisions and sub-matter state of the physicality of the man your soul shall create? Would it be the soul of wars and conflict and forever killing? Or would it be the soul of this, let's say, solar system, which is peaceful? This is the truth and the reality about the soul of the man. First of all, as I said many times recently, we never understood that the soul of the man is within the structure of the man. And now that we understood, we understand on departure from the physicality of the man, the same process will carry on as it did for a star, a planet. And the soul of the man becomes another energy source, a higher order, which itself leads to the creation. It becomes the star, it becomes the center of the new cycle of creation. This is what the human race has to understand. The cycle actually starts from the point of death and not finishes at the point of death. In so many ways, if one understands, is as the dusts, specks of dust came together to make the earth in the solar system, so has the specks of the atoms has come to be the creator of the man. And the essence of the creation of the specks of dust on the solar system has led to the creation of man. So shall be the fields from the soul of the man which lead to creation of another cycle of life. What kind of life man would like to have to be created by his soul? This is the day of judgment. This is what man never understood. Now you have to understand. You have no choice. Up to today you were not aware of it. From today you are aware of it. You are responsible for it. Your conduct has to be to elevate your soul. That in elevating the soul, what you become the creator of stands correct in the conduct of the citizens. We don't give fairy tale. This is the truth. But as you've seen, the process does not stop with one sun. The cycle carries on. It's very interesting in how humanity now knows in fact to handle the fact. It'll take decades for man to understand, and then you understand those who become the tools of war, the tools of conflict. They have nothing to start with. They have to become the dust in the solar systems of the others till the day they learn more, as they cannot create a new cycle through their own soul. This is the elevation of the soul of the man. To be part of the creation of a beautiful life for the next cycle. When you don't have it, you have to become another cell in the body of the structure of the bigger, for you to be just there that you can done when you could have been the soul of the man. They say, do not create fear.
I give you the point of love for creation. If you cared about your children on this planet to have the best, your true children come out of your own soul in the coming time. How would you like to educate them? How would you like to be when you are in conflict with yourself and the cause of so much mayhem? This is the truth, and the man will take a long time to understand, as now that we understand the soul of the man is the operator for the creation of the future extent of the life of the man. Whatever is gathered by the soul at the end becomes his point of reference of his own creation of his own dimension. But the strangest thing is, what he creates from his soul shall become the creator of the other souls. This is the beauty about the creation, and one understands it, understands no limitation. سلام و درود به هموطنان عزیز. من حسن بوجران هستم، میزبان شما روز 26 آبان 1399 مصادف با 16 نوامبر سال 2020. امروز خوش آمد میگم به دوستان مهمانان عزیزمون که ارائه میدن برای ما از کشور چین، چاوشی، و دوستان عزیز دیگهمون آقای تان از ویتنام که ادامه بدن به ارائهشون که هفته پیش کامل نتونستن ارائه بدن. امروز خیلی خوشبخت هستیم که مهمانان عزیزمون از تمام گوشه دنیا هستن، از کشورهای مختلف، و که ما این دانش رو شیر میکنیم و حضور دوستان عزیز ما اینجا داریم. I would like to welcome our guest from China, Chao Shi, Lin Wan, Ton from Vietnam, and many other guests that are present today. We are honored with your presence, and today Chao Shi is going to share with us the knowledge, and also Ton is going to continue his presentation that we didn't finish last year. And I'm going to welcome all the other guests that from different part of the globe present here today. Chao Shi, if you're ready, please, you can take it from here. Also, Lin is here too as well with Chao, so they're both gonna present for us. Thank you. Yes, thank you all. Thank you for your invitation. Lucy and me, as a representative of the KF Chinese team, are very glad to be invited here and to be honored to present. Iran and China both have very glorious and long history and a lot of connection in their histories. And we are happy and honored to be present today to have more connections with KF Iran team. Chao, can I translate?
Yeah. So you speak a little and then I translate. So if you speak a lot, then I cannot translate. Okay. So I'm just going to translate what you said here for Farsi speaking. And what Chow is saying, it says Ruthie and him میبخشین چاو چیزی که میگن که من و روثی لین اینجا از طرف کش فاندیشن چاینا هستیم که افتخار داریم که امروز خدمتتون باشیم و ایران و چین تاریخچه خیلی عمیقی با هم دیگه دارن و برای ما افتخاره که اینجا باشیم و از لحاظ کش فاندیشن، تکنولوژی کش فاندیشن اینجا چیزایی که یاد گرفتیم با هم دیگه در اختیار شما بذاریم و با هم دیگه اینو اشتراک بکنیم. Go ahead, Chijo. Okay. And there, now it's like it's about like 2 a.m. in China, but we still have like many Chinese knowledge seekers stay online, but we have some problems to use Zoom. So we use a QQ and another platform to broadcasting, and all of these meetings will be recorded. What is going on is 2 no ساعت الان 2 صبح توی چین و الان تمام کسایی که دانشجو هستن، دانشجوی کش فاندیشن هستن، همه بیدارن و فقط تنها چیزی که هستش اونجا سیستم زوم ندارن و یه سیستم دیگه دارن که اینایی که اینجا هستن با بچه‌هایی که دانشجو هستن و آنلاین هستن تمام چیزی رو که اینجا گفته میشه دارن ترجمه میکنن برای چاینیز ها. And we also have our partner Lucy Wang Lin and online. And do you have something to say, Lin? Hello everyone. Hello family from Iran and all over the world. Just because Mr. Keshe and because his beautiful knowledge and technology, everybody united as a Keshe family. So it's a very honorable to attending the joint teaching with Iran families. And I believe we all over the world would be connected as a whole family and to let the technology to be accepted by all over the world and to benefit by all human beings. So thank you for everyone who had joined and contribute. Thank you. Ruthie Lin, head of the Keshe Foundation توی چاینا هستن و ایشون میگه من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ایران و جایی که هستم مثل فامیل من میمونه و با نالج زیبایی که دانش زیبایی که مستکش آورده تمام ماها رو با همدیگه نزدیکتر کرده و با این نالج که همه جای دنیا داره پراکنده میشه ما همه با هم دیگه یک خانواده خواهیم شد و امیدوارم که این نالج به هر نقطه توی این زمین پراکنده بشه و همه ما همون چیزی که گفتیم یک کشور و یک نژاد و یک سیاره بشه. And today is a beautiful day. We have still some exciting Chinese knowledge seekers to be with me in this early morning. I feel they're exciting and I feel they're looking forward for more connection with the other Keshe families and societies. لین میگه امروز روز زیبایی هستش و کسایی که دانشجوی چاینیز هستن اینها آدمای خیلی زیبایی هستن که اومدن اینجا و دوست دارن با کسایی که کالچر فرق میکنه با کالچرشون با چاینا و اینا آشنا بشن که بتونن
همین دانشو با هم دیگه شراکت بذارن، یاد بگیرن از هم دیگه و اینو زیباتر بکنن. So I think Chao had prepared for some presentation or like or the topic of the day. So maybe we can have a joint discussion, and when I'm doing this translation in a QQ group, so if like some other knowledge seekers have questions or like they want to sharing something, they also can go through me, and we can work together to let everybody participate. لین میگه که الان چاچام شاید الان یک دونه پرزنتیشن برای ما داشته باشه و به هر حال میتونه سوال و جواب باشه. میتونین بعد از اینکه ایشون صحبت کرد سوال بکنین و ایشون هم از طریق اون زوم ندارن، کوکو بهش میگن، که ایشون هم داره برای کسایی که چاینیز هستن و اون طرف نشستن براشون ترجمه میکنه. به هر حال اینطوری ما به جلو میریم. Yeah, and Ada, just make sure. So, do you like to show something like from Iran team first, and we share something from China, or you want me to go ahead? Chacha, you go ahead and show your presentation, and then we take it from there, and then I translate if it needs to be translated, and after that we can go to Q&A. Okay. So as a Chinese team, like we are developing faster in the past 2 years, and we like to introduce some programs in China and the development of the KF channel. چام میگه که ما این 2 سال گذشته خیلی پیشرفت‌های زیادی داشتیم توی چیزای دیولپمنت کش فاندیشن و الان میخوایم چند تا از اینا رو بهتون نشون بدیم. The first part I want to introduce is the agriculture. In China, in the past 3 years, we have carried on 5 big experiments on agriculture. Every experiment was carried on at least 1,000 square meter or even 10,000 square meter land, and for about rice, corn, and other plants. What did you say about 5? And you said in agriculture about 5 what? I didn't hear that. 5 big experiments. Okay, 5 acres. Okay. What is چیزی که میگن که ما توی کشاورزی چیزای اکسپریمنت های خیلی زیادی داشتیم، از 5 acres تا مثلا یه دونه کیوبیک متر توی مثلا برنج و ذرت. All of these experiments have scientific papers and they're showing the results, and we can see as Ms. Cash that he had also showed some results from these experiments, like the protein increased by about 80%, and from 11 gram per 100 gram to 20 gram per 100 gram, which are very big increase for protein in the seeds. ایشون میگن که ما تمام اکسپریمنت هایی که توی چاینا کردیم، تمام اکسپریمنت ها نوشته شده و تمامش اطلاعاتش توی ساینتیفیک پیپر نوشتیم و تمام نتایج دقیقش که نتایجی که گرفتیم با پلازما
چطوری مثلا در بابت برنج مثلا درصد پروتئین ما خیلی رفته بالا، از 100 گرم از 100 مثلا گرم برنج بوده 11 گرم پروتئین، رفتیم به 20 گرم پروتئین توی 100 گرم. یعنی اینا همش شما ورقه‌هاشو داریم و ثابت شده است. And it also helps the plants to grow faster and also have more output. It has in some experiments it increased at least 30%, and in some experiments it increased by like 100% or 200%. این تمام اکسپریمنت هایی توی کشاورزی داشتن، نه تنها این مثلا قسمت پروتئین زیاد شده، بلکه اینکه خیلی سریعتر رشد کرده. مثلا اگه برنج درست کردم ممکنه مثلا حساب کنی اگه برنج بوده مثلا تو 3 ماه تو 1.5 ماه داده، و حتی بازدهی که برنج داده مثلا از 30% بوده تا مثلا بعضی موقع 100% یا 200% بازده برنج بالاتر رفته. And here I like to so can I share the screen? Yes. Okay. And we have some papers for about the experiment, and this is for rice, and we record every step and with photos and statics to make it more valid, to make the results more valid. And we can see, for example, for the rice, the left one is the normal plant, and the right one is the plant using GANS technology. اینجا چیزی که نشون میدن ورقه‌ای نشون میدن که عکسایی گرفته شده توی همین قسمت کشاورزی. مثلا این یه قسمتش مال همین برنج هستش که همون رایس بهش میگیم ما انگلیسی، برنج هستش که با این رکوردایی که شده، حتی عکسایی که گرفته شده همش اینا ثبت شده که اینا هر قدمی رو که برداشتن چه قدمی برداشتن، چیکار کردن و عکسای چطوریه. عکسی که اونجا میبینید سمت چپ نشون میده برنج معمولی رو، سمت راست نشون میده برنجی که با پلازما بوده. خیلی فرق میکنه. And from this picture we can see the left one is a normal one and it's still green, but for the right one which you using GANS technology, we can already see it become yellow and shows it is like matured and it's generating its seeds. چیزی که اینجا تو این عکس میبینین نگاه میکنین، اونی که با گنس استفاده شده سمت چپ میبینین هنوز سبزه، ولی اونی که معمولی هستش به طرف زردی داره میره. این فرق مثلا با پلازما واتر هستش و بدون پلازما واتر. And it's a records of the results. We can see actually for that time that place was like affected by a hurricane or like very big wind, but we still have a larger increase of the rice compared to the normal one. حتی مثلا نشون میدن تو این رکوردی که گذاشتن حتی جاهایی که حتی مثل تورنیدو اومده، مثلا بادهای خیلی شدید اومده، درصد برداشتشون خیلی بالا بوده با اینکه باد و اینا بوده. Yeah, and we can see some results here. It's like increased by 172. مثلا اینجا نشون میده یک سری از این برنجایی که کاشتن درصدی که برداشت کردن 172% بالاتر از معمولیا بوده برداشتشون. And for this one it's about 26%. مثلا برای یکی دیگهش بوده 26% پروداکشنشون رفته بوده بالا.
And to note, actually, the total area of this place is about 100 mu, which is about 60,000 square meter, which are a big place. And we did lots of like experiments to compare the, for example, we can see different color here. The blue one shows they are similar. They are using the same seeds, and it has different colors, means different type of the rice. این زمینی که داشتن تقریبا بوده 60,000 اسکوئر متر، زمین خیلی بزرگی بوده. بعد این چیزایی که میبینین، رنگ‌های مختلفی که میبینین نشون میده برنج‌های مختلفی که کاشتن و مثلا چه نوعی بوده و درصد رشدشون، درصد پروتئینشون، درصد هر چی که اینا با مقایسه کردن که چقدر بالاتر رفته با پلازما واتر. And we also have other results, like some Ms. Kat has showed some part of the results. For example, here the protein is 20 gram per 100 gram, and normally it was 11 gram, so it has increased by a larger portion. مثلا همین تو این جدولی که میبینین نشون میده مثلا برنجی که از 100 گرم بوده مثلا پروتئینش بوده 11 گرم، اون 100 گرم برنج وقتی که با پلازما واتر رشد کرده درصد پروتئین شده 20 گرم. So it means the nutrition of the rice or increased a lot, and it means you can absorb more nutrition like in your like a normal diet, and make you more healthy. چیزی که میشه وقتی که برنجی که ما برداشت میکنیم از 11 گرم پروتئین با 20 گرم پروتئین میره، چیزی که توجه کردیم وقتی که انسان ها این برنج رو مصرف میکنن، نوتریشنی که میگیرن از این برنج ها خیلی بالاتره، برای همه از لحاظ تغذیه‌ای خیلی چیزش منفعتش خیلی بالاتر هستش. And here is some results for another plants. The protein has increased by 40%. The fat increased by about 30%, and so it's also some shows good results for the GANS application. اینجا نشون میده که مثلا پروتئین قسمت در حدود 39-40% بالا رفته، مثلا قسمت چربیش تقریبا 27% رفته بالا. این یه گیاه دیگه هستش. Yeah, and all of these are supported by the scientific detecting company, and it detected all the and analyzed all the components in these seeds. این تمام این دیتا که شما می‌بینین، چارتایی که می‌بینین نوشته شده، اینه به واسطه کمپانی که اصلا کارشون انالایز هستش برای این چیزا انجام شده. یعنی اینطوری نبوده که فقط خود شخصی که اون زمین رو داره کرده باشه، یعنی کمپانی اومده کاملا اینا بررسی شده و کاملا با دقت اینا اندازه‌گیری شده، چقدر آب استفاده شده و چه کار کردن و نتایج تمام به واسطه این کمپانی ضبط شده. And then I will briefly show you the reports and some other reports, and we will go to another part to include more details about how we move forward based on these reports, how we go to use GANS technology in our agriculture to help our farmers.
اینو حتی توی دیتایی که نشون میدن الان خیلی این قسمتش خیلی حتی دیتیل، یعنی با جزئیات خیلی بیشتر. چیزی که الان صحبتش کردن کلی بود، ولی تمام اینجایی که دیتایی که میبینین خیلی جزئیات یعنی تمام دیتیل و جزئیات هم حتی اینجا نوشته شده که چیکار کردن. Chacha, can you play some of these movies or you can't? Sorry, I don't have the movie here. It's just a PDF file. Okay, so because I saw some movies there, I thought maybe you can play them. Yeah, and from these pictures that we can see, the GANs technology is good for the agriculture application. And to note that in some experiments, we even don't use any fertilizer or pesticides. We use GANs, a specific type of GANs to replace fertilizer, and use another type of specific type of GANs to replace pesticides. اینجا این چیزی که نشون میده میبینین که چقدر این پلانت با هم دیگه مقایسه شده، همون پلانت هستش و این چقدر فرق میکنه. بعد در ضمن این پلانت هایی که رشد کردن از چیزای برای آفت کشتن و یا مثلا فرتیلایزر و اینا استفاده نکردن. مثلا یه گنسی استفاده میکنن برای به عنوان فرتیلایزر، یعنی ضد آفت، و اصلا به اینا چیزایی معمولی که قبلا میدادن فرتیلایزر اینا اصلا نمیدن، آفت کش رو اصلا نمیدن، نه آفت کش میدن نه برای فرتیلایزر. از هر دوش گنس‌های مخصوصی دارن که برای هر کدوم از یه نوعی استفاده میکنن. As you can see from this picture, like in a few days when we use one specific gas, and we can create an environment that insects don't like and they want to move out. So as you can see, we save these plants. همونطور که میبینین این عکس هم حتی مثلکش قبلا به ما نشون دادن که از همین خود چاینا هستش. مثلا آفت‌های مثلا اینسکت‌های جونورایی که میان به جون درخت‌ها و یا به چیزایی که رشد میخوان بدیم، مثل این لوبیا هستش که افتاده، با استفاده کردن گنز ظرف یه روز دو روزه این آفت‌ها از اون محل اصلا میرن، دیگه نمیمونن. یعنی نکشتنشون، فقط آفت‌ها چون محیط خوششون نمیاد اونجا رو رها میکنن میرن. Based on these experiments and the reports, in the early year in 2020, and we move forward to help farmers to increase their to help farmers to get more profits by using GANs technology. با این اکسپریمنت هایی که کردن و نتایجی که گرفتن، بعد از این شروع کردن رفتن به فارمرها صحبت کردن و به تمام فارمرها با نتایجی که داشتن با همون سیستم به فارمرها کمک کردن که همون رو دوباره اونا اجرا کنن توی فارم خودشون و بتونن همین برداشت رو داشته باشن از محصولاتشون که بهشون خیلی کمک کرده سر این که هم محصولاتشون بهتر باشه هم بازدهیشون زیاد باشه. And we have about 20 farmers join us this year to try to use GANs technology, and we make some fairs to help them to to instruct them how to use GANs technology. For example, once they please translate. مثلا امسال 20 تا مزرعه فارمینی که مزرعه دار بودن اینا ملحق شدن و اومدن همین سیستم پلازما استفاده میکنن و الان بهشون کمک شده چطوری تمام فارمشون رو از طریق سیستم پلازما بتونن انجام بدن که هم برداشتشون هم همه‌جاشون هم به صورت بدون فرتیلایزر و آفت کش باشه و هم برداشتشون زیاد باشه. For example, once they receive the GANs material, they need to check the salinity
and to wash the salt out, wash out of the salt, and start to make GANS water. بعد ایشون میگن که وقتی که ما گنس استفاده میکنیم باید مثلا درصد نمکش و اینا هم رو چک کنیم، ببینیم چقدر مثلا نمک توشه، سالینیتیش چقدر هستش قبل از اینکه استفاده کنیم. They can use some big tank like this on the photo to wash their salt, because in the agriculture application we don't want salt inside. مثلا این تانکی که اینجا میبینین مخصوصا استفاده شده که نمک اون گنس رو بشورن، چون توی مال همین کشاورزی نمیخوان نمک استفاده بشه، اینطوری میشورنش. There are a few general ways to use GANS in agriculture, like soak the seeds in the GANS water. And first one is soak the seeds in the GANS water. The second one is to use GANS water to proceed the earth. And the third one is to spray GANS water. The fourth is to set a plasmatic field to above the land. کاری که میکنن یه دونه چیز فرمول کلی دارن که اولین کاری که میکنن اون دونه رو توی گنس آب چیز میکنن، خیس میکنن. یه کار دیگه که میکنن زمین رو قبل از اینکه شروع کنن توش اون دونه رو کاشتن آماده میکنن به خود پلازما واتر. سومین کاری که میکنن محیط بالای زمینم حتی از لحاظ پلازمایی اونم باز آماده میکنن. وقتی اینا آماده شد بعد شروع میکنن به کاشتن. And for different plants like vegetables, rice, and watermelon or melons or some fruit trees, we have different procedure for them. برای چیزهای مختلف، مثلا برای سبزیجات، برای هندونه، مثلا برای دونه، برای مثلا مثل پرتقال و چیزهای درخت، اینا سیستم‌های مختلفی دارن که چجوری اینا رو بهشون گنس و اینا بدن. برای همشون یک سیستم استفاده نمیشه، هر کدومشون به طریقی که خودشون اون چیز هستش، بر حسب چیزی که مثلا یه بوته هستش یا درخت هستش یا مثلا یه سید هستش، مثل برنج یا گندم یا هندونه است، سیستم‌های گنسی مختلفی استفاده میکنن. This page shows the way how to create a plasmatic fields above the land, and which it is very important in the large area application. مثلا تو این عکسی که میبینین نشون میده چجوری هوای بالای زمین رو از لحاظ پلازمایی آماده میکنن که بر حسب اون چیزی که میخوان بکارن، و این عکس نشون میده جریان پلازمایی فیلد که تو اون زمین هستش. And we also want our farmers to record every step in detail, and which might be which can generate more papers or reports, and to provide more experiences for the new farmers. کاری که کش فاندیشن توی چاینا میکنه این هستش که از همه فارمرایی که شروع میکنن از پلازما استفاده کردن برای زمیناشون، ازشون خواسته میشه که اونا هم تمام کارهایی که میکنن دقیقاً بنویسن، یعنی جزئیاتش رو بنویسن چی کار میکنن و قدم به قدم، و این جزئیاتی که نوشته میشه استفاده میشه، تجربه هایی که اینا دارن استفاده میشن برای فارمرایی که جدید هم و ملحق میشن. It has been about half of a year since we started
to encourage farmers to use gas technology, and it's a time to get the products. And now we are going to help farmers to sell their products online. الان تقریبا یه نصف سال هستش که 6 ماه هستش که فارمرها رو شروع کردن با چیزای یعنی کش فاندیشن وارد شدن و پلازما وارد کردن و الان به جایی رسیدن که به خود همون فارمرهایی که این پلازما رو استفاده کردن و کشتاشون رو کردن بهشون هم کمک میکنن که تمام کشتشون رو بتونن توی آنلاین بفروشن اون چیزایی که درست کردن. As you can see now, it's their online store of KF China, and we are selling the gas agricultural products such as peanuts, potato, rice, and beans, and something else. All of them are use no fertilizer and are using gas technology. مثلا آنلاین چیزایی که به وجود اومده مثل پینات و مثل بادوم و چیز و لوبیا و همه چیزی که با گنز درست شده توی آنلاین میفروشن که بدون هیچ فرتیلایزری و بدون هیچ چیزی درست شده و خیلی ارگانیک هست و مردم از اون کش فاندیشن آنلاین این تولیدات رو میخرن. We hope we not only provide the gas technology to help farmers, but also help them to sell as organic products to increase their profits. ما نه تنها کمک کشاورزا میکنیم که بتونن چیزایی که پرودوس میکنن با بیشتر به وجود بیارن، بهتر به وجود بیارن، بدون ارگانیکلی به وجود بیارن، بلکه کمکشون میکنیم که اینو توی بازار بفروشن. The beauty is, although only about 20 farmers join us this year, but if we can help them to make more profits, and more farmers will join us in the next year and in the next year. So the gas agriculture products will be a brand which are good for those of people who like to have healthy and organic food, and also the fields inside, like the zinc oxide gas, can help them to balance their emotions, so good for their health. چیزی که اینجا شده با وقتی که فارمرها گنز تکنولوژی استفاده کردن، چون مقدار محصولشون خیلی زیادتر شده، منفعتشون هم خیلی بالا رفته و چون منفعت فارمر بالا میره، زندگیشون خیلی مرفه‌تر میشه، بهتر میشه و چون این فارمرهای دیگه میبینن که مثلا کسایی که گنز تکنولوژی استفاده کردن خیلی برداشتشون بیشتر شده، پولشون درآمدشون بیشتر شده، حالا فارمرها بیشتر دارن ملحق میشن به این کش پلازما و در ضمن اینکه چون این فارمرها خودشون دائما دارن از خود زینک هم مثلا از زینگنس استفاده میکنن، از لحاظ احساسی خودشون هم خیلی آرامش پیدا کردن، از همه لحاظی این پلازما تکنولوژی برایشون مهم بوده و برایشون خیلی منفعت داشته. And we this is for the agricultural part, and I will try to show some photos and videos, and for you to have a better impression of what we are doing now. الان میخوان یه مقدار عکس و یه مقدار ویدیو نشون بدن که نشون بده که یعنی ما که چطوری واقعیتش دارن این پلازما رو استفاده میکنن که به ما یه مقدار فهم اونو بیشتر کنه توی این کاری که در چاینا میکنن.
这是我们的七彩花生种植基地。今天呢来刨花生，这都是七彩花生，看，这是一颗，上面这么多， we didn't see the video. 转一圈，看吧，这么多果。七彩花生有棱儿，对。是什么？就能听到声音吗？对。Only have the voice button. 七彩花生的那个外壳。I will share. One moment. 和普通花生是不一样的，有棱儿，看嘛，是一个棱一个棱的，啊，真的挺好的。里面是彩色的，包一个看看，里边是带色的，你看，靠这手。啊，看到了吗？看，带色，哎，这是七彩花生，营养价值更高。好了。哇，一嘟噜，哎呦喂！We lost the picture. Let me try again. 怎么样？看，这一个的就这么一大堆。哇，一嘟噜，哎呦喂！看，哇，丰收啊！怎么样？看，这一个的就这么一大堆。还有吗？应该有。你会顺着猫？对呀，顺藤摸花呀。这是顺藤摸山芋。哎，这儿有没？那不红的吗？对。John, I think you had to translate and explain about the video. Okay. That is a video of the farmer who are getting their potatoes and peanuts, and this is for some rice. And as you can see, because these plants are using gas technology and no any fertilizer or pesticides, and so birds love to come here and eat them. So we need to use some net to cover this place to prevent birds coming. چیزی که میگن که این دو تا فیلمی که دیدین یکیش مال چیز بود، پینات بود، یکیش مال سیب زمینی بود که نشون میداد چجوری با پلازما واتر چیز شده. و مثلا این قسمتی که نشون میدن مال برنج هست، ولی میگن چون چیزای فرتیلایزر و چیزای شیمیایی استفاده میکنن برای این زمینا، پرنده خیلی دوست دارن بیان تمام اینا رو بخورن، اصلا کشیده میشن به طرف این زمینایی که با فیلد پلازما هست. برای همین توی اینجا یه توریایی میکشن که پرنده ها نیان محصولات رو بخورن. And as you can see, as I marked the orange circle, there are bottles, gas water bottles, hung above the land to create a plasmatic field to allow the fields cover the whole plant to help the plants to grow faster and generate more seeds.
اینجایی که یه دونه علامت گذاشتن با چیز خط نارنجی، این یه دونه چیز باتل پلازما نشون میده که مثلا یه قسمتش یه دونه اگزمپل، یه دونه مثاله که چجوری اینو توی بالای زمین میذارن که اون پلازما فیلد تمام زمین رو بگیره و باعث رشد و محصول بشه، رشد اون گیاه بشه و پروداکشنش اینا زیاد کنیم و این یکی از مثالاشون بود. And as you can see on the photo, the net cover the plants, and you can it looks lovely and health. And from my point, I love to eat this small rice. این چیزی که اینجا میبینین وقتی نگاه میکنین میبینین که چقدر این گیاه سالمه، چقدر رشد کرده، چقدر قشنگه که آدم اصلا خوشش میاد بکنه بخوره. اینا چیزای برنج هستش. It's a beautiful land. میگن این زمین خیلی زیباییه با برنجای خیلی خوبی که داده. Yeah, and so in conclusion, in the past 2 years, we carried on some experiments under the supervision of some local governments, bigger farming companies, and we get scientific papers. And now, in this year, we encourage some farmers to join us and to use gas technology to replace pesticides and fertilizer and get good results. And we are trying to sell these organic gas agricultural products to help them to get more profits and also bring health to the customers. توی چیز کلی که آخر میخوام بگن اینه که در 2 سال گذشته با یه مقدار کمک دولت که اونجا هستش به معروف تو اون شهرشون یا قسمت که هستن و این پلازما رو دارن استفاده میکنن، با کمک اونا این چیزا اکسپریمنت ها و این چیزا رو انجام دادن و ساینتیفیک پیپر رو نوشتن که بعد از اون تونستن با تمام نتایجی که گرفتن اون کشاورزایی که تو اون منطقه هستن بتونن بکشن به طرف خودشون و اونا تونستن تجربه کنن اینو و به خاطر همین الان میتونن تمام این گنز پلازما رو به تمام فارمرهای اونجا توی چین چیز کنن، بهشون بدن و بکشونن فارمرهایی که از این استفاده کنن که تمامش میشه ارگانیک، نه بدون فرتیلایزر و نه هیچ چیزی پستیساید استفاده بشه. So that's part of agriculture, and we like to share something else about our Chinese manufacture part. این قسمتی که صحبت کردن راجع به کشاورزی بود. حالا میخوان یه چیزی صحبت کنن سر اینکه چه چیزایی تو درست میکنن توی کارخونه های اونجا. یعنی یه قسمت دیگه هست. Oh, Charles, can I add on one opinion? Yes, please. Yeah, actually, I had tasted the sweet potato and this like you call it small rice. It's really very, very delicious. And even they have a lot of the amino acids on the surface of the food, so it tastes good and feel very well. Yeah, and a lot of people they had tried this yellow bean to make the what called soy milk. And it's very delicious. So we have a good comments from customer side. Thank you. چیزی که لین میگه که من اون پینات رو با اون سیب زمینی چیز و شیرین رو من خوردم و به خاطر این اصلا مزهش خیلی بهتره، خیلی خوشمزه است، مخصوصا اون برنج کوچیکی که میگن. بعد کسایی که اون مثل اون سوی میمونه استفاده کردن میخرن آنلاین، راجع به
مزه و حتی پروتئینش که هستش خیلی اینو میفهمن و میبینن و مزهش خیلی بهتره. Okay, and we also develop a lot in manufacture. We built the Chinese factory that can provide larger quantity of GaNs, and we also start to make some GaNs products. As you can see, some of them are listed on the KF website. و به خاطر همین که این کشاورزی‌ها احتیاج به گنس زیادی دارن، کاری که کردن کارخونه‌هایی درست کردن که گنس درست میکنن و حتی خود کش فاندیشن، شاپ کش فاندیشن بعضی از این گنس ها رو حتی اونجا میفروشن. And now we have 4 or 5 factories and companies in China running in different parts. Some for the manufacture, some for the general structure and the mother company, and one for the online store, and one for the agriculture. We have the umbrella company structure now. چیزی که الان اونجا اتفاق افتاده، 5-6 تا کمپانی الان اونجا کش فاندیشن داره که یکیش کمپانی مادر هستش و کمپانی دیگه مثلا کمپانی که مال کشاورزی، کمپانی مال مانیفکتچر چیز دیگه است. اونجا تو قسمت‌های مختلف چاینا، یعنی مناطق مختلف چاینا یعنی تأسیس شده و زیر لوای کمپانی مادر کش فاندیشن هستش. Yeah, and Lin, do you want to speak more about that? You mean the structure of the? Yeah, the manufacture part of China and the company structure. Yeah, okay. So we set up the headquarters in Guizhou province, and that's a joint investment from KF Austria and China. And based under that, we have built a Yunnan factory. We had about 1,000 square meter, and we have built our own GaNs production line. When we produce GaNs, and we also produce the GaNs production unit and some other custom-made new equipment or some other research. And so we have a Beijing cache. Basically, it's as to do the joint projects with government or some company, such as in agriculture or in animal care industry. And then we have another company which runs the Taobao online shop. Yeah, so basically we had the import output right for the mother company, so that we can handling all the delivery all over the world, and to try to satisfy everybody demand from all over the world. چیزی که لین میگه که ما یه دونه مادر کمپانی داریم که با خود مادر کمپانی یعنی بین چاینا هستش و آستریا است که هستش. بعد قسمت‌های مختلف، فکتوری مختلف، یکیش مثلا برای پروداکشن گنس هستش، یکیش برای پروداکشن پروداکت های دیگه هستش که وجود داره که اینا رو تمام آنلاین دارن. و به خاطر اینکه با تمام چیزایی که به وجود دارن حتی تو بلژین، به خاطر اینکه بتونن تمام نه تنها تو خود کشور چاینا رو بتونن بپوشونن که مثلا بهشون مواد اینایی که میخواد برسه، بلکه به خارج از کشور هم بتونن کمک کنن. بنابراین در همه نقطه‌های مختلف، مناطق مختلف این فکتوری ها رو برگزار کردن.
So I think Chao can go ahead to introduce some products which are made or designed by China. Okay, so in China we start to provide the GANs material to the public, because actually for if we want to use GANs in the agriculture, it needs a larger quantity. It needs a factory to produce all of these GANs. It's not one person is hard to provide such large quantity of GANs. میگن که توی مثلا گنز اینجا درست میکنن، ولی مثلا برای کشاورزی مقداری که احتیاج داریم برای کشاورزی خیلی زیاده که باید درست بشه و اینا. These are basic GANs materials: CO2, zinc oxide, copper oxide, and CH3, and one couple one life GANs, which is used for virus. And we have the testing reports for these GANs materials. Some for the oral poison testing, which is carried on the rats. Some for the skin sensitivity test, which are carried on the rabbits, and to prove the safety of GANs materials. اینجا میگن که گنس‌های مثلا همه گنس‌ها دادن CO2, زینک, CH3, کاپر، حتی گنس کاپ آف لایف که اینا هستش. بعد در ضمن ریپورت تمام اینا دادن برای این که مثلا چه اثرش چقدر بوده، یا مثلا سر چیزای برای مثلا پویزون ها و اینا هم حتی ریپورت دادن که مثلا اگه پویزونی چیزی باشه چجوری کمک کرده. بنابراین تمام ریپورت ها و چیزایی که به وجود میاد اینا گنس همه تست شده و این ریپورت ها برای مردم میذارن که بدونن که مثلا کار میکنه. اینا همش ساینتیفیکلی ثابت شده. And we also provide some special GANs for the customers who have special needs. For example, this one are 20-liter GANs, which can be used in agriculture to facilitate the growth of plants and to replace fertilizer. مثلا یه مقدار گنس هایی تولید میکنن که مخصوص یه سری چیز هست. مثلا این کانتینر بزرگ گنس مخصوص واسه کشاورزیه که یه کشاورز میتونه بخره و اینو استفاده کنه به جای اینکه مثلا فرتیلایزر استفاده کنه. این گنس مخصوص این هستش که توی اون وبسایت میفروشن. And this one, it can be used to replace work like the pesticides to repel the insects out of the land. مثلا این گنسی که درست کردن مخصوص آفته که مثلا اون آفتی که توی زمین میاد با این گنز آفت رو از بین میبرن و لازم نیست مثلا چیز دیگه استفاده کنن. برای آفت زمین رو از اینجوری از کشاورز میتونه از بین ببره. And this one, the one couple one life GANs, everybody knows this, and we provide the components for customers to make their own GANs and protect themselves and their families. مثلا این one cup one life تمام از اجزایش رو توی آنلاین میفروشن که هر کسی میتونه بخره و گنس رو بر خودشون درست کنه که میتونن خانواده‌شون رو محافظت کنن. و این همون هستش که مثلا تو خود کشماندهی وبسایت هم میبینیم، ولی خب اینا تو چاینا هم فروخته میشه. And we also have GANs which are used in African swine fever. We put this online and waiting for the customers who are interested in using the GANs technology to in their like pig farming.
and we also carried on the experiment in 1919 and prove the gas material are good to remove the virus, the African swine fever virus. مثلا گنسی دادن که برای افریکن سوان فیور هستش که آنلاین میفروشن برای مثلا کسایی که پیک دارن و اینو ویروس رو میگیرن که میتونه این ویروس رو از بین ببره و کاملا تمام این ثابت شده است و ساینتیفیک پیپرش هم هست و این کاملا اثر داره برای افریکن سوان فیور. So we are building the base for Keshe Foundation for the application of the Keshe technology in China. We put everything online and to provide the testing reports to prove the safety of gas and provide some experiment reports to prove the effectiveness of the gas materials. And we are hoping and we are trying to encourage more customers to join us and use gas to improve their work. ما اینجا توی چاینا تمام بیس کش فاندیشن رو ریختیم و تمام چیزایی که داریم انجام میدیم و چیزایی که آنلاین هستش تمام اینا تست شده و پروف شده که سالم سیف هستش، یعنی به کسی ضرر نمیزنه استفادهش و نتایجش چیه همش یعنی ورقه هست، دیتا هستش، جزئیاتش هست و نشون میده که تمام اینا کار میکنه و هیچ ضد سلامت نیست، برعکس و سلامتی کمک میکنه و تمام این ورقه ها اونجا توی چیز هستش و این باعث میشه که تمام چاینیزا چیز بشن، مشتاق بشن بیان و از این چیزای پروداکت کش فاندیشن که پلازما، گنز و هر چی که دارن استفاده کنن و امیدوارن که بیشتر مردم چاینا به این دانش کشیده بشن. And we also encourage knowledge seekers who have talents to provide their products. For example, as you can see now, these products, some of them are made by knowledge seekers. They are handcraft. بعد کش فاندیشن چاینا چیکار میکنه؟ تمام استودنت های خودشو چیز میکنه، بهشون انکورج میکنه، یعنی تشویقشون میکنه که هرچی که به نظرشون میرسه که به درد چه به درد انسان ها به چه درد برای اگریکالچر هرچی میخواد درست کنن و هر تالنتی دارن، هر به قول معروف چیزی که دارن بیان و تقدیم کنن و بر حسب چیزایی که تقدیم میشه این پروداکت ها رو درست میکنن و میذارن توی کش فاندیشن، توی این شاپشون، توی این وبسایتشون و میفروشن. For example, the gas soap, this is provided by a Chinese knowledge seeker which has talents to make soaps, and she uses very good quality of oils like a coconut, and there are a lot of like different high quality oils, and with specific skills and to generate very colorful and nice soaps. All of these color are not chemical, but they are like some plants extracts, and they are fully safe and they're fully based on plants. مثلا یکی از نالج سیکرها که خیلی استعداد داره توی صابون درست کردن از همین گنز تکنولوژی استفاده کرده و از روغنایی که کیفیتشون خیلی بالاست استفاده کرده و حتی گیاها، مثلا رنگایی که توی صابونا میبینین اینا همش طبیعی هستش و این صابونا رو درست کرده که توی کش فاندیشن میفروشن. As you can see, the green is made of some teas, and the yellow is made of some like flower, and so to ensure the safety and the good quality of the soap.
مثلا اون سبزی که توی صابون می‌بینی از این چای برگای چای درست شده، اون زردش هم از اون گلای زردی که اون سبده می‌بینین درست شده که همشون کیفیتشون خیلی خوبه و خود پلازما هم درست شدن. Ms. Cash encouraged knowledge seekers to provide their products, and KF China is carry on his suggestions, and the knowledge seeker provide products, and we help them to package to have a better package of their products, and help them to design, and help them to improve or get some certificates of their products. And it means knowledge seekers provide, and we help them to move forward and get better results. And our role is a contributor and helper in this part. مستر کش میگن که همیشه تشویق میکنه کسایی که دانشجو هستن که هر چی که میخوان، هر چیزی که دوست دارن درست کنن و وقتی درست کنن خود کش فاندیشن اونجا کمکشون میکنه چجوری اینو مثلا بسته بندیش کنن یا بهتر بتونن نشون بدن چیزشو اینا، و این چیزی که اونجا انجام میدن دیگه. یعنی خود نالج سیکر بر حسب چیزی که دارن، به قول معروف اشتیاقی که دارن، چیزی که دوست دارن درست میکنن و کش فاندیشن اونجا کمکشون میکنه که بزننش توی بازار و فروش بده که اونام از فروشش استفاده میکنن. And what we was talking about is the products and the manufacture part of KF China, and we are working hard on this part. And also we have some work on the teaching and the knowledge sharing. در ضمن اونجا چیزی که میکنن اینه که کش فاندیشن اونجا این کاری نالج دانشجویی که هستن نه تنها اینا درست میکنن، بلکه این دانش رو با هم دیگه هم به قول معروف به شراکت میذارن، با هم دیگه یعنی نشون میدن و همدیگه رو تشویق میکنن که اون کار رو دنبال کنن اگر دوست داشته باشن. For example, since Ms. Cash released the Iran virus paper, like showing how Iran using advanced technology to overcome the coronavirus, and write down the big paper, and we organize Chinese knowledge seekers to learn these papers and discuss every sentence and every detail included in this paper. چیزی که مثلا انجام میدن از اون موقعی که اون ورقه تحقیقاتی که از ایران 182 صفحه اومده بیرون و مستکش با تمام دنیا اونو به شراکت گذاشته، تمام این نالج سیکرهای توی چاینا اینو توی کلاساشون خط به خط میخونن و یاد میگیرن و برای همدیگه توضیح میدن و با کسای دیگه به شراکت میذارن. For example, for the virus paper, we have in total about we translated it first. We get to the Chinese. Then we have 28 sessions of discussion about the paper. میگن که ما این اولی کاری که کردیم این ورقه 182 صفحه‌ای رو ترجمهش کردیم. بعد تا حالا از اون موقع که اینو ترجمه کردیم ما 28 جلسه داشتیم که فقط این پیپر رو فقط میشینیم سرش صحبت میکنیم، یعنی 28 میتینگ داشتیم. Each session of discussion lasts for about 1.5 or 2 hours, and these are organized on Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. بعد هر کدوم از این جلسه ها از 2 ساعت تا 3 ساعت طولشه. بعد هم مثلا دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یه شنبه اینا این جلسه ها رو دادن در راجبه همین ورقه‌ای که راجبه یعنی کرونا نوشتیم که کرونا رو از بین میبره. Now we have completed the discussion of the virus paper and move forward to the
Miss Keshe's ALS paper. Which paper? The ALS, the okay. I understood. حالا که این ورقه مال کرونا تموم شده، مثل کش یه ورقه دیگه نوشتن سر ALS که الان اون نالوسیکر دانشجوهایی که هستن این میتینگاری که میذارن، اون ورقه مال کرونایی که الان تموم کردن بعد از 28 جلسه کاملا اون رو یاد گرفتن، حالا دارن سر ورقه ALS میتینگ گذاشتن، یعنی جلسه گذاشتن و سر اون دارن صحبت میکنن. Our discussion are based on the paper, and we focus on some details, and we encourage everybody to share their understanding and experience, and we focus and we use the knowledge of the plasma to understand it better. ما کاری که میکنیم تو این جلسه‌ای که هستیم، مثلا سر حالا ALS صحبت میکنیم، هر کسی میگیم راجع به فهمی که خودش داره از این ورقه فهمیده بیاد سری صحبت کنه و این باعث میشه که خود ما فهممون سر این بالاتر بره توی این جلسه‌ای که هستیم. And so to sum up, KF China now is working in the agriculture part and trying to promote the against agricultural technology. It won't succeed in 1 year. It lasts for like, I think it needs for like 5 or 10 years, but we started now. And we also work on the manufacture and provide some like nice products. And we also encourage the knowledge seekers to provide their products, and we help them to polish their products. ایشون میگن که توی نتیجه‌ای که میرسیم اینه که کش فاندیشن توی چاینا از اگریکالچر شروع کرده. الان 2 سال گذشته، ولی خب ما داریم چیز میکنیم مثلا 10 سال دیگه چی میشه، یا حتی توی مانوفکچرینگ یا حتی موادی که درست میکنیم سعی میکنیم هر کسی که هر چی رو درست میکنه، هر چی رو اختراع میکنه توی پلازما که بتونیم اینو بیشتر بهش ظرافت بدیم، بیشتر بهش یعنی بهترش کنیم، تا اون چیزی که درست کنیم بهتر کنیم و بتونیم توی این کش فاندیشن نشون بدیم و ببریم جلو. Yeah, and at the same time we are organizing the discussion and trying to, and also Lucy1 is Lin is also translate Miss Keshe every knowledge seeker workshop in real time, and it's a big challenge for her in the beginning, but now she is much better, gets very good at this. در ضمن این که لین که هد آف کش فاندیشن تو چاینا هستش، در ضمن که مثل کش پنجشنبه‌ها که درس میدن، همون زمانی که درس میدن همون موقع زنده داره ترجمه میکنه واسه دانشجوهای چاینیز و اون الان لین با از اون موقع که شروع کرده خیلی بهتر و بهتر شده. اولش براش یه مقدار سخت بوده ولی الان خیلی راحت تر شده. Yeah, so to sum up, there are 3 points for the KF China now: agriculture, manufacture, and teaching. And we are building up the base of the KF China and looking for the rapid development. And we solid the base of the structure, and hopefully in the next year or next 2 years we will have a much rapid development. ایشون میگن که ما الان توی 3 قسمت هستش که داریم رشد میکنیم. یکیش کشاورزیه، یکیش همون مانوفکچرینگ که یعنی مواد و پروداکت درست کردن، یکی هم توی ایژوکیشن یعنی درس دادن، که این توی این 3 تا دارن پا به پای هم دیگه پیش میرن و ایشون فکر میکنن در سالهایی که داره میاد جلو تو این قسمت ها خیلی پیشرفت‌های خیلی زیادی خواهند داشت.
That's all my presentation. And Lynn, do you have anything to add up? Thank you so much, Charles, for preparing the presentation, and thank you for all the friends in Iran to listening. And yeah, we just wish China Keshe Foundation will be much better in next year, and more knowledge seekers and governments or organizations can really join with us to bring this technology out. And what I can see, it is like a destiny. It must be happen. Just the time, and the time is coming. And we have the confidence, and we have all the supports, more and more support from all of the world to make it happen. Thank you for everyone. لین چیزی که میگه از چاو تشکر میکنه که این پرزنتیشن رو درست کرده و امروز پرزنت کرده، و چیزی که ایشون میبینه، میگه ما اطمینان داریم که تو این راهی که داریم میریم، این سرنوشتی که تعیین شده این سرنوشته و سرنوشت به طرف جهتی که ما داریم پیش میریم، همون جهتی که این نالج داره پیش میره، و مطمئنیم تو این چرخه‌ای که به وجود اومده ما 100% به جلو خواهیم رفت و موفق خواهیم بود. و خیلی خوشحاله که همه ما اینجا با کالچرهای مختلف همه اینجا دور هم جمع شدیم و براش افتخار هستش که توی همین جلسه بچه‌های ایران هستن، و تشکر میکنه از همه کسایی که اینجا هستن. حالا اگه کسی سوالی داره میتونن سوالاتون رو بگین. 5-6 نفر اینجا دستشون بالاست. حسن جان میتونین شما یکی یکی باز کنین سوالاشون رو بگن؟ بله، آقای ولی‌الله تاج بفرمایید. با سلام خدمت شما و خواهر عزیزتان آذر خانم و آقای توکلی و دوستان چاینیز و بقیه دوستان. در ابتدا میخواستم برداشتی از صحبت‌های جلسه قبل و این جلسه رو بکنم، بعد یه سوال مطرح کنم. استفاده از ابزارها، تولز ها مثل درست کردن گنس ها، استار فرمیشن و غیره و پی بردن به قوانین اونا، البته منظورم با آگاهی و فهمیدن، سپس استفاده در زندگی مثلا در کشاورزی یا دامداری، همینطور که آقای تان در جلسه قبل ویتنام توضیح دادن و همینطور دوستان چاینیز این جلسه نشون دادن، هم در مانیفکتچر، کارخانجات و همینطور در زمینه کشاورزی چه کارهای خوبی انجام داده بودن. در کنار این کارها خوبه که کاری دیگه پی بردن به خود و خودشناسی خود، اینکه شخص ببینه که چه اشتباهاتی داره، چه عیب و ایرادی داره، جهت خودسازی خودش سعی کنه که عیباشو برطرف کنه و باعث ارتقای روحش بشه، که این خیلی خوبه. وقتی که همه این کارو بکنن یه جامعه خوب و به سوی صلح جهانی خواهیم داشت. خب ما میدونیم که کسایی که این گنس‌ها رو درست میکنن یا یه سری دیگه هم که دارن درست میکنن، چه برای بیماری، چه برای کشاورزی، چه برای صنعت، خودرو و غیره، روی ساختار فیزیکالیشون، ایموشنشون یا احساسشون، سول یا روحشون تاثیر میذاره و روی همینطور اطرافیان، حیوانات، گیاهان و چیزهای دیگه. حالا سوال من اینه که کسی که اگه خودسازی نکرده باشه، دارای عیب و ایراد باشه و توسط این گنس‌ها و این علم متوجه این بشه که میتونه دسترسی به ساخت مواد مختلف داشته باشه، بعد بیاد فقط در جهت منافع خودش شروع کنه به ساخت انواع مواد بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران یا توسط این ابزارها، بدون اینکه جایگاه یا مرتبه روحیش بالا باشه بیاد در مرتبه بالا قرار بگیره، حتی در جایگاه دیگران باشه، یعنی توسط این گنس‌ها حالا بتونه خروج روح کنه، به جای اینکه درون خودش رو ببینه یا زوم کنه و عیب و ایرادهای خودش رو ببینه، بیاد روح کسای دیگر رو ببینه یا رصد کنه
یعنی تمام کارهایی که شخص دیگه انجام داده یا چیزایی که کسب کرده در طول زندگی روی اونا زوم کنه یا اطلاعات اونو بدزده یا از همه چیزایی که اطلاعات کسب کرده اون شخص از با اطلاع تمام مسائل خصوصی طرف بشه. آیا این درسته؟ بعد به نظر من هدف خودسازی و ارتقاء روحه، نه زوم روی دیگران، بلکه زوم روی خود و نه مواد درست کردن و به دست آوردن نیروهای ماورایی. حالا این انتخاب با شماست. از چه راهی میخواید به هدفتون برسید؟ مذهب، علم، عرفان یا هر راهی دیگه؟ در آخر شما دوستان هم حواستون باشه ببینید کجایی، چه کار میکنید، چه میخواید، آیا کارتون درسته. Only zoom self examination no another persons. عذرخواهی میکنم از همه دوستان، مخصوصا آذر خانم، برادرشون آقای توکلی و مهمونای برنامه چاینیز. Thanks very much. میبخشید من این سوال نمیدونم این سوال چه سالیه. من میکنم سوال نیست، یه مقدار مثل یه دونه توجه، یه کامنتی باید باشه، چون چیزی که آقای چاو چیز گروه چاینیز یعنی اعتقاد دادن، فکر نمی‌کنم چیزی جوابی که فکر نمی‌کنم سوال بشه. می‌خوام عذرخواهی می‌کنم. می‌خواستم خواهش بکنم از دوستانی که سوال می‌پرسن هم کوتاه بپرسن، هم در رابطه با جلسه امروز بپرسن، به احترام دوستانی که امشب مهمونمون هستن. تو جلسات خصوصی یا جلساتی که مال خودمون هست سوالاتی رو مطرح بکنید و در رابطه با جلسه امروز بپرسین اگه امکانش هست. خیلی متشکرم. اوکی، من چیزی که فقط میخوام بگم اینه که سوالات تو همون چیزی که شما گفتین یوسف جان بعد بشه. در ضمن جواب شما اینه که هر کسی مسئول خودشه و شما اگه وقتی مسئول خودت هستی احتیاجی نداری نگران باشی سر اینکه دیگران چیکار میکنن. موقع شما ناراحت میشی برای اینکه من فکر میکنم موقع انسان‌ها ناراحت میشن وقتی خودشون فکر میکنن باید یه ارجحیت خودشون داشته باشن. وقتی که من برای خودم چیزی نخوام برام مهم نیست دیگران چیکار میکنن، چون دیگران مسئول خودشونن. هیچ ناراحتی هم برای من پیدا نمیشه. موقع شما تو طرف عصبانیت و ناراحت شدن میرین وقتی که خودتون رو با اون طرف مقایسه میکنید یا خودتون یه منافعتون چیز خواهید داشت. حالا از این بگذاریم برگردیم به سوال بعدی. کسی دیگه سوال داره حسن جان؟ آقای عظیم شکری، بفرمایید آقای شکری. سلام عرض می‌کنم خدمت استادان گرامی و گروهی که کشور چین فعالیت میکنن. سوالی که من داشتم تو قسمت کشاورزی یه ویروسی هست به نام ویروس موزاییک. آیا تو این زمینه فعالیتی داشتن نسبت به برطرف کردن این ویروس؟ از اینجا ویروس موزاییک اسم چیزشه؟ این فارسیشه یا انگلیسیشه؟ انگلیسیش باشه. انگلیسیشه. Ciao, Azim is asking, do you have any treatment for one of these insects that is for plants in agriculture that is called mosaic? Are you familiar with it? So it's a disease of plants, right? Is a pest for the plant. Yes. Oh, okay. So from our experience, like we can create a gas mixture to provide a very strong field that insects don't like. But in our experiments, we found it worked very good for some insects, but maybe not good for some others because insects have different field strengths, like a preference. And so regarding to this question, we think that's a point that we need further research. Now we have a basic gas mixture for pesticide to replace pesticides, but if we want to work on specific disease, we need to do some tests and to change the mixture or do some
specific gains, make some specific gains to achieve that goal. از این چیزی که چاو میگه که هر چیزی اینا خودشون توی وبسایتشون اولا میگن که یه دونه ضد پست یه دونه گنس میکسچر دارن، ولی وقتی این گنس میکسچر استفاده میکنی هر پستی برای خودش یه فیلدی داره. شما باید یه دونه گنسی درست کنی که اون پسته اون فیلد رو دوست نداشته باشه. وقتی اون فیلد رو تو زمین میاری پسته میره. و همین وقتی که مثلا این گنس هم میخری بعضی موقع باید میکسچرش یه مقدار عوض کنی برای اونی بکنی که اون پسته خوشش نیاد اونجا بمونه. برای اینکه هر پستی برای خودش یه دونه اسپسیفیک فیلد داره، یعنی یه دونه مگنت خودش رو داره، مگنتیکال گراویتیشنال خودش رو داره که اون وقتی که اون محیط شما ایجاد میکنی خوشش نیاد از اون فیلد از اون محله میذاره میره. و همین باید اینو امتحان کنی، گنس رو درست میکنی بعد امتحان میکنی که آیا این پست رو میتونه ازش خلاص بشی یا نه. And to add one point, that's why we really want traditional agriculture academics to, like professors or researchers, to join us to complement some research, because these academic people, professors, researchers, they know how to design an experiment and how to carry it on, and which tools they can use to observe the results. And for us, we can provide different gas materials for them to test on different plants, different disease, and we need to do a lot of experiments like this to get better understanding and get the procedure and the mixture for each specific disease. چیزی که چاو میگه که ما برای همین تمام کسایی که پروفسور هستن توی مثلا قسمت‌های اگریکالچر اینا توی این رشته کار میکنن دعوتشون میکنیم که بیان، برای اینکه با نالجی که ما در اختیارشون میذاریم، به خاطر اینکه اینها تولز یعنی ابزاری دارن که میتونن یه دونه چیزایی طراحی کنن، یه دونه اکسپریمنت هایی طراحی کنن که اینا بیان با این گنس هایی که معرفی میکنیم ما میتونیم هزاران نوع اکسپریمنت در بیاریم که بدونیم چجوری با تمام این پستا با این چیزایی که ضد گیاه ها و درخت ها هستن مواجه بشیم و این دانش رو یعنی تمام بیشتر جزئیاتش رو پی ببریم که این احتیاج داره به یک تعداد خیلی زیادی تست. یعنی چیزی که ایشون در واقع دارن میگن که یک دونه دوا واسه همه مریضی‌ها خوب نیست. ما باید تو تمام این نالجی که الان یاد گرفتیم همه ما باید شروع کنیم با نظر کسایی که حتی تحصیل کرده تو این چیزای مثلا مختلف هستن، مثلا دکترا تو قسمت چیزشون مدیکالشون، اونایی که کشاورزی ان تو قسمت کشاورزی که این نالج استفاده کنن واسه تست کردن تو تمام همه زمینه‌ها. اوکی، ممنون. خیلی تبریک میگم به این دوست عزیزمون بابت حالا پیشرفتایی که داشتن گروه چینی. بعد یه سال دیگه هم داشتم که فعالیتایی که انجام دادن به صورت سایت درآوردم. بعد می‌خواستم بپرسم ببینم اینا رو انگلیسی هم ترجمه کردن که ما دسترسی داشته باشیم بتونیم استفاده کنیم از اینا. Azim is thanking you for sharing all this knowledge with us, and he's also asking that is there all the stuff that you guys created, you have a website, is it English translation that they can also benefit from it? You mean the English, like a translator of the website? Like the website, is it in English? Is only all Chinese, or everything that you guys have out there? Up to now, it's only Chinese. But if you use Chrome, like you can have some website English translator. چیزی که میگن که فقط چاینیز هستش، ولی میتونین از خود کروم تو گوگل کروم استفاده کنین، اینا رو میتونین ترنسلیت کنین. اوکی، ممنون. دیگه سوالی ندارم، مزاحم وقت دوستان نمیشم. He's saying thank you for the answers and that's it for him. Yeah, next very question. welcome. Yeah. آقای ابوالفضل حیدری بفرمایید شما. ضمن سلام و عرض خسته نباشید.
خدمت هموطنان عزیز و خوش آمدگویی خدمت میهمانان برنامه. بنده 2 تا سوال داشتم. یکی اینکه فرمودن میهمان برنامه فرمودن که برای گیاهان متفاوت و درخت‌ها و اینا حالا روش‌های متفاوتی وجود داره برای استفاده از دانش پلاسما. میخواستم بپرسین که چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیریم و بر اساس چه فاکتورهایی این تفاوت‌ها اعمال میشه. دوم من اولین سوال رو میکنم بعد شما بعدش سوال دوم. What he's asking when you talk about different plants, like for example watermelon with the rice or oranges, and they have different combination of gases you use. What was your basis? What was the basis of your decision on what gases to use according to what? What was behind it? Actually, our purpose is to fertilize the plants to provide the energy for the plant's growth. And as we know, stage 3 is the energy pack that can feed plants, animals, and even our human selves. So that's the basic. And based on that, we have some other like a gas mixture inside to balance the fields and to in another direction. For example, to achieve other like goals in the same time. So I would say the stage 3 is the basic of the gas for plants, but we also add something else like to create a mixture to create a wider spectrum of the fields that plants might need. And Chao, I just didn't understand your explanation. So you're saying that the orange citrus, because it's a high pack energy, but the watermelon, for example, is not high pack energy, or the rice is not high pack energy. How do you decide on that? I mean the stage 3 is the energy pack that plants can absorb, and it has the hydrogen actually can like provide stage 3 can provide energy. So we use that as the basics. And while we consider about like the watermelon, vegetable, and some fruit trees, because all of them have they have difference. For example, some when a farmer for example rice, the farmer can proceed the seeds, but for some vegetables the farmer don't get seeds. They get like a small vegetable, and they put in on the land and grow it up. And so we can't process on the seed. So we need to do something on the vegetable itself. And for the trees, it has practical issues because they usually covers a larger land. And if we need somebody to spray gas water every day, it takes a lot of time and efforts, and it costs a lot. So we need to find out some ways to solve this problem. That's why we consider different to consider about different like parts, and each part has its own procedure. چیزی که میگن که مثلا یه درخت آرنج رو نگاه میکنی، آرنج پرتقال خودش انرژی پکش زیاده و همین گازی که استفاده میشه بر حسب
اون چیزی که هستش، مثلا میگن که اون مثل چیزی که مثل واترملون هستش یا مثلا یه چیزی که بوتهیه رو خود پلانتش کار میکنن، روی درخت کار نمیکنن. البته برای من خیلی مشخص نیست این جوابی که ایشون دادن، یعنی بر حسب فیلدی که اون درخت یا اون پلانت احتیاج داره اونو گنس رو چیکار میکنن، باهاش بازی میکنن که اون فیلد رو برای اون پلانت درست کنن بر حسب اون فیلدی که اون، مثلا میگن که جایی که درخت هستش خیلی انرژی زیادی و گنس زیادی لازم داره تا جایی که مثلا یه بوته مثلا هندونه هستش. میخوای من یه مقدار اضافه کنم؟ اوکی اضافه کن. مثلا اگه یه دونه باشه، خب دونه رو شما میتونی خیس بکنی. اگه یه دونه نشا باشه، هر کدوم اینا طورای مختلفی رو میتونن گنس رو بهش بزنن. خب یه درخت باشه، پس بنابراین روش‌های مختلفی هستش. مثلا برای مثلا برای سیب زمینی، حالا یه چیزی که معمولا خود سیب زمینی رو میکارن دیگه، درسته؟ مثلا اینو چجوری باید از همون ابتدا با گنس تغذیه‌اش کرد و اینا؟ ببینیم اون سیب زمینی رو، اون معمولا اون چشم سیب زمینی اون دونه‌هاشو مثلا میگیرن میذارن تو آب گنس، بعد از اینکه گذاشتن، بعد از اینکه مثلا یه روز گذاشتن، بعد اون رو میتونین بذارین توی زمین. یا درختی که ما تازه میکاریم، حالا به صورت ریشه، حالا اونو توی زمین کار میذاریم، اینو باید خودشو بشوریم چی کار کنیم؟ میخواستم این تفاوت ها رو بدونم دیگه. بذارید من اینو سوال میکنم. What he's asking, for example, when you have potato. Yes, Mr. Keshe. ببخشید شب بخیر. من بیام تو. بفرمایید شب بخیر. Hi, Chao. If you don't mind me answering this in a small way. اول فارسی صحبت میکنم، بعدا میتونید ترجمهش کنید. First of all, thank you very much for the Chinese team and the Iranian team, the Farsi team for tonight. But I'll come back into English later on, Chao and Manglin. این راجع به سیب زمینی و درخت و اینا باید هر چیزی ببینید که چجوری رشد میکنه، رشدش به چیه. اصولا سیب زمینی و این پیازا و اینا رو برای بین 1 ساعت تا 24 ساعت قبل میذارن توی گنس مخصوصی که مخصوص رشدشه و بعد که میکارن 3 روز اول 7 روز اول بهشون گنس میدن تا موقعی که جوونه که میزنن دوباره تو جوون هم یه بار بهشون گنس میدن تا موقعی که گل بدن، دوباره گل دادن دوباره بهشون یه گنس میزنن که رشدشون ثابت و صریح میشه. و اگه مثلا یا گندم و برنج و این چیزها 30 روز آخر اگه 2 بار 3 بار بهش گنس داده بشه، پروتئین محصول خیلی میره بالا و رشدم خیلی سریع میشه و اصولا 30 روز بین 3 هفته تا 30 روز از رشد سریعتر تکمیل میشه. برای درخت و اینا هم همینجوره. برای درخت باید ببینین چی هست. هر گنسی رو نمیشه به هر چی زد. باید فهمید که در نشأ اون جسم چی هست، اون میوه چی هست و بعد گنس اونو بهش اضافه کنیم و این کارا تمام معلوم هست. میدونیم که مثلا برای چه درختی چه گنسی باید استفاده شه. شما یه گنسی هستین که بزنین هر چیزی کم روش کار میکنه، ولی اون چیزی که بهتون 100% باشه رو نمیده. باید بفهمین که توی اون مثلا خرما چه چیزایی به وجود میاد، از چه چیزایی توش هست، بعد گنس اونو باید براش به وجود بیارین. گنسی که به درخت خرما میزنید نمیتونه به درخت سیب بزنید. هر چیزی شما ممکنه مثلا CO2 و زینک بزنین جواب بدین، ولی اگه بفهمین برای چی استفاده کنین 2 برابر 3 برابر جواب میدین. اینو یه چیزی هستش که باید فهمید. برای خیلی راحتی داره که گنساشو به وجود آورد. شما وقتی که مثل که وقتی میگین که بفهمین که توش چی هستش مال خودش درست کنین، منظور چیه؟
ببینیم مثلا یه راهایی که من خیلی قدیمی میکنم این کار و خیلی هم جواب میده. شما وقتی مثلا میخواین گنس برای درخت خرما درست کنین، گنس چند تا خرما رو درست میکنین با ریشه خرما، با خود شاخه خرما، گنس همه اینا رو درست میکنین، بعد میزنین به CO2 و چیزای دیگه. مثلا سیبی شما میخواین درست کنین، باید خود گنس سیب رو درست کنین که نشون میده چه چیزی از فضا باید بگیره از اون. برای اینکه شما وقتی که گنس درست میکنین، این نیست که به گنس چیزی میزنین، شما محوطه و مدار مغناطیسی رو به وجود میارین که موسیقی احتیاج داره. اون چون تو خودش بوده میگه چه چیزی احتیاج داره برای اون محیطی که میخواد رشد کنه، بعد برای همین جذب اون مواد چندین برابر میشه. یعنی ما یه ذره از همون گنسی که مثلا برای سیب درست میکنیم، گنس سیبو، اونو به یه حالا ظرف بزرگتری از گنس CO2 اضافه میکنیم، بعد همش تبدیل میشه به زینک داره. باید ببینیم هم محیطش چی داره، روی چه محیطی رشد میکنه، اینا رو باید هر ببینید. اون موقعی که همه فقط یه CO2 بود و یه زینک میزدن، اینا تموم شد. نه اولا بود که میخواستم ببینن چه فرقایی میده. الان موضوعی که محصول رو 10 برابر میخوایم بکنی یا 3 برابر میخوایم بکنی، یا میخوایم فقط محصول داشته باشین یا داشته باشین. الان اگه دانش گنس رو تکمیل کنین، این کارا میشه کرد. خیلی ادعا میکنن دارن که کشاورزی میکنن محصولشون زیاد شده، ولی راههایی هست که باید همین مثلا ظرفای 5 تایی که نشون دادیم چجوری بدونین یعنی انرژی‌های اون محیط رو به وجود بیارین که چقدر محصولتون رو بیشتر کنه. این اون موقعی که فقط هر گنسی رو میزدیم یه جا میداد تموم شده. اون اولا بود. الان اونایی که واقعا کشاورزی میخوان کنن باید همه چیو بفهمن، چیزی که هست موقعیت خودش رو به وجود میاره. شما حتی میتونید از یه سیب دیگه بردارین به یه سیب دیگه بزنید، اصلا سیب عوض میشه، رشد سیبتون عوض میشه، گل سیبتون عوض میشه. بعد جناب پروفسور حالا بذارید یه ترجمه کنم برای دوستانتون. مثل که خود شما می صحبت میکنی یا من بگم؟ شما بکنید بهتره. من بکنم. من خودم راحت‌تره. اوکی. The question was asked what we were doing for example, the GANs for an apple tree or for potato. I explained the time when we used to use GANs as just CO2 and Zn is finished. This is the ancient history of the Keshe Foundation. Now, if you want to make an apple tree to grow, you use the GANs of the apple, the branch of the apple, the root of the apple. You make the ganses of it, and from that gans, you support the tree. Your harvest changes by many folds, because now you add to the material which the environment has grown this apple in. You consider the matters of the inertia in the environment of the plant. The time when people just used to add a zinc and CO2 and something and they got 10%, 20% growth or double growth is finished. Now the technology with the understanding of the science of the work of the ganses, you change the environment, not the plant. And in that environment, you will get 5 times more harvest, 10 times more harvest. Harvest without the disease. So the question is, how can we use? It's like the same as we've done in China. In China, we have increased the harvest just for 27 days. We tripled the harvest, but it's sprayed every day. And then we look at the psychology of the farmers. We look at if they're happier, if they go less sick, if the psychology and the environment of the family changes. In the GANS technology, with the way we go nowadays, we have to look at the full spectrum of the implication and application of the GANSes. یک چیزی که دوستان عزیز در قسمت فارسی براتون نگفتم اینه که ما وقتی که در چین
این کارا رو کردیم، نگاه میکردیم که کارگرها چجوری کار میکنن، چقدر روحشون شادتره، چقدر راحتتر کار میکنن، چقدر مریضیشون کمتره. گنس تکنولوژی الان فقط این نیستش که یه درختی رو رشد بدین، اونی که ازش میخوره چی ازش اثری میگیره، چجوری میتونیم مواد غذایی رو برای به عنوان درمانی استفاده کنیم، چه درمانی روانی و چه چیزهای دیگه. این کار رو ما در چین خیلی کردیم. تیم چین ما که اینجا هستن، ما خیلی آزمایش‌های بزرگی در چین کردیم و خیلی تجربه‌های زیادی هست که خارج از چین میشه استفاده کرد یا دوستان عزیز چیزی که یاد گرفتیم میشه بهشون یاد داد. ولی مهمترین چیزی که نگاه میکنیم ما همیشه اینه که فقط نگاه نمی کنیم به رشد محصول، چون این اثر داری میخوایم ببینیم کارگرها چطورن، خانواده کارگرها چطورن، چون کارگرای محصول ها میبرن خونه، این مواد با خودشون میبرن خونه. باید از نظر جامعه نگاه کرد که چه اثراتی به وجود میاد. تو خانواده ها که سرطان داشتن که سرطانشون برگشته، که مریضیایی داشتن که برگشته، خونه‌ای بوده که همیشه جنگ و جدال حالا آروم میشه. ما همه این چیزها رو در این مراحل میسنجیم. Thank you, Mr. Keshe. Thank you very much. سوال بعدی؟ یه سوالیم که از مهمان برنامه داشتم این بود که حالا ایشون ظاهرا تور کشیدن برای اینکه پرندگان اینا نیان محصول بخورن، درسته؟ درسته. با دانش پلاسما نمیشه کاری کرد که این پرنده هم و اینا هم زیاد نیان تو. حالا من میتونم جوابتون رو بدم. میشه جوابتون رو بهتون بدم خیلی راحت. میبخشید چون ما این موضوع رو برامون پیش اومده خیلی Bangladesh and Chow. The question asked is, you use nets to keep the birds away. Is there anything we can do to keep the animals away, just the birds away? And I'm trying to explain what we had in North China in the Mongolia test. That we had birds coming in and eating, and after eating, even they ate as much as they could, we still had 3 times more harvest. And it is the beauty of it that the harvest is so much that they take their share. مرسی که شما دارین انگلیسی صحبت میکنیم، این فارسی نمی‌کنیم. بله، برای دوستان انگلیسی صحبت کنم، بعد فارسی صحبت میکنم. But I explained to what we had in Mongolia, and what we see wherever it is grown, the birds increases. But at the end, the harvest is so much that the birds, they take their share, but we still have an increase in the harvest. دوستان عزیز، این که شاید میگه پرنده ها میشه کاری کرد. ما در چین 3 سال پیش وقتی اولین آزمایش‌های با قسمت کشاورزی دولت چین کردیم، محصول ما در حدود 2 هفته 3 هفته زودتر از محصولی که بهش گنسن دادن تو همون محیط حاضر بود و هر روز بهمون تلفن میکردن تقریبا که اینقدر پرنده ها اومدن، تمام این دارن قله رو میخورن و خیلی شکایت و شاکی بودن هر روز. بعد که اومدیم که محصول رو برداشتیم، مثلا قسمتی که برنج بود، اون قسمتی که 3 هفته بیشتر طول کشیده بود درسته 79 کیلو برنج داده بود، این قسمتی که تازه این همه پرندام خورده بودن 249.5 کیلو برنج داده بود. بعد گفتیم تازه 3 برابر که شده، فکر کنید اگر اوناییم که پرنده ها نمیخوردن این حتمی 400-500 کیلو بود. بنابراین وقتی که این محیط رو عوض میکنیم با گنس ها، پرنده ها میاد، ولی محصول اینقدر بالاست که هنوز 2-3 برابر میمونه. اگر بخوایم پرنده ها رو دور نگه داریم، راه حلایی هست، نظر گنسی میشه این کاری کرد، ولی دانش ما اینه که همه ازش استفاده کنن، جونورا و پرنده ها. خیلی کارا میشه کرد که گنسی پرنده ها برن و
این خیلی راحته. آقای پروفسور، حالا پرنده ها یه چیزی، ما بنده پرورش پرنده قاز رو دارم، پرورشگاه پرنده قاز. خب یعنی چه؟ قاز رو با جز میکنی؟ آره قاز، آره پرورش میدیم. بعد این پرنده ها حالا توی محیط بازیه، بعضا اتفاق میفته چون کنارها حالا روباه اینام هست، بعضا میان شکار میکنن و خسارت میزنن. میخواستم ببینم برای یه همچین چیزایی، یعنی برای علاوه بر آفات گیاهی، حالا یه کاری میشه کرد که زیاد نزدیک نیا، که ما مجبور نشیم. ببینید شما نمیتونید این کارو بکنید، برای اینکه یکی قسمت اوناست، یکی همین که شما اگر درست کار کنیم با گنس‌ها، مخصوصا با این حیوانات، یعنی مرگ و میرتون میه در واقع میشه کمتر از 0.5%. در چکسلواکیه 0 هم دیدیم و نمیتونین کار بکنین که روباه نیاد، نمیتونین کار بکنین شکارچی نیاد بکشه، ولی مریضی های حیوانات رو میتونین جلوش بگیرین که کم بشه. اونو نمیتونین کارش بکنین، ولی میتونین. ما این کار رو کشاورزی خیلی کردیم. من چون خودم مرغداری داشتم میدونم که چجوری میشه این کار رو کمک کرد که کشت و مرگ مرغ و حیوانات رو کم کرد. گنس خیلی هم خوب جواب میده. مستر کش، اگر اینا مثلا اون محیطی که قاز دارن محیط پلازمایی باشه، شاید روباه هم خوشحال بشه کسی نکشه، باشون دوست بشه. اونو دیگه نمیدونم. خیلی متشکرم. The question was, the gentleman has a duck, what do you call it, farming, and he says, can we develop something that the foxes and the hunters don't come and take his fox and kill his ducks? And I said, no, if you look at it using advanced technology, your death rate should become so low that they still will take the shares, but there still will be something left for it to be there. خیلی ممنون از پاسخی که دادید. مرسی. سوال بعدی آقای عابدی بفرمایید. سلام خدمت همه دوستان، آقای بوجران، آقای پروفسور کشه و همه حاضرین، مخصوصا چینی‌های عزیز که امروز اطلاعاتشون رو با ما شیر کردن. یه سوال دارم آقای بوجران، صدای منو دارین؟ صداتون داریم. میخواستم بپرسم که یک بار دیگه از شما قبلا این سوال کردم، الان آقای پروفسور هستن، اون دفعه هم گفتید که پروفسور باشن از خودشون بپرسیم. میخواستم بدونم که سوال من اینه که چرا در پروسه دفع آفات هم مشابه پروسه افزایش محصولات اقدام میکنیم؟ یعنی میایم مثل همین الان که شما گفتید گنس خرما یا گنس مثلا سیب رو یا هر چیز دیگه رو درست میکنیم، بعد به محیط به گنس‌های دیگه‌مون هم که درست کردیم اضافه میکنیم و میدان مورد نظر رو ایجاد میکنیم و افزایش محصول ایجاد میکنیم. حالا چرا تو دفع آفات هم ما باز میایم همین کارو میکنیم؟ یعنی میایم مثلا برای دفع یک کرم یا مثلا یک حشره موذی که مثلا به گیاه ما میزنه، چرا میایم مثلا مغزش رو یا بدنش رو گنس میکنیم و به گنس اون بزنیم که اون آفت دفع بشه؟ چطور توی آفت ها رو دفع میکنه در صورتی که ما یک کار داریم انجام میدیم؟ توی محصولات میوه ها یا گیاهان هم بازم میایم همین کارو میکنیم، دوباره گنس اینو درست میکنیم بعد اضافه میکنیم. ببینید توی موقعی که افزایش میدیم گنس های استفاده میکنیم که محیط اون گیاه احتیاج داره. موقعی که با آفات رفتار میکنیم محیطی به وجود میاریم که وجود اون جونور نمیتونه تحمل داشته باشه. مثل که شما 1 درجه حرارت میبریم بالاتر، ولی این دفعه حرارت نیست، مدار مغناطیسی عوض میکنه، مثل که مثلا بهش یه سوزن میزنیم، ناراحت میشه، حرکت میکنه. اینجا جای من نیست.
حس از اینکه مدار مغناطیسی وجودش به هم میخوره، نمیتونه توی این موقعیت زندگی کنه. ما مثلا نمیتونیم ماهی رو که کویر به وجود بیاریم، باید تو آب باشه. ما در حقیقت همین کار میکنیم، کویر به وجود میاریم برای اون موجود. وقتی که میخوایم گیاها به وجود بیاریم، رشدش بدیم، براش آب به وجود میاریم. دقیقا همین کار میکنیم. ولی باید دانش اینقدر دقیق باشه که ببینیم چه چیزی روش اثر میذاره که محیطش نمیخواد باشه. هر آفتی رو نمیشه با یک جور از بین برد. ما اینو باید و هر گنسی هم نمیتونیم به همه گیاها یه جور بزنیم. برای همینه که وقتی که من گنسایی که درست میکنم برای آزمایش‌هایی که میکنیم همیشه جواب میگیریم. بخاطر که دوستان من الان من 2 سال چین زندگی کردم و خانم ونگلین و چاو همیشه با هم بودن، همکارام هم دستیارام هستن و میبینن من وقتی که گنس به وجود میارم برای کاری خیلی دقیقاً حساب میکنم چی هست، حتی اگه 2 تا زمین پهلو هم دیگه باشن که اینجا گندم میکاریم اونجا لوبیا میکاریم، جفتشون رشد خودشون رو نشون میدن. دانش پلاسما رو باید کاملا فهمید، نه اینکه فقط حدسی و رفت و زد بدید این جواب میده اون جواب میده. من درصد کاری که میکنم 80-90% همیشه موفقه، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو حساب میکنیم. دوستان فقط یه گنس میزنن CO2 یه زینک یاد گرفتن میزنن و بسم الله. دانش خیلی عمیقی اگه متوجه باشین اینجوری که ما کار میکنیم همیشه جواب میگیریم. پروفسور میخواستم بدونم که برای فهمیدن گنس مطلوب برای مثلا دفع آفات یا گنس مطلوب برای افزایش محصول خب باید اول محصول رو آنالیز کنیم، اطلاعاتش رو به دست بیاریم یا نه؟ بله باید همه چیشو به دست بیاریم. ببین فقط اون نیست، زمین چی داره بهش، محیطی که شما یه مدار مغناطیسی وجود میاره که برای گندم باشه ولی میخواین توش لوبیا بکارین، جواب نمیده. یعنی میگیرین هنوز ولی اون جوابی که از لوبیا میگرفتین نمیگیرین، اون جوابی که از برنج میگرفتین کاملا نمیگیرین. اینو توی خیلی چیزها باید دقیق. من چون این کار رو 20 سال 30 سال کردم، مثل شما همینجور که هر چیزم خوشحال بودم، بعدم نمیشه راههای دیگه هست. ما الان دستگاه‌هایی داریم به وجود میاد که دیگه اصلا گنس وجود نداره، شما مزرعه نمیخواین گنس استفاده کنید. من امروز تو آزمایشگاه بودم، دستگاه‌هایی به وجود آوردیم که دیگه گنس یه چیز عقب افتاده است که تو پخش بشه. مثل آموزش باتری پلاسمایی که چند روز پیش داشتیم. خیلی کارهای دیگه میکنم. ما اصلا یه دستگاه جدیدی فضایی به وجود آوردیم که داریم آزمایش میکنیم. اینا رو من 20-15 سال پیش به وجود آوردم و گذاشته بودم کنار. حالا دوباره برای این سیستم جدید داریم دوباره میاریم توی دست. بذارید ترجمه کنم لطفا. They're asking that how can we use how can we use ganses for pests and we use the same ganses for what you call growing for agriculture. I was explaining that when we go for these kind of things, we calculate everything, what condition we create for the growth, what condition we create for the environment of the pest not to live. And we calculate everything, like we use the body of the pest to create a condition for it not to live. And we create a condition for the plants to be like in an oasis where it receives everything it needs. So there is a lot of calculation. It's the time that we just put ganses together is over. And we have to understand, and we can even produce ganses that while we are using the gans, we grow what we call the plant, but we don't allow pests to grow, which is very easy.
So the same GANs mixture can do both things at the same time. And this is part of the new art of technology. And I was just explaining that in the laboratory now, even today, we are developing technologies that we don't even need to use gases anymore in farming as we've done up to now. And we are on the verge of showing these technologies that we can cover hectares of land with no gases, but we create a condition that no pest grows and the plants grows very rapidly. These are part of the development which is now on the table and we're developing very rapidly. It's just a matter of literally for us to come to an agreement with one of the three nations we are negotiating. And if we get what we want from the nations, we move. The Keshe Foundation research will move in that direction. We nearly have come to an agreement in one direction or the other. And the technology will emerge most probably from the nation of Iran in a new way. And this is one of the beauties of the technology. دوستان عزیز، برای مهمونان داشتم تشریح می‌کردم که در آزمایشگاه هایی که داریم در خارج از ایران و داریم تکمیل می‌کنیم خیلی از چیزهای پژوهشی و به جای رسیدیم دیگه گنس احتیاج نداریم که مزرعه ها بزنیم. محیطی به وجود میاریم که نه جونوری به وجود بیاد و گیاهان همینجوری رشد خیلی سریع و بیشتری داشته باشن و همینجوری هم که شاید دوستان عزیز بدونن در پژوهشگاه‌های خارج از کشورمون این کار رو تقریبا تکمیل کردیم و این دانش به زودی از ایران بیرون خواهد اومد. تمام دانش‌های کل جمع دانش‌های کشورنشین که قسمت فضایی هست در ایران به زودی به نمایش گذاشته خواهد شد. بستگی داره که رؤسای کشور با گروه کشورنشین ایران نگوشیشن رو تکمیل کنن و در چند روز یا هفته‌های به نزدیک این دانش و تمامش رو در ایران دونه بدونه نشون خواهیم داد که باقی کشورهای دنیا به ایران پیوستگی پیدا کنند، نه از برای دانش کشاورزی در فضایی، دفاع ملی و در بهداشت و پزشکی و چه در قسمت برق. دستگاه‌های جدیدی که اختراع شده بوده 10 سال پیش گذاشته بودن کنار، این دستگاه‌ها الان داره تکمیل میشه در خارج از ایران در چند تا از آزمایشگاه‌هامون و تکمیل شده است و به زودی این دانش‌ها اگر دوستان ما که در ایران هستن با بقایت دولت ایران بتونیم کنار بیایم اونجوری که می‌خوایم، این دانش به ایران خواهد اومد و از ایران بیرون خواهد رفت. خیلی متشکرم. بهتره من برم که دوستای چینی که اینجا هستن بتونن جواب سوالای شما رو بدن. مرسی مستر کش. سوال بعدی لطفاً. دوستان عزیز، باید یه چیز براتون بگم اگه نمیدونید. من یکی از دانشمندای سرشناس چین هستم. دولت چین و چی میگن حفاظت کامل و اینی که بتونم با تمام دانشمندای بزرگ چین کار کنم و دادن به یکی از تنها خارجی‌هایی هستم که تنها خارجی ایرانی که نه ایرانی خارج از ایران هستم، چین غیر چینی، که اجازه دارم با تمام مقامات دولتی چین از در هر سطحی آزمایش رو کار کنم و دوستانی که الان هستن اینجا از چین دستیارای من هستن که همیشه با من بودن و جوری که چیزا میگن تا حالا به هیچ خارجی چنین اجازه هایی داده نشده و این واسه افتخار ایرانه که چنین کاری میکنیم و همینجوری گفتم یکی از دانشمندایی که در چین مثل یک چینی باهاش رفتار میشه این احترام اون گذاشتن دادن و برای همین در چین آزمایش‌ها کارهای خیلی بزرگی میکنیم و هر کاری که در ایران بکنیم چین به بستگی داره و همراه ما خواهد بود در همه آزمایش‌های چه فضایی و دیگران، چون دانشمندان چین دانشجوهای خیلی عجیب و غریبی هستن، خیلی باهوشن و کمک چین با ایران از نظر چه اقتصادی، چه کشاورزی، چه فضایی و چه دفاع ملی باید همیشه در دست هم باشه. به چینی‌ها میشه اعتماد کرد ولی به دیگران خیلی سخت‌تره
و از جایی که چین زندگی کردم اینها دوستا و خانواده من هستن و همیشه میشه باهاشون کار کرد و از جایی که مقامی که بهم دادن در چین خیلی چیزها رو برامون راحت‌تر و بازتر خواهد کرد. خیلی متشکرم. خب سوال دیگه؟ سوال بعدی؟ میتونم سوال کنم آقای بوجاران؟ بفرمایید سوال بعدیتون. متشکرم، ممنون از وقتی که دادین. میخواستم ببینم که اطلاعات دقیق تری دارن از مواردی که عنوان کردن تا اینکه ما سوالات دقیق تری بپرسیم. اینو ازشون بپرسید تا من یه سوال بکنم. منظورتون چیه؟ سوالتون منظورتون چیه؟ چیز دقیق تر؟ من میخوام یه سوال ازشون بپرسم. میدونید بحثایی که امروز شد این دوستان چون مطالب خیلی گسترده است مجبور شدن که کلی گویی کنم، کلی گفته بشه مطالب. میخواستم یه سوال مثلا دقیق تر بپرسم. اون سوالم اینه که آیا برای ایجاد میدان مغناطیسی در مزارع کشاورزیشون در محیط‌های استار فورمیشن آیا از قانون ارتباط میدان قوی تر به سمت میدان ضعیف تر استفاده میکنن یا نه؟ یا مثلا با یه روش دیگه استفاده میکنن؟ یه مورد رو به صورت دقیق یعنی جزئی توضیح بدن. یک موردی که براتون تشریح کنم. ببخشید میشه اینو چون چهار نمیدونه میتونم بهتون میگم یا چند ونگلی میتونه برات تشریح کنه. ما این کار کردیم، یعنی ما نکردیم. مزرعه دارای چین بدون که ما بگن 2 سال پیش 1 میلیون متر مربع دولت چین به ما اجازه دادن که مزرعه کاری بشه. ما به اینا جنسو که دادیم، گنسو که دادیم برای ما گفتن فقط برای یه جور گندمه. ولی کاری که کرده بودن اینا رفتن چون ببینن که چقدر میتونن چه گندم‌های دیگر رو بزنن و چه چیزهای دیگه بکنن، برداشته بودن تو این 1 میلیون متر گنس‌ها رو با آبای مختلف قاطی کردن یا با مواد شیمیایی قاطی کردن. اینا گذاشته بودن تو مزرعه‌شون. به ما نگفته بودن تا موقعی که آزمایش تمام شد. وقتی پاییز شد به ما جواب دادن، تمام نقشه مزرعه رو بهمون دادن. بعد گفتن که ما اینجا این کارا رو کردیم. فکر کنم 15 تا یا 20 تا قسمت کردن بدون که ما بدن. و وقتی اومدن گنس‌ها رو قاطی کرده بودن، بعضی جاها اومدن با مواد شیمیایی قاطی کردن، بعد مواد شیمیایی قاطی کرده بودن، اینا یک گردبادی به وجود آورده بودن که وسط مزرعه تمام گندم‌ها خوابیده بود. هیچ دور و بر این مزرعه‌های دیگه چنین چیزی براشون به وجود اومد. نمی‌فهمیدن چجوری بر خودشون گردباد به وجود اومد. وقتی یه جواب بموندن براشون تشریح کردیم که شما اومدین همین جای گنس قوی و ضعیف رو گذاشتین بخاطر محلول کردن مختلف، گردباد مغناطیسی به وجود آوردین. مگه خودتون توش گیر کردین؟ برای همین گندماتون همش خوابیده. بله شده و این میشه وقتی به وجود بیارین. اگر ندونین دقیقاً چیکار میکنین چنین چیزایی به وجود میاد. اگر سطح صاف نگه دارین، گرادینتی نداشته باشه، گندمتون دوباره وایز میشه، دوباره سر جا باز میشه. چون اینو ما دیدیم این کارو میکنه. حالا اگه گردبادم بخوابونتش 24 ساعت بعد دوباره خودش راست میشه. What I was explaining, the question was asked was that have we ever tested if there is a gradient in the farming that we use like a soft formation, lower strength fields on one side of the field and the other side. I was explaining that Wang Lin can tell us exactly the numbers. About 2 years ago, we were involved in a trial in China with 1 million square meters of land. Am I correct, Wang Lin? Are you still awake? Yes, 100. Yeah, and then what happened is that in 100,000, they started mixing the ganses. They put some fertilizer with, some without the fertilizer, some mixture of the fertilizer and ganses, and they created a magnetic field gradient that it flattened the fields, the harvest, in what do you call it, in a storm shape. When they gave us the plan, we looked at it. Then we understood that they have created their own vortex of winds that it flattened the wheat, the harvest.
with creating gradients without understanding that the gas is a different technology than just a normal water. And as I explained, if you create in different parts, fields, you can create a magnetic field which can lead to storms. We know this from South China Sea experiment, where we ran the test when every time, 5 times we ran the test and we created the storm and we burned the substation. We knew that we can create a massive gradient field in a big environment in the area. And when this land was given to us, we added more and more knowledge, and at the end of it, what the Chinese research people who did the land, they had a comment that they found that the harvest has become more resistant to some fungus and other things. That they said that the gas actually increases the resistance to some funguses. Do you want to add anything to it, Wang Lin, because you are involved in this? Yes, actually, it's very strange. Just only the test land was being destroyed by the storm. So that's why you explained it must be different strengths of the field and create a like unbalanced field and create a storm. It is, what time is for you lot now? It's about 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. You sound shattered. Thank you very much. این موضوعی که خانم منگلین الان گفتن اینه که حتی این قسمت که مزرعه‌ای که تحت آزمایش ما بود تنها جایی بوده که تمام گندم‌ها خوابیده به خاطر به وجود اومدن این گریدینت بین مقدارهای مختلف گنس روی زمین استفاده کردن بدی که با ما مشورت کنم. Next question, please. خانم سرا سریخانی بفرمایید. سلام. بفرمایید. چی شد؟ الو سلام. بفرمایید. صدا میاد؟ بله. تشکر میکنم از همه اساتید و تیم محترم چین که قابل دونستن و در این کلاس شرکت کردن تا از تجربیاتشون استفاده کنیم. سوال من اینه که چطور تونستن که با کرونا ویروس کنار بیان و چطور اونو از کشورشون پاکسازی کردن و دیگه مورد بیماری در کشورشون کمتر دیده میشه. ایشون ازتون تشکر میکنه که اومدین توی این از انگلیسی لطفا. Yes. Chao, she's asking that she's saying she's thanking you for being here to share knowledge with us and spend time with us. At the same time, she's asking how you guys could overcome coronavirus in your country and get rid of it. Actually, so we have two parts. Miss Cash provided one carbon life gas like technology, and for the Chinese knowledge seekers, we are using that, and we support Wuhan. If you know the city, the outbreak of the virus, and we support Wuhan and other people who get infected. And in another part,
as Ms. Cash said in the paper, some Chinese hospital and organization are used that test the technology in a combination with Chinese medicine and prove it's much effective than only using the Chinese medicine. And for another part, I mean the government part, actually in China we have the central government is very powerful and it can control very powerfully. That for example, it's our new year, but our central government and broadcast and to raise the awareness of their citizens, and so everybody stay at home and not go anywhere else to spread the virus, and so we stayed at home for about 2 months, and gradually it can be controlled by the other steps, like every people is monitored in to can be tracked, and so if he comes from some sensitive place, he can't go to other place like that. So gradually the virus is not a big problem now, and the commercial part are becoming like normal or are recovering now. چیزی که چاو میگه که وقتی که مستکش وقتی کرونا وارد چاینا شد، مستکش وان کاپ وان لایف رو وقتی وارد یعنی معرفی کردن، تمام کسایی که دانشجو بودن شروع کردن استفاده کردن. در ضمن وان سیتی به همین وسیله همین نالج کش فاندیشن شروع کردن تمیز کردن. در ضمن این که یه سری هاسپیتالا بیمارستان‌ها شروع کردن از یک همین نالج پلازما وان لایف به اضافه اون ترادیشنال مدیسن چاینیز رو با همدیگه استفاده کردن و دیدن که چقدر وقتی که وان کاپ وان لایف رو اضافه میکنن به چاینیز خودشون، مثلا چاینیز مدیسنی که سنتشونه خیلی قوی تر شده و تونسته خوب کنه. از یک طرف دیگه هم چون چاینا گاورمنت مرکزیش خیلی قدرتش زیاده و خیلی چیز هستن، ارگانیزیشنشون خیلی مرتبه، تونستن از تمام کشور رو به صورت 2 ماه بستن و همه چیز کاملا خیلی با دقیق و با چیز کنترل میشه. یعنی خیلی هر کسی هست کجا میره و چه کار میکنه تمام کنترل میشه و به این طریق تونستن از چیز کرونا رهایی پیدا کنن. آیا این درسته که میگن ویروس توی منطقه حالت بومی پیدا میکنه و با افراد اون منطقه اخت میشه و دیگه اونها رو مریض کمتر میکنه؟ Chow, what she's asking if this is true, that if a virus comes and the virus becomes friendly with the population and it doesn't affect the population, is this a fallacy or is it a story or fiction or is there truth in it? Sorry, can you repeat the question? The question is, when a virus gets to a population, is the virus becomes part of the population, become friendly with the population, and you guys get immune with it? Is this the truth? I don't think like I mean Chinese people get immune right now, because virus can change and mutate it very frequently, and now China are still developing some vaccines and something else technology, and to prevent this. ایشون میگن که یه هم چیزی نیست به نظر ایشون که مثلا یه ویروسی جزو مثلا بومی میشه مثلا بهشون اثر نمیکنه، چون همونطوری هم که تو خود ایران ما میبینیم نوعای مختلف همین کرونا ویروس هستش و توی چاینا
خود دولتشون دارن با تحقیقات دیگه که میکنن، آزمایشی که میکنن روی واکسن اینا کار میکنن و سعی میکنن که بتونن یه چیزی راهی براش پیدا کنن. متشکرم از توضیحاتتون. ممنون که قابل دونستین و در کلاس ما شرکت کردین. ممنونم. شبتون بخیر. She says thank you for answering my question and thank you for being here. Thank you as well. Next question, please. الو. سلام، صدای من میاد؟ صداتون میاد، بفرمایید. ببخشید، سلام خدمت شما و پروفسور عزیز. سوالی که داشتم می‌خواستم ببینم گنس CH4 یا همون گنس متان چطور ساخته میشه؟ یعنی چطور میشه ساخت؟ اگه میشه این رو بپرسید یا میدونید راهنمایی کنید. ممنون. He is asking how do you make the GANs of CH4? CH4. Actually, I don't personally I don't make that, but I think it's kind of we can think about how to make H3, H2, and the H1. I mean neutron and the neutron gas, which is a bigger bigger topic in 1918 and 1990. Ms. Cash talked a lot about how to make H3, H2, and H1 and the neutron gas. Chao is saying Chao میگه که من میدونم که چطوری میشه همون H3 و H2 و H1 رو درست کرد که همون نوترون هم هست و از طریق این میتونی شما اونو درست کنیم. بعد یک سوال دیگه بود، این بود که الان همون هیدروژن یا همون H1 رو چه روشی ساده میدونن که راهنمایی کنن؟ سوالتون رو تکرار کنین. هیدروژن، ساخت گنس هیدروژن چه روشی میدونن واسه ساختش که راحت باشه و بشه ساختش؟ Chao, he is asking what is the best way to create H1? Actually, as I know, so let's start from H3. Can I come in, please? Just a small explanation, please. Ciao. Thank you. دوستان عزیز، کشفندشن در چین به 5 قسمت مختلفه، هر گروهی برای خودشون هستن. ما 4 تا 5 تا کمپانی داریم در چین. قسمتی که مسئول کارخونه‌ای که داریم در چین که مسئول به وجود آوردن گنساز، اونا مسئولشون شب اینجا نیستن و اونا متخصص این کارن. همه چیزها رو، گنسا رو اگه میخواین صحبت کنیم دفعه بعد اگه چین اینجا بودن اونا میخوایم که باشن اینجا. چاو و ونگین تو این قسمت چی میگن محصولات به وجود جنس چیز کشمندشن در چین نیستن، کارشون نیست، اصلا این دفتر و کمپانی جدایی هستن، تمام 1000 کیلومتر جدا از کارخونه‌ای که مسئول به وجود آمدن این جنس هست. نه، همه کارخونه‌های خودمون هست در چین و دستگاه‌های خودمون هست. برای اگه نمیتونم بهتون جواب بدم برای که کارشون این نیست، تو این قسمت نیستن. بعد آقای کشه، ببخشید سوالی که داشتم خدمت شما این بود که با این گنس ها چطور میشه یک فیلد مغناطیسی قوی ایجاد کرد که مثلا بشه حتی رو امواج الکترومغناطیس و رادیویی بشه مثلا تأثیری گذاشت؟ قسمت نظامی هم متاسفانه نمیتونیم بهتون یاد بدیم. آها، بعد چیزی که به در اینها خیلی راحت میشه به وجود آورد. ما حتی مثلا امروز در آزمایشگاهمون چی میگن 250 مثلا هرتز یا کیلو هرتز رو در 1 میلیون سکند بردیمش رو 44 هرتز. اینا کارهای نظامی که ما به هیچ عنوان بیرون نمیدیم و فقط با دولت ها قسمت خواهد شد. بعد میخواستم ببینم که شما میشه راهنمایی کنید که گنس هیدروژن رو چطور ما میتونیم بسازیم؟ برین توی کشور تو تیچینگا هست، اینا رو قشنگ یاد داده شده که چجوری باید خیلی راحت یاد توی تمام کلاس های کشورنشین هست. فقط باید پیدا کنین
ساعتها هفته‌ها روی این کار شده. درست. چون من توی کتاب دوم شما که ترجمه شد دیدم که راجع به CH4 نوشته بودید. بعد می‌خواستم ببینم CH4 رو چطور میشه به وجود آورد یا ساختش. CH4 خیلی سخته به وجود آوردنش و استفاده می‌کنیم دوباره در قسمت‌های نظامی. استفاده CH4 بله. و چیزی نیست. من کشفانشن چند چهره داره. یه چهره فضایی، یه چهره کشاورزیه و یه قسمتی هست که برای دفاع نظامی فضایی، نه برای رو زمین. و در برنامه فضایی CH4 رو به وجود میاریم برای اینکه مدارهای مغناطیسی جلوی کازمیک ری رو بگیره. Our friend is asking how to make CH4 and hydrogen. I explained to him that it's in the teachings, well embedded. It's asking how to make a CH4. I said CH4, the way we make it is for military application, defense, space defense technology. Don't share it outside. There are certain part of the technologies that is never shared with public. And this is one of those, still some people know how to do it, but not the way it's done for military application or defense in the space. Because CH4 has a property of the cosmic ray absorption and defense technology. بعد ببخشید جناب کشه، یک سوال دیگه هم بود، این بود که شما میگید که مثلا سوختایی که مثلا واسه پرواز استفاده میشه، اینها آیا یک سری گنس‌های مخصوصی هستن که داخل راکتورهای دینامیکی ریخته میشه و عمل میکنه، یا کلا راکتور واکنش‌های خاصی ایجاد میکنه که باعث میشه اون فیلدی، اون انرژی به وجود بیاد؟ کسی که ببینید شما، حتی من با بعضی از دانشمندان ایران چند روز اخیر که صحبت کردیم هنوز اینو پی نبردن. طرز استفاده کردن از گنس‌ها فقط گنس نیست، فهمیدن کلی مدارهای مغناطیسی دنیاست. بله. نه اینکه فقط یه به چرخونین یه گنسی و یه جایی یه کار دیگه بکنیم. باید همه رو فهمید که باهاش بشه اون حرکت بشه. ما این کار کردیم، مثلا حتی در چند روز اخیر در یکی آزمایش‌های پروازیمون که برای فضایی یکی از دستگاهمون گم شده. تو آزمایشگاه رو میز بود، پرواز کرده رفته، نمیتونیم پیدا. یعنی من تو آزمایشگاه نبودم، تو دفتر بودم، فقط گفتم حاضرش کنم. وقتی برگشتیم این رفته، گفتن شنیدن رو میز بود و رفته. داشتم پیش میگشتن، گفتم اینو پیداش نمی‌کنیم. دوستمون میگفتن تو آزمایشگاه مثل فکر کردیم یه موشه ولی نمی‌دونم پرواز کرده. و ما این کارا رو یاد نمیدیم خارج از دستگاه. خیلی ممنون. Our friend is asking how we can use this the fuel for space. I said we never teach this in public. This is part of the technology which we do not teach, and it's only shared with the governments, especially on the space level. And I was explaining, even we produce conditions, and even in the last few days we lost one of our systems because it just flew. We can't find it in one of our tests. We are very advanced in system flight and control, but we do not release these kind of technologies into public. And I was explaining that our colleagues they just put the system on the table and less than 10 seconds they float, they can't find it. And this is part of the space technology which is never shared outside. We develop, we file it, and then it's shared with the governments in the space technology development. خیلی ممنون، متشکرم. اگه من میکروفونمو ببندم. خیلی ممنون. سوال بعدی لطفاً. مرسی. من دیگه سوالی ندارم، سوالم تموم شد. مرسی، ممنون. اوکی، مرسی. مرسی. خب خانم برناز صدیق بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و دکترای محترم و جناب دکتر کشه عزیز و مهربانمون و عزیزان شرکت کننده از کشور چین که محبت فرمودن و دانششون رو با ما در میون گذاشتن و دیگر کشورهایی که شرکت کردن.
یه سوالی که داشتم، آقای دکتر کشه شما فرمودین که این مثلا میان گنز یه درخت سیب رو بگیریم با شاخ و برگ و ریش و ایناش، برای یه درخت دیگه استفاده کنیم، نوع گلدهیش هم فرق میکنه، نوع سیبش فرق میکنه. ما میتونیم همین کار رو مثلا گنز سیب رو که درست کردیم بیایم مثلا برای درخت گلابی استفاده کنیم. آیا این باعث میشه که این درخت میوهش تغییر کنه، یعنی شکل میوهش یعنی مخلوطی از سیب و گلابی باشه؟ آیا همچین احتمالی هست؟ Chow, what she's asking, she's saying she's very grateful that you guys here and share knowledge with us and for all the people who are from other cultures as well. Then she's asking if, for example, if you take an apple tree and you take the apple and then the branches and the roots of the apple tree and then make a gans of it, and then you use that gans on a pear tree, do you think you're going to get something between pear and apple, something different, or you think it's not going to work? From my opinion, so the apple tree and the pineapple tree, they are basically amino acid, and so they share something in common. However, we know that the tree grow in one specific like area, has its specific like field strengths, and so we need to use that specific condition to create the environment for that plants. So if we use the gas made of apple tree for the pineapple tree, it would work, but it would not work so perfectly. For example, it would still increase the harvest by let's say 50% or double. But if we use it for apple tree, it will increase like by triple or 5 times. چیزی که چاو میگه که یه چیزی که باید توجه کنیم اینه که امینو اسید درخت‌ها بعضیشون میتونه مشترک باشه، ولی مثلا گنس سیب رو اگه درست کنین بعد با درختی که مال گلابی هستش مثلا بدین، ممکنه مثلا بهتون مثلا اون گلابی رو بده مثلا، ولی به اون قدرتی که قبلا مثلا میداده نمیتونه باشه. بعد میدونه مثلا محصولش 1.5 برابر بشه به جای اینکه مثلا 5 برابر 10 برابر بشه. و اینی که مثلا حالا آیا این دقیقا فقط خود گلابی میشه، بین چیزی مثل این دوتا میشه، این چیزی باید تست بشه، یعنی آزمایش بشه. درسته، خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه داشتم از ایشون، آیا میشه خب برنج در مناطق مرطوب مثل شمال ما عمل میاد، آیا میشه در مناطق سرد و خشک هم برنج داشته باشیم؟ اگه بشه چجوری باید این کار انجام بدیم؟ چند چیزی که سوال میکنن میگن که the question is this, what she's asking if for example in north of Iran the condition is very moisture and they grow rice in north, and then she's asking if we have dry and not much of water and moisture in the air, can we create conditions that we can grow rice in that environment? And if that's yes, the answer is yes, and she wants to know how. Absolutely, it's yes. And as Ms. Cass said in the teaching, even in the desert, you have very high moisture and the water is in the air, but we need to find a way to make it water for the plants. And in China, there are some program like going on, like in the negotiating stages, that trying to convert some plant to make some plants that can grow in the desert, or that place
have very little water and will have very high salinity in the earth. There are some program like in the negotiating that time, the technology can handle that. چیزی که چاو میگه که جواب شما بله هستش. میتونه آدم جایی که خشک و رطوبت نداره برنجم چیز کنه، رشد بده. همونطور که توی تمام درس‌های مستکش همیشه میگن که اگه شرایط شما به وجود بیارین، شما میتونین هر چی که بخواین میتونین رشد بدین. حتی مثلا اگه یه جایی هستش که نمکش سالینیتیش زیاده، میتونین شرایطی به وجود بیارین که اون منطقه گیاهایی رشد بدین که مثلا میتونه مثلا بدون جایی باید باشه که نمک احتیاج نداشته باشه، برای اینکه شما محیط رو عوض کردین. من فکر میکنم طرف خودم میگم در آینده شما میتونین به خاطر اینکه همه چی فیلد هستش، حتی با یه دونه تصوری که خود شما دارین، فیلدی که ایجاد میکنین با خود فکرتون، میتونین اصلا حتی تو دستتون هم یه دونه کشت برنج درست کنین، هر چی بخواین درست کنین، برای اینکه همه چی پلازماست. اگه بتونیم اینو بفهمیم همه جوری میتونیم باش رفتار کنیم. درسته. یه سوال دیگه بفرمایید. بعد جلسه پیش آقای دکتر کشه گفتن که دارن همون که گفتیم چی میگم بین ماده و ضد ماده این وسط یه سوالی بود منم میخواستم بپرسم، خانم ساری خانه پرسیدن، جوابشون این بود که یعنی مستقیم بیان بدون واسطه این کار رو انجام بدن و رو به روز کار کنن. دکتر باشه فهمیدن که دارن روش کار میکنن اتفاقا و در از 1 الی 5 دقیقه میتونن به این جواب برسن. خب میخواستم ببینم واقعا، چون دیگه آمار کشته ها وحشتناک، یعنی ما تو تبریز خیلی داریم کشته میدیم از کرونا. گفتم ببینم چقدر تونستم پیش برم. خیلی داریم کشته میدیم. این آمارم که میگن درست نیست، یعنی ما گنز هم کم میاریم برای اینایی که مبتلا هستن، مجبوریم بهشون فایلا رو بفرستیم و یادشون بدیم. میخواستم اینو بپرسم ببینم چقدر طول میکشه واقعا، چون خیلی وضع خراب. میبخشید. من سوال شما نفهمیدم. شما صحبت ماتر و آنتی یعنی ضد ماده کردیم بعد سر کرونا کسایی که دارن توی ربطشون چی هست؟ چجوری ربط کرونایی میدین که مریضا اونجا دارن میکنن؟ چیز درس میدادن آقای بوچارا مثلا ترشیح میکردن 3 تا مثلا دایره کشیده بودن، فکر کنم دقیق یادم نیست الان، ناراحت شدم مثلا هرچی تو فکرم بود پرید رفت. مثلا 3 تا دایره در نظر داشته باشیم، نمیدونم ماده و ضد ماده تاریک بود اینا، فکر کنم این وسط یه دونه واسطه بود. خب که توسط این واسطه میتونه به اون کوچیکه برسه، یعنی به هدف برسه، که ما هم گفتیم اینو مستقیما به هدف برسه بدون واسطه. فکر کنم آقای بوچاران بدونم من چی میگم. من این سوال مشخص نیست. من سوال فکر میکنم که خانم از منظور میدونم منظورتون چیه. خب بفرمایید. سلام، منظورتون حرف آقای دکتری که گفتن جنس رو میخوایم ما بذاریم کنار بدون جنس کار کنیم، خانم آزادی میخوان اینو بدونن. ببینین بدون گنز کار کردن، اگر شما توجه کرده باشین هفته پیشم که رپرزنتیتیو مال ویتنام تان اومد راجع به اون استاف فرمیشن ها که درست کرده بود برای تمام اون چیزها مال سیرا و پلانت ها، توش هیچ گنزی نبود. وقتی هم ایشون صحبت کردن گفتش که من توش عشق گذاشتم
دوستی گذاشتم، صفا گذاشتم و اون عمل رو انجام بده. یعنی تمام اون قصدش رو تو اون 4 تا چیزای تنیس بالا گذاشته. بنابراین شما میتونید فقط اینتنشن خودتون رو تو اون چیزا بذارید. این چیزیه که ثابت شده، چیزی هم که تان هفته پیش گفت. بنابراین شما میتونید حتی از فکر خودتون، نه امشب آقای دکتر دوباره گفتن ما اگه علمی پیدا کردیم که میذاریم، اون هفته هم گفتم منظورش اینه. خب درسته دیگه. مسیکش میگم بابا جان ما دیگه آینده دستگاهی درست کردیم که گنس اصلا احتیاج نداریم. گنس میشه یه بچه بازی، میشه یه چیزی که بچه‌ها باش بازی میکنن، ولی ما در آینده اصلا گنس احتیاج نخواهیم داشت. همون که گفتن در عرض 1 الی 5 دقیقه میتونه این ویروس رو تخلیه کنه از بدن. من اونو میگفتم هفته پیش. بله. پس من میخواستم بدونم واقعا تا چه حد پیش رفتن، چون واقعا خیلی آمار رفته بالا خانم دکتر. خیلی اینی که مسیکش شما میخواین اینجا چیزی بگین راجع به این مسیکش؟ نه چیز نمیتونم بگم. اوکی ببینید این چیزی هستش که داره نشد دکتر کشه گفتین چند هفته آینده اینا رو ما ارائه میدیم، یعنی پیشرفت هنوز نشده؟ از چه لحاظ؟ برای چه کاری میخواین که داشته باشید؟ شما گفت برای تخلیه ویروس کرونا گفتین الان ما داریم روی ما برای ویروس کرونا همه کاری کردیم، باید دولت ها رو راضی کنیم که اجازه بدن استفاده بشه. میدونم گفتین یه روش دیگه از روش داریم کار میکنیم. ما اون روشی که داریم دستگاهمون کامله، الان آزمایش شده، ولی دولت ها اجازه استفادهش رو نمیدن. یعنی نیاز به دستگاه، ما نمیتونیم اون رو تو خونه‌مون درست کنیم؟ نه خیر، این دستگاه جدیدی که اختراع کردیم و بین 3 تا 10 دقیقه هر ویروسی رو از بدن میاره بیرون. الان 2 تا از این دستگاه ها تحت آزمایش در اروپا. همون این هنسمن یونیت رو میگین شما؟ نه خیر، این هنسمن یونیت دستگاه مخصوص فقط برای ویروس ساخته شده. واقعا متاسفم، خیلی متاسفم. دولت ها نمیذارن. دولتمون واقعا متاسفم. متاسفانه مشکل ما همه جای دنیا دولت ها، ولی دولت اجازه این ماسک ها نمیدن. این دستگاه حتی قیمت هم براش گذاشتیم که چه قیمتی تو بازار بیاد و الان 2 تا دکتر داریم که مسئول آزمایشش هستن. 10 دقیقه بیشتر هر که تونشه هر ویروسی رو از بدن آورد بیرون، ولی اجازه استفادهش رو نمیدن. فقط باید توش وایسین 10 دقیقه و همین کار رو میکنه. دستگاه خیلی قویه، خیلی هم فقط هم برای ویروس ساخته شده. ما 6 تا از این دستگاه رو اوردر دادیم، 2 تاش در حال کار، 4 تاش در حال ساخته. یعنی این دستگاه قابل حملن یا باید؟ بله قابل حملن، ولی باید دولت ها اجازه بدن. و این هر ویروسی رو در فضا فقط ویروس داریم، میکروب نداریم. این دستگاه رو دستگاه فضایی که ساختیم و بدون موتوره، بدون برق، خودش همه کار خودشون میکنه. انرژی ویروس رو میگیره و به برق تبدیلش میکنه به انرژی خودش. درست. خیلی ممنون. The question was asked is that the question the lady was asking if that the system we have for the corona, I explained the technology for the corona system is complete. We are just finalizing. We have 2 units which is set up to go, and we have 4 units on the standby to complete. We reckon between 3 to 10 minutes any virus can be removed from the body. Doesn't matter to what extent the virus is. But we cannot launch this in the market because of the situation with the governments that they want to push in with the vaccination. But we developed this for a space that in a space we don't have bacteria. And this unit, you just stand in it 10 minutes, more or less, there is no virus in the body. And these systems have no motors, they have no power supply in a way, and they take the energy of the virus and convert it for energy for themselves. In a way, they power themselves through the energy from the environment they absorb. It's very advanced,
we have 2 of these getting set up. We were supposed to show it in Linz, that now everything is shut down. We have 4 more on a standby to complete. Thank you, Mr. Kesh. سوال بعدی لطفاً. آقای داوود سنایی بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقای سنایی بفرمایید سوالتون. آقای سنایی صحبت میکنی؟ صدا میاد؟ بله صداتون میاد. بله. عرض سلام داشتم. خواستم بگم برای نزدیکی بیشتر ملت‌ها و دولت‌ها، خصوصا ملت ایران و چین، در زمینه بازرگانی و تولید دانش پلاسما بین 2 تا بنیاد ایران و کشه چه همکاری میتونه اتفاق بیفته و فرایند مشارکت کسانی که در طراحی تولیدی در بنیاد چین هستن به چه صورتیه؟ چون فرمودن که ما از این افراد حمایت میکنیم و سهم مشارکتشون به چه صورتیه؟ آیا بین ایران و ما همین تمام ببخشید ما تمام کمپانی‌ها و کارخانه‌های چین 100% مال خودمونه. به طور قانون چین 99% اون 100%ش کاملا تو دست خود کشورنشینه. همکاری ایران مستر کش سوالی که ایشون دادن این برای اینکه صحبت شده که پروداکت هایی که نانو اختراع میکنن میاد توی وبسایت کش فاندیشن برای شما کمکشون میکنین که پکیجینگشون بکنن. رابطه با این سوال با این هستش که این باید با کش فاندیشن اتریش صحبت بشه و بعد از اتریشه که میره چین. مرکز اصلی کش فاندیشن در اتریشه. تمام چه میگن سر قبیله کش فاندیشن در اتریش، یعنی تمام تصمیمات اتریش گرفته میشه و بعد میره به چین یا جاهای دیگه که احتیاج هست. اگر جنسی دارین چیزی باید با کش فاندیشن تماس بگیرین، بعد تو اتریش تصمیم گرفته میشه رؤسای کش فاندیشن، بعد میره چین یا توی اتریش یا هر جایی که باید به وجود بیاد. مثل که سوالی بوده که شده قبلا که وقتی کسی چیزی اختراع میکنه و به طریق کش فاندیشن توی اتریش تصویب میشه، اینا چه سهمی دارن وقتی فروخته میشه، چه سهمی میگیرن از لحاظ فاینانشیالی مالی؟ با هر شخصی باشه. ما تا حالا کسی بهمون جنسی نده که بخوام براشون به وجود بیاریم، جز 1-2 تا لباس ها بوده که بعد تو ایران گیر کردن. تمام جنس هایی که کش فاندیشن داریم میبینین همش مال خود کش فاندیشنه. مردم وقتی میان ما بهشون هر چی که میدیم یا خودشون فکر کنن بهتر میتونن درست کنن، بعد از بین میرن. بعد این متوجه شدن که کش فاندیشن ما 100 میلیون نفر میان و میرن تو کش فاندیشن در هر هفته دور بر دنیا. ترافیک کش فاندیشن از گوگل بیشتره به خود جوری که حساب کردن. ولی باید ببینین که چجوری استفاده میکنین ازش، چجوری چی میخوام باهاش بکنین. خیلی هستن که میان وقتی که ما براشون همه کارا رو میکنیم بعد برمیدارن میرن برای خودشون. اگر چیزی دارین که اختراع کردین که بشه ما پشتوانه‌اش رو بکنیم، از اتریش تصمیم گرفته بشه در چین ساخته بشه یا خیلی چیزا در ایران ساخته میتونه بشه، ما میتونیم پشتوانه‌اش یه جوری دیگه بکنیم. ولی همه چی از اتریش تصمیم میگیره. مرکز رسمی کش فاندیشن در اتریش. مثل کش یعنی شما میگین یه کسی میاد یه اختراع به شما میده، بعد شما همه کاراشو میکنین، پکیجیشو میکنین، بعد اختراعشو برمی‌داره میره بعد خودش میفروشه. این کارو تا حالا 2-3 نفر کردن. خب پس قراردادی مگه نمیتونن ببندن که مثلا چرا؟ ولی وقتی که برای اینکه اغلب بلد نیستن، وقتی همه کارشون میشه براشون میکنم. ما خیلی رو بهشون حتی دانش یاد دادیم این کارو با همون کردن. ولی اگه بیارن ما همیشه میگیم که چقدر مال این، خودشون میگن چقدر میخوان برای هر دستگاهی، بعد فاندیشن میگه چقدر ساختشه، چقدر برای فاندیشن میتونه برنامه عبور ازش باشه، اونجوری کار میکنه. یه آقای بودن که دستگاه ساخت بودن که
$10 بود میخواستن $1000 بگیرن، هیچ کس نمیخرید، براشون همه کارم کردیم. ولی گفتم من 1000 رو شما بریم بیشتر باشه. خب بعدم یه دونه هم فروش نرفت. ولی توی تمام محصولات کشمکشی که می‌بینی همش مال خود کشمکشی که به وجود میاد. ارکان ببخشید من سوالم صرفا انفرادی نبود، منظورم این بود که تعامل بین دوتا گروه چجوری بیشتر میتونه باشه، زمینه‌های تعامل. الو. Ciao. سوالی که ایشون دادن, the question this gentleman has is this: how we can collaborate the Chinese Keshe Foundation and Iranian Keshe Foundation in the technology? How can we collaborate more in close contact? Yeah, sure. We love to, and we have development and the application part, and if we can have like a scheduled regular meeting, and we can have close cooperation, no problem. چیزی که چرا میگه که این کار 100% میشه و اصلا دانش، یعنی این دلیلی هم که ما اینجا اومدیم به خاطر همینه و میتونیم مثلا ساعتهای میتینگ رو بگیم، مثلا وقتی اینا دارن میتینگ میذارن سر چیزهای مختلف صحبت میکنن یا هر تحقیقاتی دارن میکنن، کسای دیگه هم مال کالچورهای دیگه هم میتونن، زبانهای دیگه میتونن شرکت کنن، هیچ مسئله نیست. متشکرم. ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. اونجایی که فرمودن وقتی که محیط پلاسمایی میشه پرنده ها جمع میشن، ممکنه این باعث بشه حشرات خاصی هم جمع بشن، مثلا ملخ ها جمع بشن، پروانه ها جمع بشن. اینجا ما باید از تور استفاده کنیم یا سیستم دیگه باید استفاده کنیم؟ Ciao, the gentleman is asking, when we change the field and then the area we saw that birds that came in and they ate the product, is it possible that other insects like grasshopper, other things can also come, and how we can just prevent that? Yeah, that's a good question. Actually, we find that even the insects love this place. For example, in the experiment, in the test area, we don't use pesticides, but the neighbors use pesticides, and so all the insects come to our testing place using gas and no pesticides. So it's not our fault, but the neighbors use pesticides to make the insects come, and so that's why we eventually use a special gas to repel the insects, and because it creates a stronger field strength environment that makes the insects feel pressure or don't want to stay, so they leave. چیزی که چا میگه که درسته، این جایی که مثلا ما پلازما کاندیشن به وجود میاریم، حتی اینسکت های دیگه هم، حیوانات دیگه هم خیلی خوششون میاد بیان توی این محیط. و مثلا یه زمینی که بغل زمین ما هستش، مثلا اون اگه داره پستیساید استفاده میکنه، میبینین که مثلا اینسکت هایی که اونجا میان اونجا نمیتونن باشن، میتونن تو زمین ما که مثلا محیطش خوبه. یه چیز دیگه هم که خود من بخوام اضافه کنم اینه که ما همیشه وقتی به زندگی نگاه کردیم، زندگی اینطوری نگاه کردیم، حتی رابطه با خودمون، حتی اگه نگاه کنین بشریت همیشه فکر کرده اگه من مثلا زبان فارسی صحبت میکنم، این آدم ما این کشور نباید مال من باشه، یعنی مرز خودم رو بستم، این خونه مال منه. ولی این چیزیه که هیومانیتی باید بفهمه که حیوونا وقتی که دفعه پیش که تان صحبت کرد سر اکوسیستمی که به وجود آورده بود توی ویتنام، همه حیوونا اونجا بودن، خودشون مسئله زندگی خودشون رو تعیین میکنن. مثلا اون اردک‌ها روی اون اسنیلا غذا میخوردن، اسنیلا پاپولیشنشون کنترل میشد. مثلا کرما یه جور دیگه کار میکنن. یعنی اگر اجازه بدین به زمین اگه من یه دونه پروفسور پاراسیتولوژی داشتم تو دانشگاه، به من گفتش که آذر اگه تمام
انسان‌ها رو توی زمین از بین ببری زمین بهشت میشه، ولی اگر مایکروارگانیسم‌ها رو از بین ببری زمین از بین میره. و برای این مسئله ما همش فکر میکنیم که ما میخوایم مثلا یه زمینی مثلا برنج میکاریم، همه حیونا رو بزنیم کنار فقط برنج باشه چون من میخوام برنج بخورم. ولی اگر پلازما سیستم اون انوایرمنت رو به وجود بیارید، شما برنج رو داری میکاری، خودت میخوری، حیوانم میاد پرنده میخوره، یه حیوان دیگه میاد اون پرنده رو میخوره، همه با هم زندگی میکنن، یعنی همه با همن. یعنی اینجوری نباید زندگی پلازمایی یعنی چی؟ یعنی زندگی که به همه اجازه بدیم زندگی کنن، یعنی همه جزوی از زمین هستن و زندگیشون محترمه، از اون مولچه گرفته تا اون کرم گرفته تا اون اسنر گرفته تا هر کسی که هست. بنابراین اگر ما اون انوایرمنت رو به وجود میاریم و اون کشت برنج رو میکنیم، اون برنج به ما غذا میده، از اون اینکه یه پرنده دیگه هم داره استفاده میکنه. And for better understanding, just think about this scenario. Like in summer, when the temperature is very high outside, and so you don't like to go outside, you want to stay in a cool place at home with air conditioner. And so it's similar that we create an environment which makes the insects don't like, and they feel like they feel pressure or like too much fields, and so they choose to keep away from this area, and so there are no insect problems. چیزی که چاو میگه مثل تابستونی که خیلی گرم هست، مثلا ما دوست نداریم بریم بیرون، میریم یه جایی که خنکه، از گرما فرار میکنیم میریم خنکه. میگه وقتی که یه دونه فیلدی شما ایجاد میکنید تو منطقه زمینیتون، چون اون اینسکت، اون حشره یا اون موجود خوشش نمیاد از اون فیلد، مثل ما هم که از گرما خوشمون نمیاد، اونا هم نمیان تو اون منطقه. متشکرم، لطف کردید. خواهش میکنم. سوال بعدی آقای مهران بفرمایید. سلام آقای بودن، صدا من داری؟ صداتون داریم، بفرمایید آقای مهران. حالتون خوبه؟ از دوستمون تشکر کنیم. میخواستم یه سوال از ایشون بپرسم، یه دونم از آقای دکتر داشتم. این توری که کشیدن روتینگ کشاورزی چینه یا نه؟ به خاطر استفاده از پلاسما این توری ها رو کشیدن رو کشاورزیشون. Chow, gentleman is asking this net that you use, is it because it's a Chinese tradition that you use this net, or because of the birds and the other entities that you just use the net? Because of the birds, because normally we don't use the net, but if the net is so big and so the birds come to eat, and so we have to use some net to prevent the rats be eaten by the birds. آقای من چیزی که ایشون میگن که این چیز سنتی چاینا نیست که نت داشته باشن، این فقط به خاطر اینکه اون پلازما کاندیشنی که ایجاد کردن وقتی که رشد پلانتا خیلی خوبه و برداشت و کشتشون زیاده و پلازمای کاندیشن اون زمین باعث میشه پرنده ها بیان، به خاطر همین اون نتو میذارن. پس اون وقت احترام به طبیعتشون این خونسا میشه که با این توری کشیدن. خب اینا میخوان، منظورتون چیه؟ نفهمیدم چجوری احترام کردن به طبیعت؟ جلو پرنده ها رو برن میگیرن دیگه با این کار. خب حالا پرنده حالا روزیه هم میخواستم بدونم، مهم نیست، حالا بهشون نمیخواد بگی. میخواد یه سوال دیگه داشتم راجع به بفرمایید. این دکتر فرمودید که انسان بازسازی میشه دیگه، هر 7 سال یا 9 سال قطعات بدن بازسازی میشه به صورت اتوماتیک. بعد راجع به سنم یه بار گفتن که مثلا میانگیر حالا حدود 300 سال اینا. می‌خواستم ببینم این تو حیوانات هم همینجوره یا نه؟
سوال یه بار دیگه بگید. این سوال برای چیز هستش، مثل چه هستش؟ حالا دکتر کشه یا شما فرق نمیکنه. در مورد بازسازی اندامهای انسان بله گفتن که بالاترین سن و استخون به قول من روان داره و بازسازی میشه دیگه اندام هر 7 سال یا هر 9 سال فکر کنم گفتن. درست میگم من؟ من جوابشو نمیدونم. مثل کش درسته هر 9 سال یه مرتبه تمام سلولای بدن بازسازی میشه، ولی خب سوالتون راجع به این چی هست؟ میخواستم ببینم این مورد تو حیوانات هم هست یا نه؟ یعنی این فقط مختص انسانه؟ ولی حیواناتی که مثل ما ساختارشون مثل ما باشه باید همونجوری باشه، به خاطر اینکه ما استخوان داریم، اونا هم قلب دارن، استخوان دارن، همین هستش. یعنی پستانداران منظورتونه دیگه؟ درسته. مثلا بعضی از سلولای بدن ما خب سریعتر انجام میشه، بعضی سلولها هر 3 روز یه مرتبه بازسازی میشه. بستگی داره تا کجا. مثلا قلب منظور حالا به اون نیستیم. بله میدونم یه جا با هم هماهنگ عوض نمیشه، به صورت خورد و چیزه جدا جداه. می‌خواستم ببینم تو حیوانات هم اگه اینجوریه پس چرا عمر اونا تغییر کرده؟ یه سوالم دادم، این با پلاسما ما موجوداتی که از بین رفتن یعنی نسلشون منقرض شده میتونیم باز برشون گردونیم؟ ببینید میگه عمرشون تغییر کرد. ببینید آقای من، اولا که بدن آدم هر قسمت بدن روشش فرق میکنه. مثلا پوست شما هر روز داره عوض میشه، مثلا استخوان‌های شما دائما دارن خودشونو از هم. بله اینو متوجهم، میدونم، قبول دارم. میخواستم ببینم تو حیوانات هم میشه یا نه؟ توی حیوانات هم دقیقاً میشه، چرا نمیشه؟ اون هم یه قسمت از مثل بیولوژیشون مثل خود ما میمونه، از ماهی گرفته تا خود آدم اونا هم همش بازسازی میشه. در ضمن اینکه در مورد اینی که آیا حیواناتی که نسلشون از بین رفته آیا اینا به وجود خواهد اومد، بر حسب شرایط مغرب یعنی اون محیطه. اگه شما مثلا دایناسورها که اون موقع بودن اگه مغرب زمین رو دوباره همون موقع بکنین، دوباره دایناسورها میتونن پیدا بشن. نه اونا که به دست انسان منقرض شدن رو میخوام بدونم. اونا که به صورت طبیعی نیست، طبیعی که متوجهم. ببینید اونایی که شاید نشه مثلا اونایی هم که طبیعی نیست، شما اگه شرایطی وجود میارید 100% به وجود میاد. خب میخواستم بدونم این گنس چجوری ما میتونیم به حساب کنیم یا به دست بیاریم؟ گنس چیو؟ بالاخره مثلا برای بازسازیش باید گنسش حتما باشه دیگه، آمین اسیدش مثلا پیدا کنیم. خواستم بدونم امکان داره یا نه، چجوری بیشتر اگر امکان داره؟ خب شما ببین اگر مثلا ببین شما مازندران مستقیم میگن، مثلا ببر مازندرانو که به اساس شکار مثلا نسلش منقرض شده میخوایم بازسازی کنیم، میشه یا نمیشه و چجوری؟ باید گنسشو پیدا کنیم، آمین اسیدشو پیدا کنیم یا چجوری میشه؟ به صورت تئوری حالا عملی؟ نه تکنولوژی این خب باید این ما بفهمیمش. وقتی که ما بدونیم که روح یک چیز رو بسازیم و اون محیطی که ما داریم، اون محیط چی هستش؟ اینرسی اونجا هستش. وقتی که ما روح رو داشته باشیم و روح فیزیکیش بتونه فعل و انفعال بکنه، در واقع شما میتونی از اون روحش که درست بکنی، میتونی تو اون محیطی که میذاری اون موجود به وجود بیاری. ولی باید ما اینو بفهمیم که چجوری میتونیم اون روحش رو به وجود بیاریم. خب همونو میخواستم بدونم امکانش هست، ولی ما دانش رو موجب برسه که بتونیم روح اون موجود به وجود بیاریم و محیط رو به وجود بیاریم براش، که محیط چی میشه؟ اون انرژی زمین میشه، اون شرایطی که اون میتونه به وجود بیاد. وجود ما چجوری به وجود میاد؟ روح ما فعل و انفعالش آقای بوجاران الان شرایطش رو مثلا شرایط محیطیش هستش دیگه، تغییر زیادی نکرده. من توی چیزا گنسا یه روح اشاره کردن دکتر که مدت هم روش کار میکردیم با چرخش و اینا. ببینید توی ببر مازندران که میگین خیلی چیز ساده ای نیست. ببینید شما باید برگردین به این که
چرا اون آدمی که توی مازندران بوده تصمیم گرفته این ببر رو شکار کنه؟ این ایموشن طرف چی اونا بوده؟ تصمیم نگرفتن، بیشتر کسای دیگه تصمیم گرفتن. بالاخره اونی که تصمیم گرفته زده. میدونم خانم آزاد، نه منظورم به صورت نکو تئوریشه. میخواستم ببینم از موجودات نزدیکش میتونیم ما استفاده کنیم، مثلا بگیم شبیه دی ان ای دارن، شبیه آر ان ای دارن، میشه این کارو کرد یا نه توسط پلاسما؟ تو این توسط دی ان ای دارن میکنن این کارو. ببینید تکنولوژی چیه؟ خود ما چجوری به وجود میایم؟ روح ما و روح فیزیکالیتی ما، فعل و انفعال این در یک محیط زمین وجود بدن ما رو به وجود آورده. درسته؟ پس بنابراین اگه ما بتونیم روح یک حیوانی رو به وجود بیاریم توی محیط زمین، خب همون اگرشو میخوام. خب ما اون دانششو باید یاد بگیریم که چجوری به اونجا باید برسیم. ما الان مثلا انسان خب میدونیم مثلا چجوری دو تا رابطه برقرار شه، همون دیگه. اینجا نقطه مفقوده رو میخوام بدونم امکانش چجوری هست. حالا شد نشده مهم نیست. امکانش هست ولی دانش ما به اونجا نرسیده. بذار من ترجمه کنم. این امکانش هست. من ترجمه کنم برای کسایی که فارسی صحبت میکنن. ببینید ایشون صحبت میکنن که آیا مثلا اینکه بدن انسان هر 7 سال یا 9 سال فارسی دارید میگید تو؟ if the human's body every 7 to 9 years completely changes from everything from the skin to the heart, every composition of the body changes. And if that's so, is this true for other animals? They go through the same process. And also, if in one area the certain animals or certain creatures of the environment get destroyed or eradicated by human, is it possible to create a condition in that environment that we can create the same animals? For example, he's making example of a tiger in north of Iran that got destroyed by hunting by the locals, and they no longer they're there. Is it possible bring a condition that we bring that tiger back into that environment? So this is the discussion, and if anybody wants to talk about it, Chao, if you want to have say anything, please do. Oh, it's very nice. It's like a potential of the GANs technology that the GANs can not only feed the plants but also can be used to feed the man itself and animals. And as the old saying goes, when the lion and the lamb stay together, and it might be possible and be achieved by using GANs technology, we create an environment that full of fields needed by the lions and the lambs, and so they don't need to eat each other, and so they feel full, and so they don't starve or be hungry, and so will enjoy their life in the blue planet Earth, and enjoy the sun, enjoy the water, enjoy their life. They don't need to hunt or hurt each other. That's the beauty, and the Keshe Foundation is going to peace. Also, the peace is not only among people, but also among the animals and also plants. Everything is in a peace level, so it can be achieved, I think. چیزی که چاو میگه که با پلازما تکنولوژی ما میتونیم شرایطی به وجود بیاریم توی محیط که همه میتونن تو محیط همه با هم زندگی کنن. مثلا یه دونه شیر و یه دونه بقره میتونه با هم باشه و کسی احتیاج نداره چیزی اصلا بخوره، برای اینکه اون انوایرمنت بهمون همه چیزایی که احتیاج داریم میده و همین نه چیزی از بین میره، نه چیزی یعنی کسی رو میکشه، نه حیوانی انسانی حیوانی رو بکشه، یه حیوان دیگر رو بکشه. و این دانش پلازما تکنولوژی که کشف آوردن به این طرف ما رو میبره، طرفی که زمین رو داره میبره، یعنی این زمینی که بهش میگیم بلو پلنت.
Let me add here for a guest. You know, a stone has a soul. When you go to a planet that a soul can only exist in as a stone, as a rock, so you become a rock. You don't become a human being, but you still have a consciousness and you still can see things. A soul is created by two fields. So why can't we create another soul of a lion or whatever we want? And that soul in its own environment manifests itself with our wishes to the animal. And that's a technology that we have to learn. مرسی حسن جان. سوال بعدی. خیلی ممنون خانم. من همین سوالم بود. خواهش میکنم. آقای بودن خیلی ممنون. از دوستمونم تشکر کنیم. مثل شما باید برید اینا رو تست کنیم بعد بریم ما جوابشو بدیم. نه راهشو من میخوام بدونم. خب راهشو ببین، اگه راهشو به این سادگی فکر کنم اگه دکتر بودن خواستم دکتر کشه این زمینه حتما جوابی دارن. شما بتونی یه نیوترونه که به وجود بیاری، خب اون ببخشید من نبودم برگشتم. سوال چه اگه بتونم کمک کنم. سوال مثل که آقای ما هم صحبت میکنن که خودتون سوالتون رو بگین بهتره. دکتر یکی شما فرمودید که بدن بازسازی میشه هر اندامش دیگه. پیرترینش گفتید استخون مغز رون 9 سال یا 7 سال. میخواستم ببینم این تو حیوانات هم همین جوریه؟ یک بله. بعد حیوانات ما فرقی نداریم، ما فقط صحبت میکنیم اونجا صحبت نمیکنن. بله. بعد این تغییر سن عمر انسان که کم شده دیگه طبق فرمایش شما. نه معمولی نیست. 9 سال طول میکشه تا تمام سلای بدن از صفر. اگه 1 میلیون سل داشته باشین یکشون همون ثانیه اول عوض میشه، ولی نه عمر کلی رو میگم قربان. 9 سال طول میکشه. نه عمر انسان رو میگم. الان 60-70 سال مثلا 70-80 ساله دیگه. شما فرمودید مثلا 300 سال معمولیشه فکر کنم. بله ببینید برای اینکه مرگ اونجوری که داریم دیگه به وجود نمیاد. شما نمیرین سرطان بگیرین سرطان رو معالجه کنیم. از اول شما سرطان نمیگیرین چون باعث اون سرطان از بین بردیم. در آینده آدما تصادفی بیشتر میمیرن تا اینکه همینجوری بمیرن. پس این علت کمی عمر کار خود ما نیست، کار طبیعته. بله برای اینکه خیلی چیزایی هستش که هر لحظه از همون انرژی میگیره و در ضمن باید یه چیزی که متوجه باشیم، ما انرژی میگیریم که انرژی روحمون به یه حدی برسونیم که انرژیش بیشتر از خود انرژی وجود میشه و میتونه بیاد بیرون. این ما همین غذایی که میخوریم، همین راهی که میریم، همین انرژی که از فضای خودمون میگیریم، این انرژی رو میدیم به روحمون. وقتی روح به یه جایی رسید که قدرتش جوری شد که بتونه از زندان وجود بیاد بیرون، مرگ بهش میگیم، ولی زمان داره. الان با کارهایی که میکنیم، همین تدریسایی که میکنیم، اینه که بتونیم 2 تا قدرت وجودو، اونی که وجود به وجود بشیم، روحو جوری تنظیم کنیم که بتونن با هم دیگه زندگی کنن. و این کاری که بکنن، اگه نگاه کنی یه الکترون و یه پروتون 10,000 سال میلیون‌ها سال با هم دیگه هستن، بلکه هیچ نمیدونه از بین بره، به هم دیگه میدن. وجود بشر، روح وجود بشر، اونی که ما وجود رو به وجود میاره و اون روحی که خود کلی رو به وجود نسبت به مثلا به زمین، اون اگه بتونیم ترتیب بدیم که با هم دیگه تنظیم کنن، شما هزاران سال میتونید زندگی کنید. بله. آن یه طرفه است، یکی اینقدر میده تا اون به جا برسه. وقتی که به اون مقام رسید روح جدا میشه. مرگ یعنی چی؟ موقعی که ما بتونیم اینقدر انرژی به روح بدیم که دیگه قفس زندگی که ما، خونی که به وجود میاریم نتونیم. برای چی پیر میشیم؟ وقتی پیر میشیم اون قدرت اینقدر میشه که بتونه از وجود، از مغز بگذره و بهش میگیم مرگ. اگه وجود قوی نگه داریم، روح هم قوی بمونه، شما هزاران سال زندگی میکنید. تا ما حقیقت زندگی رو تا حالا نفهمیدیم. حالا که میفهمیم میدونیم چیه.
برای چی پیر میشیم؟ انرژی هر چی میخوریم، هر کاری که میکنیم، خورد هر نفسی که میکشیم یه انرژی میدیم به روحمون که قوی تر بشه، که بتونه از این زندانی که ما براش وجود داریم با قفس بشری بیاد بیرون. بر همین هرچی اون بیشتر انرژی میگیره ما کمتر انرژی داریم، ما خودمون رو میکشیم که اون زنده بشه. ولی دستگاه‌های جدید، راه‌های جدید نشون جفتی میتونن با هم دیگه زندگی کنن. همینقدر که این قدرت میگیره اون قدرت میگیره و برای هیچ وقت وجود از بین نمیره. مصرف انرژی صفر میشه. نه خیر، همون میمونه ولی تنظیم میشه. نه میگم توسط هر کدوم از اینا مساوات میشه دیگه. بله. هیچ کدوم از هیچ کدوم نمیگیرن. همه میگیرن ولی به تناسب میگیرن که با هم دیگه همزیستی میکنن. یکی به دیگه. دکتر سوال بعدی چون دوستان ببخشید آقای مهران باید ترجمه بشه. این سوالم اگه جواب بدین من خیالم راحت میشه، امشب راحت میخوابم. بله بذارین ترجمه کنم آقای مهران. باشه دستون درد نکنه. Our friend is asking that how we can live longer. What I explain in a very simple way is that the way the process now we are teaching is that at the present time we get old, we die because so much energy, every breath we take, we transfer some of the energy of it to our soul. And in that process, when our soul reaches a point of strength that our physical condition, what we call blood circulation, cannot hold it, then the soul leaves, because now he can overcome the power of the cage of this physicality, the magnetic field of the physical, the dynamic magnetic field which is created to hold it from the establishment. Now with the teaching, we are increasing the power of the physical condition in a way we enhance the soul of physicality as much as we enhance the soul of the man. And in this process, we let man live longer. Like electron and protons, they work together for millions of years. It's not that every day the new energy, new hydrogen is produced. Hydrogen atom could be here for thousands of years. Now we are learning and teaching the same. And instead of the physical time to work so hard to contain the soul through the blood circulation and everything else, now we allow the blood circulation and the energy of it to become enough that the soul of the physicality and soul of the man work together in harmony. So now the man does not need to in 50 years or 60 years or 100 years or 1,000 years. Once the man learns this, life becomes everlasting compared to that. Secondly, the most important thing which is not understood by man is life cycle of year is nothing. Man-made time. Space-time is microsecond. So we just learn how to live in the expansion of the universe, how much our soul gives out and how much our physicality gives out, that we can bring a balance that they can live in any environment. So man's life, physical life, can last thousands of years compared into the cycle of the man rotating around his sun. بفهمین آقای مهران. دکتر این حیواناتی که غیر طبیعی از رو زمین مثلا حذف شدن ما میتونیم اینا رو برگردونیم؟ چی؟ ببخشید؟ حیواناتی که نسلشون منقرض شده ولی غیر طبیعی، مثلا با شکار فرض کنید. ببینید با شکار حذف شدن هر چی که دی ان ای شو داشته باشیم میتونیم دوباره به وجود بیاریم. هر چی که حتی استخون مغزشو داشته باشیم، جمجمه رو داشته باشیم، اون حیوان رو میتونیم دوباره به وجود بیاریم، حتی دایناسورا. این دانش الان در دست میشه روندشو بفهمید تئوری؟ شما میخواین دایناسور بسازین؟ نه، ببر مازندرانو یا حیواناتی دیگه، شاید زمین تعادلش هم پیدا کنه برگردونیم. همه چیز با دانشی که الان داریم، هر حیوانی که وجود داشته رو میتونیم دوباره به وجود بیاریم. برای اینکه باید بفهمیم که مغز، اون جمجمه، به خاطر اون به وجود اومده، جوری که روح درش اثر گذاشت که مغز رو به وجود آورده، که اون مغز این استخوان‌بندی جمجمه رو به وجود آورده که تونسته اونو در خودش نگه داره. بنابراین با دانشی که الان داریم میتونیم دوباره همون رو برعکس بسازیم و این کارو کردیم. این کار خیلی راحت میشه کرد. الان دانشش رو داریم، میتونیم و
این کارا در 4-5 سال پیش آزمایشگری میشه کرد و برای این هر حیوانی رو ببخشید هر حیوانی رو میشه دوباره ساخت اگر جمجمه شدش. فقط جمجمه رو احتیاج داریم چون زندان حتما باید جمجمه باشه تا اونجایی که ما بلدیم. بله شما میتونین دی ان ای پیدا کنین و برین 1000 کار دیگه بکنین ولی وقتی که نه گفتم شاید با پوستش دی ان ای داره دیگه. ما به دی ان ای نگاه نمی کنیم. فرق ما دی ان ای خیلی فرق داره با دانش چی بهش میگن وجود و زندگی. دو چیز مختلف. دی ان ای مال مرده، مال بشره. ساختن روح و جسم کار اونهایی که چی میگن کار خدایونه. اونو راهی که بلدیم و میتونیم و کردیم. شما اگر یک جمجمه پیدا کنین من اون شخص براتون میتونم بسازم. وقتی که روحشو به وجود آوردیم، مغزشو به وجود آوردیم که مرکز روحش شد، اون خودش برای خودش بعد جسم و وجود به وجود میاره و هیکل. همونجور که در رحم مادر به وجود میاد و دانشش الان هست. بشر گوش شنیدن نداره. به قول معروف میگیم استغفرالله، برای اینکه عقلمون نمیرسه، ولی دانش وجود داره. دانش کشانش خیلی عمیقه. فقط خرافات توش زیاد ساختن. برای اینکه دانشون ما هیچی حرف نمیزنیم که فلانی میکنیم. دانشمون بنا بر دانش یک جوری که به وجود اومدیم و خلق شد. شما از استخوان پاتون خلق نشدید، از مغزتون روحتون خلق شدید و مرکز مغز روح در جمجمه است. اون روحی که اون شکل استخوان مغز ساخته که استخوان دورش به وجود اومده. حالا میتونیم همون استفاده کنیم که برگردیم و این دانش کامل. Our friend is asking if we can use the DNA of animals who have instinct by killing or by time in history. And I explained to him, yes, we have the knowledge now if we have access to the skull of the animal to create the animal and through it for the animal to create its physicality compared to the time of now. Because we could have a dinosaur with a head which was millions of years ago. Now, this condition of the planet does not allow such a shape. But because we can create his soul, his condition of physicality, then we'll see a dinosaur the way will be today. So it can be done. We cannot do it with DNA. DNA is something imaginary you can do. But now we create exactly how the soul will see itself to be at this time and position. And the knowledge is there. We have done it a few years ago, and we can replicate it very easily. But the knowledge has to be understood in totality, and it can be done. Any more check? Next question, please. خانم پریا بفرمایید شما. سلام خدمت همه اساتید محترم. باعث افتخاره که میتونم صحبت کنم. یه سوال داشتم در خصوص پاکسازی هر منطقه از طریق اسپری کردن آب گنز که قبلا هم این سوالو پرسیده بودم ولی متاسفانه کسی جوابشو نمیدونست. میخواستم ببینم از جناب پروفسور میخواستم سوال کنم اگر امکانش هست اینو برامون لطفاً توضیح بدن. ممنون میشم. I mean, the question she's asking is how we can clean the environment. I think we leave this for Charles to answer because I think he knows he can do. And if he can, I'll come in. Is Charles still online? Yes. Charles? Yeah.
She's asking how can we clean the environment with ganses? So actually, the pollution, the environment pollution, it has like covers different aspects. Something for the air, something for the water, something for the earth. And let's take an example. For the earth, there is a bigger problem for the agriculture application, that there are some heavy metal in the earth, and it pollutes the agriculture plants, like traditional Chinese medicine plants, or even some other products. Please translate. اوکی چیزی که چا میگه که توی environment بستگی به جایی که هستش باید ببینیم که مسئله چی هستش. مثلا در زمینه کشاورزی وقتی بعضی موقع زمین رو نگاه میکنیم میبینیم یه سری فلزایی توش هستش که مثلا در موقع چیزایی گیاهایی که میخوایم در رابطه چاینیز مدیسن هستش مثلا بهشون اثر میکنه. So how to remove the heavy metal pollution from the earth? Let's think about the medical application, that how we process the cancer. The cancer is actually, it has a core in the inside, usually like calcium or some other metal element. And we put gas pads in the front and the back to create a field flow and in the strength of that metal, and it allow the metal to interact with the metal itself and to convert it from the metal state to a kind of transmission metal state. And so in that way, we remove the core of the cancer, and we can apply the same principle in process the earth's heavy metal. چیزی که چامیه میگه که مثلا توی زمین وقتی که یه سری متالایی هستش، هیوی متالایی هستش که ما احتیاج نداریم میخوایم از زمین درش بیاریم، درست مثل موقعی عمل میکنیم که وقتی که یه کسی سرطان داره، مثلا سرطان مثلا حساب کنید سرطان سینه داره، سرطان یه قسمت بدن، که ما نگاه میکنیم ببینیم مرکز اون قسمت سرطان، اون غده سرطانی مرکزش از چی ساخته شده، از چه فلزی ساخته شده، از چه متالی ساخته شده، از چه المنتی ساخته شده. بعد همون گنس همون فلز یا المنت یا ماده درست میکنیم بر حسب چیزی که ما میدونیم سر دانش پلازما که همیشه انرژی از قسمت قوی‌تر به ضعیف‌تر حرکت میکنه، میتونیم این گنس و این کنسر و این سرطان رو از بدن خارج کنیم با درست کردن گنس اون ماده. و همین سیستم و همین روند رو میتونیم توی حتی زمین استفاده کنیم و از این موادی که نمیخوایم توی زمین باشه برای کشتمون از این مواد درش بریم و خارجش کنیم. So we have a few steps. First is analysis. We take some sample of the polluted earth and to analyze which pollution is inside. Second step is to create the field flow in that strength, and so it allows the pollution element to interact with the fields to elevate it, actually to transit it from the metal state to a dark state, and to become an energy pack. And the third step is to allow it to manifest itself in another side. It means we remove the
pollution in the earth and collect it in the another side to collect it. So we then it's exactly like how we handle the cancer problem. چیزی که ایشون میگن اولین کاری که میکنیم از اون قسمت مثلا زمین یه دونه قسمتشو برمی‌داریم، اینو تست میکنیم ببینیم چه موادی توش هست. بعد وقتی اون مواد رو پیدا کردیم بعد میبینیم اون مواد استرنگثش مثلا اون چیزش فیلدش، اون مگنتش، اون گراویتیشن مگنتیک فیلدش قدرتش چقدره. وقتی اون رو فهمیدیم بعد ما میدونیم این قدرت اون ماده تو زمین این هست. بنابراین توی یه قسمتی که میخوام ماده بره، اون ماده رو میخوایم خارج کنیم، میخوایم اونجا ببریم، اون استرنگث رو به وجود میاریم و چون این استرنگث رو اونجا به وجود میاریم این ماده خودش از توی زمین حرکت میکنه میاد توی جایی که ما براش اون فیلد که مخصوص خودش ایجاد کردیم. درست مثل اون جریانی میمونه که مثل کش میگفتن که وقتی شما معدن طلا دارین لازم نیست برین چیز کنین، اول معروف برین توش بکنین تا برسین به طلا. شما میتونین بیرون معدن فیلد طلا رو به وجود بیارین. وقتی فیلد طلا رو بیرون معدن به وجود آوردین خود طلا رو شما میتونید ترانسفرش کنین بیارین توی بیرون از معدن بدونین که اصلا زمین رو بکنین یا خراشی بهش بندازین. The technology cannot only use in this pollution problem, but also can be used in mining industry. For example, if we want to mine to get some copper from the stone or someplace under the earth. Now we dig a hole and to get the stones out of that hole is our mining industry. But in the future, we just create the field flow 1 point under that layer of the matter, another point above, and so it will create a field flow to move the metal we want from that place to the place where we want to manifest itself. So it's a new technology for mining. این چیزی که صحبتش میکنه همون مثالی که برای طلا براتون زدم. ایشون صحبت میکنه سر مثلا مس. حساب کنین یه جای زیر زمین مس هستش، بعد شما میخواین مس رو در بیارین، به جای اینکه بیاین زمین رو بکنین مس رو در بیارین کلی تلاش بذارین، بدون فیلد فلو احتیاج درست میکنین. چیکار میکنین؟ یه دونه لایه زیر اون خود مس یه فیلد ایجاد میکنین بیرون روی زمینی که جای هستین، یه فیلد دیگه. بعد اون فیلد فلو که ایجاد میشه و اون مگرو اون مس که اونجایی که شما گذاشتین شروع میشه، خود مس از اونجا خارج خواهد شد و اون میاد بیرون جایی که شما تصمیم دارین اون مس ظاهر بشه. And that is only one part for the earth pollution. Let's talk about the water pollution. The water pollution comes from bacteria and there's some metal elements and also some other dusts. So for the bacteria, we know from the Austria testing report that carbon oxide gas and CO2 gas are good as some that they are very good to anti-bacteria. And now we can also have one carbon, one life gas to antivirus. So it can remove the bacteria and the virus. And we also found the gas, they are particles and they can interact with the pollutions inside the water and collect them. And so if the water is not clean, we put some gas inside and then after a few minutes, the water will be clean and we take the upper clean water that's safe to drink. So it's a way
how to proceed the water pollution. ایشون صحبت میکنن سر این که مثلا اگر آبی دارین که آبش چیز هستش تمیز نیست و با باکتریا هستش و المنت های دیگه توش هستش یا مثلا حتی توش ویروس هستش، ما میدونیم که میتونیم برای باکتریا توی چیز اتریش بودش که میتونیم CO2 گنس رو با کاپر گنس رو وارد کنیم که باکتریا رو میکشه و مثلا کاپ آف لایف رو که الان داریم برای ویروسه میتونیم استفاده کنیم برای ویروسش، قسمت ویروسش و المنت های دیگه. ما میدونیم که یه سری المنت ها با المنت های دیگه با هم دیگه فلو انفال میکنن. وقتی که با هم دیگه فلو انفال میکنن اثرشون خنثی میشه. بنابراین وقتی ما اون رو استفاده میکنیم یا گنسشون رو استفاده میکنیم، الیمنت های دیگه آب هم میتونیم خنثی کنیم، یعنی چیزی که واقعیتش در بالا میمونه و تمام اینا که ته‌نشین میشه از بین میره، باکتریا و ویروس و الیمنت ها، آب تمیزی میمونه که شما میتونید از سطح آب بردارید. And there also for the air pollution and the air, like in Beijing, China, there are lots of like smog, and because of there are some PM 2.5 in the air, and in some conditions they will form smog. So if we can use some technology to create the strength very similar to the PM 2.5 particles, and we can use maybe a reactor to collect them, to attract them, and so to clean the air. در موقعیتی که ما توی هوا پولوشن داریم مثل بیجین که مثلا بعضی موقع پیمش تا حتی 2.5 هستش، مثلا ما میتونیم کاری که میکنیم روی ریاکتورهایی به وجود بیاریم که تمام این پولوشن ها مثل اسماگ و اینا که حتی تو هوا هستش تو این ریاکتور جذب بشه و اینطوری میتونیم هوا رو تمیز کنیم. Yeah, that's all what I want to say about the earth pollution, water pollution, and the air pollution. این چیزی بوده که میخواستم بگم سر مال زمین، پولوشن زمین، پولوشن آب و پولوشن هوا، و این اینفورمیشنی بوده که من میتونم به شما بدم. سوال بعدی لطفا. اینجا ما داریم MS. دیگه خانم پریا سوالشون تموم شده. سلام علیکم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. با تشکر از تیم کشف فاندیشن چین لطف کردید. Ciao, Pariaz. I mean, she's saying she's very thankful and thanking the Keshe Foundation Chin for being here. Thank you, Adria. اوکی، آقای MS بفرمایید. سلام علیکم. سلام. صدای منو داری؟ سلام، بفرمایید. با تشکر از اساتید محترم آقای پروفسور کشه، آقای دکتر بوجاران و خانم دکتر آذر و دوستان چینی که شرکت کردن و دانش‌پژوهان محترمی که شرکت دارن. خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. عرض کنم خدمتتون آقای کشه، آقای پروفسور کشه فرمودن عینکی ساخته شده که مشکلات چشمی رو رفع میکنه، بینایی رو ارتقا میده. آیا چشمی که ریتین آسیب دیده هم موثره؟ این سوال برای مستر کش هستش یا برای چه هستش؟ برای مستر کش. این عینک رو من چون خودم اختراع کردم چندی بارم استفاده کردیم، حتی کور رو بینا میکنه. آفرین. کسی که اعصاب چشم از بین رفته رو بهش بینایی میده. ما اینو تا حالا چند بار آزمایش کردیم. واقعا شما آدم با ارزشی هستید. خواهش میکنم. این ما یکی از فرزندان خانواده چی میگن سلطنتی عربستان سعودی، یه دختر 13 ساله که چشمش سیاهی نداشت، فقط سفید بود و
در از چند هفته تونستیم بهش بینایی بدیم. رنگ میدید، سایه میدید، چند رنگ قرمز و سبز و این چیزها رو میدید، با همین که هیچ چشم نداشت. و خانمی که کور بودن و در از چند ثانیه بهش چشم بینایی دادیم و خودشون میگفتن که نمیخوام ببینم. همین نعومی که هست چشم چپش اصلا کور شده بود، کاملا کور بود. توی اکسرای دیدیم، دکترها متوجه الان جفت چشماشو میشه، چشمو میشه همه جوری تعمیر کرد چون دانششو داریم. سیستم های مخصوص میخواد، کار مخصوص باید کرد، ولی میشه. بله. استکش میخواین انگلیسیش هم بگین؟ فکر کنم شما اینجا بیکاری داشتم آذر خانم. اومدیم استراحت. زنگ تفریح شده. من من دارم چای جزمین و گرین تی میخورم، میخوام براتون یکی بفرستم. من توضیح بدم. اگه شما خودت گفتی بخوام انگلیسی شو بگم، من خب برام راحت تره. من انگلیسی برام خیلی راحت تره صحبت کردم. من میتونم ترجمه کنم. زبان مادریم نیست ولی خب من 50 ساله که انگلیسی زندگی کردم و اینا. من میتونم بگم استکش چایتون رو بخورید. دوست عزیز بعد بخوام چه گفتم. چایتون رو بخورید، من میگم، من توضیح میدم. خواهش میکنم. بذارید خودم میگم وقت دو حرفه نشه. Our friend was asking if we can do anything with the sight and the vision. And I explained that we have the technology, we have glasses even just a couple of meters away from me, that yes, we can repair every kind of vision damage. And the technology is there. And I gave some examples that what we've done in the past. Both cases of coma, we had a blindness. We brought, as we've seen with Naomi and the other girl, we have returned one of the royal families, Saudi royal families, who had a totally white eyes. Many of you know, we managed to get her to see colors and shadows with nothing that it could be done. And we done other cases where the blind girl could see within minutes, seconds. And yes, everything to do with the vision can be repaired. In the teaching of this week, one of what we talk about, what we call about the emotion is emotion of the sight, vision, which we'll talk about this Thursday, as we are completing part of the emotions which a man does not know, as I explained in the American teaching yesterday. So you can create a vision within the sight of the soul of the man, and that will create a vision through the eye of the man. The eye is one of the easiest thing to repair with any damage, because it's a passage of the soul from the body of the man. It's where we see things, even in our dreams when our soul travels. So repair of it through the soul is much easier than repairing it physically, and that's what I do. برای دوستان عزیز ترجمه کنم این موضوع رو که تعمیر چشم یکی از راحت ترین چیزاست، برای اینکه حتی این پنجشنبه همونجوری که میدونین رفتیم قسمت این که چجوری در فضا پرواز کنیم. وقتی میریم تو فضا خیلی چیزای جدیدی باید یاد بگیریم. یکیش الان میدونین که هفته اولی که شروع کردیم راجع به هفته 3 تا چیز جدید هفته پیش راجع به دانش کهکشان هاست که چجوری در وجودمون در روحمون هست چجوری بهش دستیابی کنیم. یکی دیگه این بیناییه و بینایی یکی از چیزایی که روح از طرف چشمه که میتونه برین جایی که سوراخی که باز کرده برای خودش، بنابراین از طرف روح میشه هر کوری رو بینا کرد، هر مریضی چشم رو میشه خوب کرد. حتی میشه با چشم چیزهایی که قبول نمی کردیم و قبول کنیم چون میتونیم ببینیم، چون قدرت روح راه فراری که خودش از بدن بشر گذاشته یکی چشمه. وقتی که برای همینه که ما وقتی که خواب میبینیم که خودش یک راه چیز هست، حرکت
وجود مدارم اساسی وجود روح هست، همه رو به یاد میاریم، با چشم میبینیم. بنابراین با قدرت روح میشه هر چشمی رو معالجه کرد و این کاری که من میکنم. من چشم رو معالجه نمیکنم، من قدرتی که به روح بشر میدم که از طرف بیناییش خودش رو تامین کنه. بنابراین هر کوری رو میشه بینا کرد، هم کاری که تا حالا 3-4 بار کردم و در جامعه مللی ثابت شد و ثبت شده است. و دانش این هفته راجع به همینه، بینش. مرسی مستر کش. آفرین بر شما و تشکر و شکر خدا. واقعا شما نعمت بزرگی برای ما، برای دنیا هستید. من شخصا قدردان شما هستم و تشکر میکنم و از تمام کسایی که به هر حال به نحوی علم شما، علم بزرگ شما، نوآوری شما، اختراع شما و این تکنولوژی برتری که در اختیار کل مردم دنیا گذاشتید، من از طرف یک اینا از شما تشکر میکنم، قدردان شما هستم. جناب کشه، ما در ایران واقعا شرایط سختی داریم به سر میبریم. شاید براتون یه کمی سخت باشه که بدونید ما در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم، در چه شرایطی داریم گنسامون رو میسازیم و کارمون رو داریم انجام میدیم و این که باز به مسائل حاشیه و پیرامونمون هم هستش باید برسیم. واقعا امکان خریدش برای اکثر ما نیست. میدونم شما خیلی سخاوتمندید، ممکنه در مورد این سیستم یا در مورد این عینک توضیحاتی مجمل بفرمایید که ما بتونیم تا حدودی که از دستمون برمیاد شاید بتونیم یه کاری برای خودمون و اطرافیانمون بکنیم. بازم متشکرم از شما. ببینید شما ساختن گنس هیچ خرجی نداره. اینی که من میبینم توی گروه فارسی میگن مثل انقدر صفحه فروش میره و اینا، چرا این کارا رو میکنن من نمیفهمم. شما تو خونه یه تیکه سیم دارین، یه سیم برقی دارین که قبلا کار نکرده، اینو چیزش کنین، لختش کنین، همونو مثل میتونین ازش گنس به وجود بیارین. شما همونو میشه. ببینین من با یک فقط تنها خرج، یعنی اگر دست من باشه، خودم هم سالها این کار کردم، هیچ وقت جنس نمیخرم. شما یه چوبو که میسوزونین، اون آتیشش، اون چوشکن خاکسترش رو میتونین NaOH باش درست کنین. هر کسی میتونه کنه. یعنی در طبیعت NaOH از چیز به وجود میاد از چی گفتین؟ خاکستر به وجود میاد. این پس صفره. سیم تو خونه زیاد داریم. معذرت میخوام، هر جایی هم که نگاه کنید تو شهر، مثلا در خاورمیانه و اینا کشور ما، چیش کرد روی هم هست، میتونیم پیدا کنیم، چه باتری باشه، چه نمیدونم چیزای ظرف باشه، هر چی که خواست. بنابراین شما لازم نیست که برین خرج کنین و برین مس بخرین. من هیچ وقت این کارا رو نکردم، برای اینکه هر چی که بخوام خودم درست کنم. این کار طبیعیه و برای خرجی نباید داشته باشه. درست کردن گنس ها، مگه شما میخواین گنس های مخصوصی به وجود بیارن کار کنین، برین یه جنسی میخریم براش. ولی الان هم دانش که داریم به وجود میاریم، هیچ چیزی لازم نیست حتی جنس ساخته بشه. مدار مغناطیسیش رو الان به وجود میاریم. مستر کش، ایشون صحبتی که میکنن میگن که الان عینکی که بیاد تو بازار مثلا 500 تا یوروه. عینکو چجوری؟ ببینید این عینک ما بیرون نخواهیم داد چون خیلی چیزهای دیگه پشتش هست. موقعی که تدریس ما کامل شد تا شب عید، این خیلی از دانشجویان اینجوری میذاریم، برای این دانشجو همه از ایران بیرون خواهد. ما با مقامات دولت ایران خیلی رو راست صحبت کردیم. برگشت دانش کشورش به ایران باعث عوض شدن جامعه بشری و جامعه ایران خواهد شد. چجوری رهبر ایران، چجوری دفتر ریاست جمهوری، چجوری سپاه با ما برخورد خواهد کرد در روزهای آینده، نشون میده که این دانش چجوری حرکت میکنه به ایران.
مقامات امنیتی و مقامات سپاه روی خط هستن، الان گوش میدن. اگر چه دولت ایران، چه مقامات ایران، چه مقامات سپاه با ما کنار بیان، دانشی که ایران میاریم لازم نیست که ما به کسی چیزی بدیم بدبخت باشیم. ایران رو مرکز دانش و سرمایه دنیا خواهم کرد، ولی باید رؤسای کشور ما اونجوری که ما میخوایم با ما و همه هم دقیقا هم میدونن که چی میخوام. من برای دولت ایران خط و نشون نکشیدم، راهی گذاشتم که برگشتن ما با تمام این دانش که میاریم ایران و ایران پشتش باعثه، سرمایه امریکا هیچی نوکرمون هم میشن. ما الان در موقعیتی که هستیم خیلی باز و هست. با مقامات دولت ایرانی هم گفتم، از موقعی که انتخابات جدید امریکا شده، شب انتخابات به من تلفن شده که برگردم امریکا، دانشو تمام ببرم امریکا. دوستان من چینی هستن رو خط میگن دولت چین هر چی که بخوام دادن که برگردم چین، ولی دوست دارم این بیاد ایران. ایران نباید به ایران تمام تحریم‌های اقتصادی به زودی خواهد اومد پایین. همه کاری هم داریم از پشت میکنیم که بشه. آقای پروفسور اگر نباید به این باشیم. شاید مسئولین نخوان همکاری بکنن، ما چرا باید بسوزیم؟ مسئولین همراهی دارن میکنن، اونایی که مسئولن. ببینید ما در بدبختی ملت ما در این میشینه که ما دفتری داریم به عنوان دفتر رئیس جمهور. این دفتر رئیس جمهور با دانش و دانشمندا همیشه مخالف بوده. دفتری داریم به دفتر رهبری که همیشه دانش و پرورنده و توی سپاه نگه داشته. موقعی که کشور با دانشمند رونده بشه، ایران ترقی خواهد کرد. موقعی که ایران چیزی که دیدیم با رؤسای جمهوری بی‌لیاقت یا ریاست‌های جمهوری که یک خط دیگه‌ای دارن باشه، ما هیچ وقت ترقی نخواهیم کرد. من همیشه گفتم، همیشه هم میگم، شما ببینید ما قدرت دانشمون باید در دست سپاه باشه که بین مردم پخش بشه. و من این عقیده‌ای که دارم خیلی، برای اینکه میدونم چی دارم صحبت کنم، با امید خدا میدونم چی صحبت کنم. رؤسای جمهوری ایران رو همیشه تا حالا فروختن، همونجوری که شاه ما فروخته بود. و اینو باید بفهمیم. ما باید با ملت که تو سپاه نشسته، با ملت بریم جلو و این دانشو بیاریم برای ملت. با دولت انتخابی نمیشه کاری کرد. حقش بود شما دستگاهتون رو توی ایران افتتاح می‌کردید. حقش ما ده دستگاه داریم. این دستگاهی که دیدین ولی نخواستن. خب ما چه گناهی کردیم؟ ببینید موضوع نیست که نخواستن. موقعیت‌های اقتصاد موقعیت‌هایی هستش که نمیتونیم باشیم. ببینید در مرکز کش فاندیشن جاسوس‌های خیلی بزرگی نشسته بودن و آدم‌های خرابکار خیلی بزرگی، و این باعث شد که چند صباحی دیر افتادیم که این دانش بیاد ایران. این دانش به زودی برمیگرده ایران، ولی در تحت کامل سپاه ایران. من از دولت خارجی هیچ ترسی ندارم که تحریم اقتصادی بکنن یا دست به من بزنن، میدن دانش که من بیارم ایران، همه چیشون از بین میبرن. و همونجوری که به مقامات دولتی ایران گفتیم خیلی راحت، برگشت من به ایران با این دانش که میارم باعث صلح بین کشورهای دیگه خواهد شد. باید باشه، نه اینکه یه قدرتی بسازیم که همه ازش بترسن. باید یه قدرتی بسازیم که همه باهاش توش بیان. همونجوری که دانش هم همیشه میگم، من برگردم ایران پنجشنبه ها هنوز تدریس خواهد شد، ولی از تهران. همونجورم آزادی صحبت میکنم که بیرون از ایران داخل ایران صحبت میکنم. من برام تا حالا هیچ مرزی نداشته. شما اگر گوش بدین، بچه‌های چین هستن، من برای یک خارجی که حتی عقیده‌شو راجع به کشور کمونیستی چین
هر پنجشنبه از خود چین پخش میکنه، میلیون ها گوش میدن، تا حالا سابقه نداشته. ولی اینقدر با همه کشورها درست کار کردم و درست کار میکنم که 2 سالی که در چین بودم هر پنجشنبه برنامه‌مون بوده و همه چی هم یاد دادیم. دولت چین نه خطیمون رو بس نه هیچی، برای اینکه من همیشه با دانشم با ملت روبرو شدم، نه با چیز دیگه. و دانش باید اقتصاد و سیاست رو بشونه، نه سیاستمدار رو دانش. شما الان دوستان چینی من رو خطن بهتون میگن 2 سالی که من چین بودم یک شب یک برنامه کشاورزی حتی خراب نشد، عقب نیفتاد. به زودی چین میخواد یک ماه مصنوعی به وجود بیاره روی بالای خیلی کره کارا زمین. میخوام بکنن. آدم وقتی که پول داشت همه بازی میکنه. چین خیلی پول داره. شما نقشی دارید در این موضوع؟ حتما نقشی دارید، چون قبلا ما به هیچ عنوان هیچ نه تایید میکنیم نه تکذیب میکنیم. ما نه هیچ رو تایید میکنیم نه تکذیب میکنیم. خب راجب بفرمایید. ببینید باید اینو متوجه باشین، هر شخصی از چین تو این موقعیتی که هست میخواد صحبت کنه خارج از کشور و برنامه باز که همه چی دانشو بده قطعش میکردن. کشورشون تا رو دست نزن. برامون اینقدر احترام قائلن، برای اینکه میدونن دانشو همونجوری که بهش باقی میدیم به اونا میدن. هر کی باید از خوش برنامه‌ریزی به وجود بیاره. وقتی هم برمیگردم ایران همینجوره. هر پنجشنبه ما درس خواهیم داد. همونجوری هم که دبی بودم چندین وقت، همونجوری که چه میگن ایتالیا بودم، چه اتریش بودم، چه جاهای دیگه، حتی تو فرودگاه شده ما تدریس کردیم پنجشنبه رو عقب ننداختیم. دانش باید دست مردم باشه و من تنجوری که میبینم دانش در دست مردم گذاشت در ایران از طریق سپاه. هیچ دولت خارجی به کشور نمیتونه، برای اینکه میدونن اگه پا رو دوم ما بذارن ما ماری هستیم که میگزیم. دانش که به ایران بدیم همون برای که تو عراق سرش اومد 100 برابر پشت در بعدی براشون پیش میاد. خیلی هم شفاف صحبت میکنم. من شبی که آقای این رئیس جمهوری امریکا انتخاب شد ساعت 3 نصف شب بهم تلفن کردن که میخوام مذاکره کنم و به دولت ایران هم اعلام کردیم و به دولت چین هم اعلام کردیم. در مورد ماشین زمان شما این چیزی وجود نداره قربان، تو کتاب ها هست. زمان بی زمان نمیتونیم برگردیم. تسلا پس این شایعه است که در مورد ماشین زمان میگن؟ ما تا حالا به عقل میاد اگه شما جزء فیزیک رو میفهمین با عقل میشه ماشین زمان به وجود آورد. توی روح میتونیم برین زمان، میتونیم برین توی دی ان ای ضبطش رو پیدا کنین راجع به اون چیزی که شخص در اون زمان گفته، ولی نمیدونین دستگاه ماشین زمان بسازین که برگردین عقب ببینین. همونجوری که شما میتونین خاطرات بچگیتون بیاد برین، میتونیم از تو راه دی ان ای بریم اون خاطراتون از تو روحتون در بیاریم. میشه این کارو کرد. خاطرات میشه در اگه بودین اونجا. و میتونیم اگه پدر بزرگتون اومده، چون اصلی از شما اومده از پدر بزرگتون از راه چی میگم تختون و هرچی از مادرتون اومده، مادر بزرگتون اونا خاطرات اونا هم دست شما هست. شما آکاشیکو میفرمایید دیگه، درسته؟ آکاشی وجود نداره، اینا خواب و خیاله. ولی ببینین ما یه دستگاه ضبط داریم، یه دستگاه یه چیزی که ضبط شده روش. دستگاه ضبط دی ان ایه، ولی چیزی که روش اطلاعاتی که توش هست تو آرنه. ما میتونیم از اون خط هر چی هست رو در بیاریم، حتی اگه یادتون شما نیست. این کار خیلی راحت میشه کرد. خب I'm trying to ببخشید باید ترجمه کنم. I'm trying to explain to the gentleman. Yes, I'm going to explain. Trying to explain to the gentleman that because we have the Chinese Keshe Foundation with us today, and they've been with us, especially in Chao and Banglin, they've been around me for some time. You have to understand the Keshe Foundation has such a freedom in China that we have never been stopped on Thursday teaching, even the years I was in China. And for a society like Chinese,
culture and government to allow a foreigner to teach every week on a Thursday freely out of China without interfering, without any blocking, is a lot to say about the work of the foundation in China, how openly we have been open to the government and how we shared our knowledge with the Chinese and the rest of the world. No organization has ever worked like Keshe Foundation out of China or inside China or outside China with the Chinese. The way they allow every Thursday teaching to reach every Chinese who wants to listen to and learn. And this shows the greatness of the way the foundation works. Knowledge free at a time to everyone in equal measure. And if you think of it, what we hear about China, what we've seen with China, we have had no interruption for the past 7 years as such. And this will be kept that way because we stay loyal to the government of China and to the Chinese government and the national. The same as we stay loyal to the Iranian nation and its national, as the same as with America. Because we serve equal, doesn't matter where we live as knowledge seekers. We don't work on the back, we don't work hiding. And this is a great, if you understand, even our Chinese friends can tell you, it's a very impossible thing, especially the way I teach and I talk even about the Chinese structure in China. And this is a huge achievement for an organization that is given such a freedom to share knowledge irrespective of borders, culture, or nation, or religion. And this is what we will see, and hopefully with the transfer of technology across the new technology, we'll see all the nations to progress at the same time, the same way. مثل کش الان بیشتر از 4 ساعت و نیم ما داریم اینجا هستیم، باید ادامه بدیم یا بچه‌های چاینیز اصلا خوابشون بود؟ یعنی اونا الان صبحشون شد. Misha, Wang Lin and Chao, would you like to say goodbye? It's nearly morning time for you. Wang Lin اینجا نیستش مثل کش، فکر کنم اصلا اون خیلی چیز شده، خواب، یعنی خوابش شده. بله، میگم عروس ما بچه ساله. ببخشید آقای پروفسور کشه، من نمیخوام ازتون که کامل توضیح بدید، ولی حدود تکنولوژی این عینک رو یه مختصری بفرمایید. مثلا حدود ببخشید اینو نه به هیچ عنوان ازم نخواین، چون نمیتونم بهتون میگم، چون میتونید ما کی منتظر باشیم؟ منتظر نیست. ما این اگر راه درست نشه میشه کار خیلی خطرناکی به وجود میاره برای مغز و این چیزا. باید دانش که دقیقاً خیلی دقیق. از گنس استفاده میکنید یا ما از خیلی چیزا استفاده، ولی به دانش رو نمیتونیم. خیلی ها سعی کردن کپی کنن، حتی از ما یکی گرفتن که کپیش کنن، نتونن کپیش کنن. چون دانش من فقط به جنس نیست. من وقتی جنسی یه چیزی که خودم درست میکنم توش خیلی چیزایی هست که شما هنوز بشر پی نبرده که بدید. اینو که من پی بردم که شما سیمت به یه جایی وصله. ما سیممون به خیلی جاها من اینو یقین دارم، یعنی واقعا بهش یقین دارم که شما سیمت به یه، مثلا شما چیزی رو که میگید راجع به کرونا ما 6 ماه بعدش میبینیم که مثلا تازه مثلا دکتراشون تازه آزمایشگاهاشون پی بردن که این به مغزم میزنه. میگم خب 8 ماه پیش که آقای پروفسور گفت و همینطور خیلی موارد دیگه ای که سراغ دارم و واقعا به یقین کردم که شما به یک جایی متصلید و اطلاعاتتون رو از اون کانال میگیرید، خودتون هم تجزیه تحلیل میکنید و بررسی میکنید، آزمایش میکنید و اینو ارائه دادید. اینو کاملا مشخصه. دانش ما دانش الهیه. همینطوره، بله دقیقاً همینطوره. چیز دیگه نیست. اونایی که میخوان جلوشو بگیرن تا الان نتونستم و نخواهم. آقای پروفسور این آکاشیک هم همینه دیگه. آکاشیک هم اطلاعات یک چیز دیگه است. منم خیلی چیزا میتونم براتون میگم آکاشی باشین، ولی اون اصلا یک چیز دیگه است و خیلی معذرت میخوام با عقل و دانش ما جور در نمیاد. شما براتون خیلی میگم، به فارسی میگفتیم ای کاشکی، نه آکاشی. ای کاش که اینجوری بود. شما مدیتیشن هم میکنی؟
نه خیر، بلد نیستم مدیتیشن یعنی چی، تا کسی بهم یاد نداده. ولی خیلی در یک معذرت حالتی دوست عزیز عذرخواهی می‌کنم. ببینید سعی کنید یه دونه سوال، 2 تا سوال بپرسید، چون خیلی از دوستان دیگه هم هستن میخوان سوال بکنن. تو جلسات فارسی انشالله میتونیم بیشتر ادامه بدیم. خیلی ممنون میشم اگر خلاصه بکنید. مرسی. ببینم اصلا فکر می‌کنم سوال رو کلاس رو باید ادامه بدیم یا تموم کنیم، چون تقریبا 5 ساعت شده. بازم متشکرم آقای پروفسور کشه و از همه دوستان و اساتید محترم تشکر میکنم وقتی به من دادن و صحبت‌های منو گوش کردن. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. Ciao. Are you still alive down there? Yes. Okay. Wang Lin has joined us back in. I think we better say goodbye to our Chinese team, and if you want to discuss anything else, because it's quite early in the morning for them now. Okay. It's nearly 6 o'clock. Okay. Lucy and Chao, thank you so much for being here and spending so much time with us. And we're going to see you next Friday in your teaching. Yeah, it's an honor and it's our pleasure. And we also like to invite you to join our Chinese teaching on this Friday and to share the experience, and there's some nice stories. Thank you. Yeah, thank you. We didn't know so much about you guys, what you're doing, and then this was really eye-opening for us to see what's going on in China. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for inviting. Thank you very much, Eileen. We are looking forward to you in the Chinese teaching. We are forward to see you in Beijing soon. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ciao. Thank you very much, Eileen. Yeah, thank you. Goodbye. Thank you for all your work. Thank you very much. دوستان عزیز، همین که دوستان چینی رفتن، اینها تمام کارهای اصلی کارهای چین در دست این دوستان هست. گروه 6 هفته‌ای هستن که تمام کارهای چین رو هم میکنن و به هیچ عنوان خارج از چین به هیچ کس جواب نمیدن. حتی دوستایی که چینی خارج از چینی هم بخواد تماس بگیرن، به خاطر کارهای امنیتی که در چین هست به شما جواب میدن، چون بعضی از دوستان سعی میکنن که باشون تماس بگیرن. همه چی برمیگرده به کشورنشین اتریش. برای همین اگر سوالی یا چیزی هست باید با کشورنشین اتریش صحبت کنید. این خطایی که باز میکنیم فقط بین گروه های اصلی مهندسین دور دنیاست و اگر چیزی هست سوالی دارین که باشه راجع به چین، بعد برگرده توی کشورنشین اتریش و از جا باتون تماس کرده. خیلی متشکرم. شما اگه میخواین ادامه بدین به برنامه یه دست شماست. مرسی Mr. Kesh. Thank you very much. خیلی خواهید متشکرم. Our friends. For the guys who speak English, Mr. Kesh was saying, any of you want to try to contact people who are 5-7 of them that really running the Kesh Foundation in China, and you want to talk to them, because of security reason, we cannot talk to them like that. So the only channels you guys can communicate with the whole group is what we created in Telegrams as a totality. Anything you guys need, you has to go to the Kesh Foundation Austria. Should we continue? More question? What's going on? We have a question from Habib. If you want to open the microphone and ask your question. I mean, we can. There are only a few questions, and then we can wrap it up. Okay, let's see. در ضمن میخواستم بگم که ورکشاپ 352 به خاطر اینکه ما این چند هفته مهمون داشتیم، من اینو براتون بازگو کردم و الان توی کلاوده و فکر کنم فردا این رو توی یوتیوب پستش بکنم. بنابراین میتونین اون ورکشاپ 352 رو برین گوش کنین و ورکشاپ 354 هم الان توی
اجاق داره اونم پخته میشه. اونم فکر کنم 1-2 روز دیگه بتونیم پستش بکنیم برات. 53 چی شد پس؟ 53 فعلا داریم روش کار میکنیم. ولی 52 54 بعد از این هفته دیگه دوشنبه تمام لنگویج ها میان پرزنت کنن توی فارسی. برای همین اونم یعنی متصل شده به اون. یعنی we having all languages next week Monday coming to the Farsi teaching. Another news is Fridays we're trying to move the teaching from Mondays to Wednesday. That's one thing, we don't know when. And بعد تیچینگ فارسی میخوایم از دوشنبه ببریم چهارشنبه. در ضمن یه دونه تیچینگ هم جمعه ها داره میاد که ساعت 12 تا 1 به وقت نیویورک هستش، به وقت شما میشه ساعت 8:30 تا 10:30 که اونم فقط چیزای خیلی اساسی پلازما و چجوری زندگی پلازمایی داشته باشیم اونم من درسش میدم که 2 ساعته. بعد تو این تیچینگ جمعه که فقط اساس و درس پایه پلازما رو درس میدیم برای کسایی که جدید هستن و نه کسایی که آلودی میدونن چیزا رو جدیدن. در ضمن کسایی که میخوان مثلا چیزی درست کردن میخوان بیان نشون بدن میتونن برن. و قسمتی از این تیچینگ فایده معمولا زنده است. من یه دونه وایت بورد دارم، یه تخت سیاهی دارم که میتونم این تخت سیاه براتون خیلی به طور واضح این پلازما رو توضیح بدم برای کسایی که براشون تازگی داره. در ضمن قسمت کتاب‌های مثل کش هم ممکنه تو این برنامه‌ها بازگو بشه برای کسایی که علاقه دارن که مثلا سر کتابا بیان صحبت کنن میتونن بیان صحبت کنن. خلاصه این جمعه برای همه بازی که هر کسی هر کاری میخواد میتونه بیاد بکنه. ولی قسمتش اینه که من خیلی ساده میام براتون سر پلازما صحبت میکنم. همین دیگه. حالا سوال بعدی. آقای حبیب اگر میتونید میکروفونتون رو باز کنید بفرمایید سوالتون. آقای حبیب اوکی. آقای مهداد آقای حبیب بتونن میکروفونشون رو باز کنن. آقای مهداد بفرمایید. سلام عرض شد جناب دکتر. سلام بفرمایید. صداتون داریم. بله متشکرم از محبتتون، خسته نباشید. من خب البته یه سوال داشتم از دوست چینیمون که ظاهرا دیگه نیستن رفتن، ولی خب حالا یه سوال دیگه در ارتباط با نانو کد کردن هستش که من حالا قبلا هم پرسیده بودم. توی یکی از داکیومنت ها من یه متن دیدم راجع به نانو کد کردن با جریان برق و الکتریسیته. می‌خواستم ببینم این به چه صورت هستش، یعنی ما به چه طریق میتونیم از طریق برق و جریان الکتریسیته حالا یه سیم یا که حالا فلز مس یا روی رو که داریم بتونیم نانو کدش بکنیم. این یکی از سوالام هستش، اگه لطف کنید. این رو من اطلاعی ندارم ولی از طریق پلازما میدونم که میشه نانو کد کرد به همون روش‌هایی که دیگه از لحاظ برق و من اطلاعی ندارم. درسته. و یک سوال دیگه، گنس رو توی حالت گازی حالا میشه توضیح بدید به چه صورت ما میتونیم انجام بدیم این کارا، گنس رو توی حالت گازی بسازیم؟ چجوری توی حالت گازی بسازیم؟ میتونیم بیشتر توضیح بدید؟ ببینید خب الان ما گنس که الان داریم درست میکنیم گنسی هستش که حالا با شرایط آب نمک هستش و توی محیط نمکی هستش ساخته میشه. ولی خب توی صحبتایی که شده و توی برنامه‌ای که حالا صحبت شده ما یک گنس، حالا خودتون فکر می‌کنم قبلا صحبت کردیم راجبش که حالت خود گنس، جنس خود گنس گاز باشه، یعنی حالت جامد نباشه دیگه. خب ببین این گنس ها خب به حالت گاز هستن، نه در حالت جامد نباشه که شما خودونه به وجود برید. ببین اون مثلا 5 تا کاپی که گفتیم برای مایعات و گاز، وقتی هم شما اون 5 تا کاپو که میذارین توی اون کاپی که مال گاز هست شما گنس اون گاز رو به وجود میارین. وقتی اینرسی رو دارین، وقتی که اون 3 تا کاپو دارین
شما میتونید تو اون کاپا یا مایع به وجود میاری یا گاز به وجود میاری. خب یعنی اون شرایطش رو به وجود آوردین که اون چی میشه، خود گاز رو به وجود میاری، یعنی خود گاز وسط مایع رو به وجود میاری. خب من دقیقا متوجه نشدم. یعنی ببینید من اون چیزی که از فرمایش شما من برداشت کردم این بود که ما به جای اینکه حالا یه گنس سفید رنگ داشته باشیم مثل اکسیژن، مثلا حالا یه گنس در حالت گاز داشته باشیم که اونو توی محفظه بتونیم محفوظ کنیم و از اون استفاده بکنیم. خب درست. ببین شما وقتی که یک محیط رو به وجود آوردی که اون پلازمای شما وقتی که خودش رو آشکار نکرده، منیفست نشده، خب اون به صورت چی؟ به صورت پلازما میمونه. درست؟ وقتی که شرایط به وجود میاد، اون محیط اون رو تبدیلش میکنه به چی؟ به اون حالت که شما میتونی ببینیش، میشه جامد میشه. حسن جان اصلا وقتی ایشون میگن که پلازما توی گاز، اصلا گاز یعنی چی؟ وقتی پلازما نگاه میکنه خودش یعنی وجود داره ولی به صورت گاز دیگه. یعنی وقتی پلازما شما فری پلازما داری، اسمش میخواین چی بذارین؟ خب ببینید اصلا کلا گنز خب یعنی حالت جامد شده گاز، ولی خب من فکر می‌کنم اصلا اسم اون یه چیز دیگه میشه، حالا نمیشه بهش گفت گنز، ولی خب اون چیزی که هست میخوام ببینم روش خاصی هست برای حالا تولیدش و اینکه ما بتونیم اونو استخراج بکنیم. ببینم من اونو نمیدونم، مثلا گاز من فری پلازما خودش همون قسمت گاز، یعنی آخرش دیگه فری پلازماست دیگه. اون شما وقتی که بتونی فیلدهایی رو که به وجود بیاری که فعل و انفعال این فیلدها باعث یک پلازما میشه. خب شما پلازمای هر چیزی میتونی به وجود بیاری. خب اگر هم دانشش داشته باشه این میشونه هر ماده با حالت پلازما میتونه ماده. اتفاقا یکی از بحث‌های ورکشاپ 352 بود. خب بنابراین شما میتونی یک چیز رو به حالت پلازما داشته باشی یا همون پلازما وقتی که در محیط اینرسی اون حالت ماده قرار میگیره اون تبدیل میشه به جامد، به اون چیزی که شما میبینید به حالت ماده تبدیل میشه. پس بنابراین ما میتونیم یک پلازما رو در دو حالت داشته باشیم در آن واحد. پس بنابراین اون محیطی که شما میتونید اون منیفستش بکنید، ظاهرش بکنید. مثلا یکی از مثالایی که زدیم اینه که شما مثلا فرض کن پلازمای طلا رو داری. خب پلازمای طلاست، ولی چجوری شده که این پلازمای طلا در یک معدنی شده طلا؟ به خاطر اینکه اونجا اینرسی بوده که این اشعه پلازمایی که اومده، اون اشعه اصلی که اومده توی اون محیط خودش رو تبدیل کرده به طلا، شده چی؟ اون معدن طلا شده. درست؟ حالا یه معدن اورانیوم مثلا باز همینطور. پس اون پلازما بوده تو اون شرایط تبدیل شده به چی؟ به ماده یورانیوم یا پلوتونیوم شده. پس این پلازما وجود دارن، فقط شما باید اون محیطش که باشه، اون انرژیش که باشه تبدیل میشه. یکی از صحبتایی که کردیم مثلا در فضا گفتیم شما امکان داره حرکت بکنید، داری سفر میکنید. حتی ما در فضا بین سیستم های ستاره‌ای یا بین مثلا سیستم های منظومه های ستاره‌ای خورشیدی جاهایی رو داریم که وجود به حالت پلازماست. یعنی یک ستاره، یک سیاره، یک منظومه شمسی، منظومه خورشیدی به حالت پلازما وجود دارن، به ماده تبدیل نشدن، ولی از لحاظ ساختارشون هنوز اون ساختار اتمی رو دارن. یعنی همون ساختار اتمی رو که ما داریم ساختار اتمیشون به حالت پلازماست. پس وقتی که شما میای این ساختار رو در یک محیط قرار میدی که محیطش میتونه خودش رو منیفست بکنه، آشکار کنه، تو اون محیط تبدیل میشه چی؟ به ماده‌ای که شما میبینی. پس اون محیط میتونه تصمیم بگیره. حالا اون پلازما وقتی که تو یک محیط میاد، مثلا شما پلازمای طلا رو میاری تو محیط اورانیوم، تبدیل نمیشه به طلا. این پلازما حرکت میکنه تا اون انرژیش رو پیدا بکنه، اون موقع خودش رو میکنه طلا میشه. حالا شما اگه میخوای به حالت پلازما نگرش داری،
پس یک شرایطی رو به وجود میاری، یک محیط رو به وجود میاری که پلازمای شما خودشو منیفست نمیکنه، به حالت چی؟ پلازما میمونه، به حالت سیستم چه میگن ساختار اتمیشو داره ولی در حالت پلازما هستش. متشکرم، ممنونم جناب بوجاران، محبت کردیم. خواهش میکنم. دست شما درد. Should we translate this one? The question here was about plasma. So how can we have a plasma in a plasma state? So I go back to the teaching of 352 that we say that a structure of a plasma can exist in a plasma form, means atomic structure can be in a plasma format, but they're not manifested into the matter, atomic matter. So when we expose or bringing the plasma into structure or into the inertia that can be a solid structure, then that plasma converts itself to a physical state. So the environment can actually dictate that. But then also when we have this plasma in certain environment that could exist without being in a matter state, but it is in an atomic structure. And we have an example of it that many star systems, many solar systems can exist in a non-matter state, but our existence in those can change them and bring them to the matter states. So the reason that we have, let's say, CO2 GANs or gold, whatever, because the inertia of that point change that into our CO2 or change that into the gold. So that was the answer to that gentleman's question. آقای حبیب اگر میتونید میکروفونتو باز کنین. آقای حبیب. اوکی. میم آقای مهردادشون آقای میخوام اونایی رو بیارم که تا حالا سوال نکردن. آقای طاووسی، علیرضا طاووسی. بفرمایید آقای طاووسی. عرض سلام دارم خدمت شما. خدمت شما عرض می‌شد که من یه سوالی داشتم. صدای من که میاد؟ بله صداتون رو میگیرم، بفرمایید. خسته نباشید. عرض سلامم دارم برای جناب آقای پروفسور، انشالله که هر جا که هستن زنده باشن. من برای که این رو بخوام بگیرم، خب بعد خب منهای نانوکد ZN دارم و با یه دونه غیر ZN با غیر نانوکد که با هم دیگه اینا رو میذارم، خب نهایتا یه گنس خیلی کمی میده و یا به عبارتی شاید اصلا گنسی هم نده. اما من میخوام استفاده بکنم چون به هر حال آب و نمک اون داخلش هست، این رو ما میاییم به حساب مقداری از این رو برمیداریم و داخل به حساب آب میریزیم که ازش استفاده کنیم. آبی که مثلا شور نباشه که بخوایم استفادهش بکنیم، این کارو باید بکنیم. خب اونای دیگه رو مثلا گنسا رو شیرین میکردیم، ولی اینجا همین مسئله که میگن دیگه ما نباید گنس ها رو دیگه به شکل ماده ببینیم، کم کم باید اینا رو اون به شکل انرژی باید ببینیم و میدونیم که داخل راکت که داریم خب انرژی داریم، یعنی ZNO رو داریم. حالا برداشت این به چه شکل باید استفاده بشه؟ یعنی بریزیم داخل مثلا آب معمولی بریزیم که به این شکل باید استفادهش بکنیم؟ اینو من میخواستم یکی سوال کنم. یه سوال دیگه هم این بود که این معذرت میخوام این سوالتون رو اولش مقدار صداتون نیومد، متوجه نشدم. شما میگین اگه گنس زدنو رو بگیریم، یکی بود شستنش بود، درسته که بشورینش بعد اینکه تو چه آبی توش بریزین استفاده کنین؟ منظورم این بود که منظورم اینه
که ما وقتی که میایم زینک رو با زینک نانوکود شده توی راکتور میذاریم گنسی میبینیم. حالا گرم این خیلی جوری و بلکه انرژی رو به هر حال میدونیم که در انرژی وجود داره، اما طریقه استفاده این انرژی به چه شکله؟ یعنی مقداری از این رو میگیریم داخل آب معمولی میریزیم که اون شوریش به هر حال هم از بین بره هم قابل استفاده بشه. ببینید اگه من سوالتون درست کنم، وقتی که شما میبینید اون گنس زینک رو دارین، خب اوکی، گنس زینک رو که دارین، خب آبشو شوریشو میشورین، درسته؟ یعنی که میشورین به خاطر که ما به نمکش حساسیت داریم، خب که در واقع شیرینش میکنیم. بعد شما اون آبی رو که روش میریزی، اون آب انرژی اون گنس رو میگیره، چون اون چیکار میکنه؟ اون گنس به اون محیطش چیکار میکنه؟ بده بسون داره، انرژی میده، انرژی میگیره. پس اون آب رو همون انرژی خودش رو تو اون آب میده. پس وقتی شما اون آب رو میخوری، در واقع اسانس همون زدنو رو به خودت میگیرید، همون انرژی رو شما دریافت میکنید، بر همین تاثیر میذاره و کار خودشو میکنه برای شما. درست؟ آها درسته. بله، من البته صدا چون خیلی قطع و وصل میشه از جانب شما من مطمئن، ولی خب بعدا گوش میدم که من متوجه بشم که در تاریخ فرمودید جناب آقای بران. اما یه بحثی دیم داشتن برای این که 5 تایی بود. شما فرمودید که ما کاپ اینرژی رو اگر تغییراتی درش بدیم یا چیزی رو که بذاریم تو کاپیه میتونیم برداشت کنیم، یعنی تو این لیوان بذاریم اون بالا توی لیوان بالایی کاپ اول میتونیم برداشت کنیم. اما خب شرایط من تو راکتور رو بخوایم فرض کنیم، فرض بکنیم که ما بیایم مثلا فلز منیزیم رو بذاریم اونجا، یعنی تمام حساب کاپ اینرسی رو عوض بکنیم بذاریم منیزیم، اون با گنس نیزیم خواهیم گرفت. اینم صورت هست فرق نکنه به جای منیزیم اون هر چیزی. صداتون قطع و وصل میشه آقای طاووسی، سوالتون من کامل نمیگیرم. آره نمیدونم چرا هر وقت من میخوام صحبت بکنم این صدای من متاسفانه مشکل پیدا میشه. من فهمیدم شما سر این 5 تا کاپ میگین نبوده، ولی شما خب من متوجهم شما سر 5 تا کاپ یعنی صحبت الان کردین. اگر من این میکروفون رو شما ببندید صدا دیگه اینم از کم شانسی منه دیگه جناب آقای دوباره بگیم. ببین شما سر اون 5 تا کاپ صحبت کردیم، بعد کاپ اینرسیش گفتیم، خب و گفتین اگه ما به جاش منیزیم بذاریم یا فلزات دیگه رو توی انرسی بذاریم. بعد سوالتون بقیش نفهمیدم چی بود. خب بعدش بله من البته چون صدا قطعا مال بنده همیشه مثلا مفهوم نیستش، اما من یه سوالی از جناب تشریف دارن پروفسور. نمیدونم که ایشون هستن، ایشون اگر باشن که خب جواب میدم. من خواست دیگه از همه شما بکنم بابت این شکل این گوزش خوام، این دیگه در اجاران نیست، این چند بار که هر میخوایم صحبت بکنیم این مشکل متاسفانه پیش میاد. من ندارم، خیلی عذر. خواهش. خب میرسیم به خانم دوباره زهرا سریخانی. شما سوالتون بفرمایید. امیدوارم میکروفون شما درست کار کنه. خانم سلام دوباره به شما. الو. سلام بفرمایید. سلام دوباره. سوال کنم ببینم آیا اندام‌های داخلی با استفاده از گنس ها ممکنه دوباره شکلی پیدا کنن؟ چون من خودم تحالم 20 سال پیش در آوردم در اثر حادثه‌ای که دیده بودم، تحالم له شده بود، ولی با توجه به هفته گذشته رفتم سونوگرافی
چون دارم از این گنس‌ها استفاده میکنم، به من گفتن که یه اندامی شبیه طحال در ناحیه طحالتون دیده میشه که خیلی کوچیک‌تره و ناقص‌تر از طحالتون هست. خواستم ببینم آیا طحال ممکنه دوباره رشد بکنه یا مثلا اون یه به قول معروف یه توده دیگه ای هستش که باید پیگیری کنم اونو بردارم. این جواب شما رو من نمیدونم. آذر جان روی این صحبتی دارین شما؟ آذر جان هستین؟ اوکی. این جواب سوال شما رو من نمیدونم، ولی به طور کلی وقتی که ما گنس‌ها رو استفاده میکنیم، اون محیطی که داریم باعث میشه که بدن خودش رو ترمیم بکنه، بازسازی بکنه. و این راجبه این سوال شما به شخصه، به این راجبه طحال، این من نمیدونم که از لحاظ پزشکی چی بوده که چجوری شده که الان میگن که یه چیزی رشد کرده و ربطش به چی بوده. چون خود دکتر سونوگرافیست برگشت گفت که این طحال فرعی محسوب میشه. مثلا من طحال ندارم آقای دکتر، طحالمو در آوردم، چطور ممکنه مثلا طحال رشد بکنه؟ ببینین میتونه. ببین مثلا شما وقتی که حالا یه کلیه هم که نداشته باشین، میدانهای کلیه وجود داره. پس بنابراین وقتی که وجود داره میشه یک محیط رو به وجود آورد. ما داشتیم صحبت میکردیم که چجوری میشه یه چیزی رو منیفست کرد، ظاهر کرد. پس همونجور که شما وقتی که میدانها رو داشته باشید تو محیط منیفست بکنی، میتونیم یک محیط رو به وجود بیاریم که خود اون کلیه که از بین رفته دوباره کلیه خودش رو بسازه. خب بله. آیا میتونه یک شرایطی به وجود اومده باشه که یک چیزی به وجود بیاد؟ امکان داره. که من حتی گفت سابقه سنگ کلیه دارم، ممکنه کلیه هم سنگ ساز باشه. گفت نه اصلا کلیت سنگ نداره. گفتم یکیست بالای کلیه هم بوده، اون چی؟ اون ممکنه رشد کنه. گفت اصلا کیستی وجود نداره، ولی یه توده شبیه طحال هست ولی ناقص‌تره و کوچیک‌تر. ولی خب اینو میتونن بایوپسی بکنن، نمونه برداری کنن که ببینن چیه، صحتش رو پیدا کنن چیه. البته به من گفت احتیاجی نیست که چیز کنی، پیگیری کنی. گفتم که من خیلی نگرانم ممکنه توده سرطانی باشه. گفت نه توده سرطانی نیست، بافتی شبیه طحال داره. دیگه نمیدونم حالا باید باز پیگیری کنم یا نه، نمیدونم واقعا. من تا همینجا بیشتر نمیتونم، یعنی از لحاظ اطلاعات تا همینجا بیشتر نمیتونم چیزی بهتون بگم. متشکرم. به هر حال خواهش میکنم. ممنونم. قربان شما، شبتون بخیر. خواهش میکنم. شبتون بخیر. For our guest here, the question was, could the inner organs grow? Basically, regarding her situation, I don't have an answer, but in general, we know that when there's a field of an organ in the body and you create an environment, it can manifest itself. So if you have a kidney, or if you don't have a kidney, you lost a kidney, when we create an environment, the kidney can be manifested. We can create that. So the organs can be restructured again and then can be made. So that was the answer to that question in general. آقای داریوش ظفری. آقای داریوش ظفری بفرمایید سوالتون رو. سلام عرض کردم. سلام آقای ظفری بفرمایید. آذرخان فرمودن مثل که تو هفته کنفرانس های دیگه قرار شده که بذارین. اینو بعداً اعلام میکنین که مثلا آیدیش چیه و چه روزایی هست یا آیدیش همین آیدیه. خب بله. ولی یه سری کلاس هستش که ایشون میخوان بذارن آیدیشون، میگن ما صحبتش هست که بیایم برنامه دوشنبه رو بذاریم روز چهارشنبه.
خب بله. فعلا که خب ما یه سری خب البته من خب اینا رو چیز میکنیم، مشخص میکنیم، فعلا داریم صحبت میکنیم که اینجوری بهمون وقت بیشتری بده که برای ورکشاپ های پنجشنبه رو براتون بازگو کنیم. و من کاری که کردم الان ورکشاپ 352 رو براتون گذاشتم توی یوتیوب، خواهد اومد این چیز منتشر میشه و شاید ورکشاپ ها رو به صورت ترجمه براتون بذاریم، ولی روزایی که مثلا برنامه داریم شما وقتی که اینو گوش کردیم میتونیم سرش صحبت بکنیم و اینو بازش بکنیم، ولی ترجمهش رو میتونیم قبل بذاریم. اینم باز یک امکانش هست که اینجوری این کارو بکنیم. خیلی ممنون میشیم، چون الان با این برنامه‌ای که گذاشتیم با گروه‌های دیگه در اصل درسمون عقب افتاده. نه عقب نمیافتیم. الان 352 که خیلی مهمه الان اون هست، 354 هم به زودی یک دو روز آینده اونم منتشر میشه و عقب نیافتید شما. از زحماتتون تشکر میکنم. خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، ما الان به وقت رسیدیم، مهمونامون هم خسته شدن و از اون زمان وقتمون هم گذشتیم. I want to thank you all the guests here. It's a great pleasure to have you here, and we enjoyed sharing the knowledge. We reached the end of our program here, so I want to wish you all have a good night, a good day wherever you are, and until the next meeting, and hopefully we have more of this gathering. So thank you all. خیلی متشکرم از شرکت کنندگان دوستان عزیز ایران و وقتتون و صبری که داشته. خیلی متشکرم. تا هفته دیگه همه رو به خدا میسپارم. شب همگی بخیر. Have a good night. ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. ممنون. شبتون بخیر. خواهش میکنم. شب شما بخیر. خب بازدار. شب خوش. آقای دکتر شب بخیر.